ஓகே நான் வருதுண்ணா. ஆமா இன்கேஸ் நடுவுல வீடியோ வரலன்னா ஓகேங்கண்ணா, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கவா? ஓகே ஓகே ஓகேங்கண்ணா. ஓகேவா, கேக்குதாடா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆடியோ வீடியோ கிளியர்? ஓகே டன். சரி, லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்தோம்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸேஷன் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 55. ஸோ ஃபார் என்ன பார்த்துருக்கோம்? What is section 45(1)? Correcta. 45(1) is a charging section of capital gains. Correcta. 214. What is meant by capital asset? What are all capital assets? Capital assets. Inna. எத்தொன்னே ஜொல்லதா கேபிட்டல் அசெட் கேர்ள்ஸ்க்கு. ஃபினான்ஷியல் எஃப்ஐஐ. என்னடா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுமா? சரி வா, டக்குன்னு 10 minutesல பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே, என் கூட ஒரு ஃப்ளோவுக்கு வாங்க, அட்டென்டிவாக இருங்க. 10 minutesல ரிவைஸ் பண்ணிட்டு சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, செக்ஷன் 45(1)ல என்ன சொல்கிறாங்க? Capital gain is charged on the transfer of capital asset in the year of transfer. That is the charging section. எந்த இயர் நம்ம capital asset ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோமோ in that year capital gain is liable to be paid. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 214ல என்ன சொல்றாங்க? What are all capital assets? எத்தனை capital assets இருக்கு? 5 types of capital assets. First என்ன? Property of any kind held by the assessee, whether connected with the business or profession. Correct. Property of any kind held by the assessee, whether or not connected with the business or profession. Any kind means movable, immovable, tangible, intangible. Everything is included. Correct. Goodwill is also a capital asset. Na pathama? Yes or no? Amavada. And any securities held by the foreign institutional investors and ULIP. ULIP for which section 1010D exemption is not available, but life insurance policy for which 1010D is applicable comes under the capital gain. இது நம்ம எங்க பார்த்தோம்? இன்னும் IFRSல பார்க்கணும்னு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். That we will see here as a capital gain. On this capital gain is applicable, but for ULIP, unit linked insurance policyக்கு 1010D exemption இருக்கு. It is a capital asset. Okay, what 1010D exemption is not available, for which 1010 LIP க்கு தான் 1010D exemption இருக்கு. ULIP க்கு 1010D exemption இல்ல. It is a capital asset. Okay வா? And movable assets, எது மாதிரி movable assets? Jewelries, sculptures, drawings, paintings, archaeological collections and other works of art. These are all movable assets, which are all capital assets. இதுல ஜுவல்லரியில எதெல்லாம் included? Gold, silver, platinum of ornaments and other precious metals and alloys containing such metals. Other precious metals and alloys containing இது மாதிரி metals. என்னென்ன? Gold, silver and platinum, and precious and semi-precious stones, whether or not set in furnitures, utensils, other articles and wearing apparels. Correct? And personal items like gold utensils, silver bars, silver coins. But silver utensils are not considered as a capital asset because in general Indiaல அது நம்மளோட பழக்கமா இருக்கு. Correct? To use it for day to day life. It is not a capital asset. இதை நம்ம வித்தோம்னா வர gain மேல capital gain is not applicable.
ஓகேவா, it is not taxable. Even if it is held for personal use, என்ன மாதிரி ஐட்டம்ஸ், gold utensils, silver coins and silver bars, then capital gain is applicable. கரெக்டா? and இன்னொன்னு என்னடா, what is not a capital asset? Stock and trade is not a capital asset. Other movable assets which is used for personal purpose either by the individual or by his dependent family members, and rural agriculture land situated in India, gold deposit bonds such as 1999, 1991 and specified gold bonds. Okay va? Clear ah? Online okay va? Online? சொல்லுடா. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் ஆல் கேபிட்டல் அசெட்ஸ்ன்றது எந்த செக்ஷன்ல சொல்றான்? செக்ஷன் 214. எதெல்லாம் கேபிட்டல் அசெட் இல்ல? ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடு, மூவபிள் அசெட்ஸ், யூஸ்டு ஃபார் பர்சனல், ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு, கோல்டு பாண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகேவா? தீஸ் ஆர் நாட் கேபிட்டல் அசெட். இன் ஜுவல்லரி வாட் இஸ் not considered as a jewelry? Silver utensils alone not considered as a jewelry. And property la என்னடா சொல்றான்? Property includes rights held in the management. Correct now? And other movable assets, like if it is used for, even though it is a personal movable asset, but if it is used for a business purpose, then it is considered as a capital asset. On the transfer of it, capital gain is applicable. Okay va? And agriculture land in India, if it is situated, agriculture land situated in urban area is liable to tax. If it is situated in rural area, there is no tax. Okay va? So rural area என்றது என்ன? Which is not a urban area. Urban area என்றது define பண்றானா என்ன? முனிசிபாலிட்டி ஆர் கண்டோன்மெண்ட் போர்ட்ல எதை பொறுத்து டிஃபைன் பண்றான்? ரூரல் ஏரியான்னு ஒன்னு பாப்புலேஷன், டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ட் இன் ஏரியலி. கரெக்டா? ஸோ முனிசிபாலிட்டி ஆர் கண்டோன்மெண்ட் போர்ட்ல எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கணும்? கிரேட்டர் தேன் 10,000 இருக்கணும். முனிசிபாலிட்டி ஆர் கண்டோன்மெண்ட் போர்டு முடிகிற இடத்துல இருந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு? 2 kilometers. அப் டு 2 kilometers எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கணும்? மோர் தேன் 10,000 இருக்கணும். எகெயின் இங்க இருந்து முடிகிற முனிசிபாலிட்டி ஆர் கண்டோன்மெண்ட் போர்டு முடிகிற இடத்துல இருந்து எகெயின் நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ? 6 ஆ 8 ஆ? எங்கடா 5க்கு போற? எவ்வளோ? அப் டு மோர் தென் 2 kilometers, பட் அப் டு 6 kilometersக்கு எவ்வளோ இருக்கணும்? அப் டு கிரேட்டர் தென் 10K அண்ட் அப் டு 1 lakhs இருக்கணும். கரெக்டா? முடிகிற இடத்துல இருந்து 8 kilometersக்குள்ள எவ்வளோ இருக்கணும்? மோர் தேன் 10 lakhs இருக்கணும். மோர் தேன் 10 lakhs ஆ? மோர் தேன் 1 lakhs அப் டு 10 lakhs இருக்கணும். கரெக்டா? and above 9 kilometers இருந்தா whatever be the population, it is considered as a rural area. up to 8 kilometers. நான் என்ன சொன்னேன்? above 9 kilometers. ஓகே. அப்போ greater than 8 kilometersல இருந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்னதான்? ரூரல் ஏரியா தான். ஓகேவா? அந்த இடத்துல இருக்கு ஏதோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட நம்ம என்ன பண்றோம்? சேல் பண்றோம் அப்படின்னா then capital gain is applicable. not applicable. என்னடா நீ காலே ரொம்ப ஓகேவா? கிளியர்? இங்க greater than or equal to 10 kilometers இருக்கணும். சாரி 10,000 பாப்புலேஷன் இருக்கணும். ஆன்லைன் ஓகேவா? ஓகே. ஸோ கேபிட்டல் அசெட் பேஸ்ட் ஆன் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங், எவ்வளோ நாள் வச்சிருக்கோன்றதை பொறுத்து எத்தனை டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம்? ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்மாக பிரிக்கிறோம். கரெக்டாக கண்ணா? ஷார்ட் டேர்ம்ன்றது results in short term capital gain, long term capital asset results in long term capital gain. கரெக்டா? ஸோ எதை பொறுத்து பிரிக்கிறோம்? எதெல்லாம் 1 year ஹோல்ட் பண்றதை வச்சு எது ஷார்ட் டேர்ம், எது லாங் டேர்ம்? securities listed in stock exchange, recognized stock exchange, அதுக்கப்புறம் zero coupon bonds, units of equity oriented mutual funds and units of UTI are considered as another. If it is held up to 12 months, that is up to 1 year அப்படின்னா it is short term capital asset. On the transfer of it என்ன gain தான் வரும்? short term capital gain தான் வரும். If it is held for more than 1 year, அதாவது
12 months and 1 week வச்சிருந்தாலும் அது என்னதான் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் தான். இதை நான் விற்கும் போதோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போதோ வரது இஸ் அ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். கிளியரா ஸோ என்னன்னா செக்யூரிட்டிஸ் லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ் இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் யூனிட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ், யூனிட்ஸ் ஆஃப் யூடிஐ, யூனிட்ஸ் ஆஃப் equity oriented mutual funds and zero coupon bonds. Zero coupon bond is also a capital asset. கரெக்டா இல்லையா? redemption of zero coupon bond is a transfer. பார்த்தோமா இல்லையா? செக்ஷன் 247ல redemption of zero coupon bond is a transfer தான் பார்த்தோம். ஓகேவா? so if any other capital assets kind of immovable property or unlisted shares of a company, என்ன மாதிரி equity shares and preference shares, இந்த shares எல்லாம் if it is held up to 2 years, up to 2 years னா என்னடா 24 months period க்கு. ஓகேவா? if it is held for 24 months, up to 24 months, it is a short term capital asset. more than 2 years, more than 24 months na long term capital asset. so இதோட exemption என்ன, இன்னைக்கு என்ன 50 AA என்ன என்னன்னு பாப்போம் இன்னைக்கு. ஓகேவா? so இன்னையோட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் முடிச்சிடுவோம். சரியா? exemption தான் ஒரு 4-5 செக்ஷன், அதுக்கப்புறம் exemptionல ஒரு 5 செக்ஷன் முடிச்சிடுவோம். ஓகேவா? so exceptions 50 AA என்ன சொல்றாங்க, என்ன மாதிரி அசெட்ஸ்? unlisted bonds. இங்க என்ன சொன்னா unlisted shares of a company தான். shares of a company னா 2 years time period பார்க்கணும். கரெக்டா? unlisted bonds or unlisted debentures and specified mutual funds acquired on or after 1/4/2023 and market linked debentures. இதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணாலும் சரி, it is always a capital, short term capital asset. இதுக்கு மேல வருது is always a short term capital gain. கிளியரா? சோ சொல்லுடா, எதெல்லாம் வந்து short term capital asset up to 1 year அப்படின்னா, up to 1 year னா listed securities னு சொல்றோம். கரெக்டா? shares னு சொல்லல. securities னா bonds, debentures எல்லாமே included. கரெக்டா? listed securities in recognized stock exchange. next units of UTI, units of mutual fund, equity oriented mutual funds and zero coupon bonds. if it is held up to 1 year, it is a short term capital asset. more than 1 year அப்படின்னா long term capital asset. unlisted immovable property and unlisted shares of a company. கரெக்டா? if it is held up to 2 years, short term capital asset. more than 2 years அப்படின்னா long term capital asset. எது always a short term capital asset? unlisted bonds, unlisted debentures, mutual fund ஏதோ வருமே, specified mutual funds. specified mutual funds னா என்னன்னா debt oriented mutual funds. இங்க என்ன சொல்லியிருந்தா, equity oriented mutual funds சொல்லியிருந்தானா, இந்த specified mutual funds ன்றது என்னன்னா debt oriented mutual funds ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? debt oriented mutual funds. இது specified mutual funds on or after 1/4/2023 அப்படின்னா தான் என்னது short term capital asset. ஓகேவா? அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே? and MLD னா market linked debentures. ஓகே? bonds, debentures, debt oriented எல்லாம் DD ன்னு வருதுடா. ஓகேவா? debt oriented and debentures எல்லாமே always a short term capital asset. clear? so எதெல்லாம் capital asset னு பார்த்தோம்? any kind held by the assessee, whether or not connected with the business or profession, and FII, securities held by foreign institutional investors, and ULIP for which section 1010D exemption is not applicable, and movable properties such as jewelry, sculptures, drawings, paintings, archaeological collections and others works of art which is not a capital asset, which are not stock in trade, movable assets used for personal, but if that movable property is used for business, then it is a capital asset. then rural agriculture land, gold bonds, இதெல்லாம் என்னது capital asset இல்ல. கிளியரா? period of holding பார்த்துடுமா? அப்ப equity oriented mutual funds னா என்னன்னு தெரியுதுல்ல? ஓகே தானே? இதெல்லாம் zero coupon bonds க்கு என்ன இருக்காது? issue price is always less than face value. redemption is always at par. கரெக்டா? ஓகேவாடா? and section 247ல transfer என்ன சொல்றோம்?
What are all transfer? Sale, exchange, relinquishment of assets, extinguishment of rights, compulsory acquisition under any law, then conversion of capital asset into stock in trade, possession of any immobile property under part performance of a contract, then redemption of zero coupon bonds and any transactions referring enabling the enjoyment of immobile property oda rights. Ah, ah, ah. அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டில அந்த டெஃபினேஷன்ல இங்க கொடுக்கல. பட் நம்ம எங்க பார்த்தோம்னா இம்மூவபிள் சாரி ஐஎஃப்ஓஎஸ்ல வந்து ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸும் என்னதான் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு தான் பார்த்தோம். அப்ப இங்கேயும் வரும் கரெக்டா? அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ். டெஃபினேஷன்ல வரல, உங்க புக்ல டெஃபினேஷன்ல பார்த்தோம்னா வருது. டேய் ஐஎஃப்ஓஎஸ் டெஃபினேஷன்ல அது கொடுத்துருக்காண்டா. பட் ஷேர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கேபிட்டல் அசெட் தானே. அங்க வந்து ஐஎஃப்ஓஎஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இஃப் தே ஆர் கிஃப்டட். நீ இல்ல கிளாஸ் பார்த்து முடிச்சியா இல்லையா? எத்தனை நாள்? பொங்கல்ல முடிச்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டு போன. பொங்கல் ஒன்று முடிச்சிருச்சாடா? இங்க பாரு. Personal effects, mobile property including wearing apparels held by the personal by the member or dependents. Exclusionsல இது மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கான் டெஃபினேஷன்ல இந்த சாப்டர்ல. But shares and securities are also capital assets தான். If it is held up to listedனா 1 year, unlistedனா 2 years time period, அவ்வளவுதான் பார்க்கணும். பட் இங்க என்னன்னா டெஃபினேஷன்ல அது கொடுக்கல. இந்த இடத்துல பர்சனல் அசெட்ஸ், மூவபிள் பர்சனல் அசெட்ஸ்ல இங்க கொடுக்கல. பட் தென் கீழே அதே மாதிரி அந்த பேஸ்ட் ஆன் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் அந்த டெஃபினேஷன்ல அவன் கொடுத்துருக்கான். இங்கே அவன் கொடுத்துருக்கான் செக்யூரிட்டிஸ் அது கேபிட்டல் அசெட்ஸ். ஓகேவா? என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? ட்ரான்ஸ்ஃபர். வாட் ஆர் ஆல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்? சேல். வாட் ஆர் ஆல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்? சேல், எக்ஸ்சேஞ்ச், relinquishment of assets, extinguishment of rights, compulsory acquisition by government under any law, then movable property, conversion of capital asset into stock in trade and possession of immovable property under part performance of contract, redemption of zero coupon bonds and enjoyment of any rights of immovable property. இது எல்லாமே என்னதான்? transfer. What is relinquishment? நான் எந்த கன்சிடரேஷனுமே வாங்காம என்னோட கேபிட்டல் அசெட்டோட ரைட்ஸை விட்டு கொடுத்துட்றேன். தட் இஸ் ரிலிங்குவிஷ்மெண்ட். எக்ஸ்டிங்குவிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை மீறினதுனால ஐ லாஸ்ட் அ ரைட்ஸ் ஆன் அ கேபிட்டல் அசெட். அதுதான் என்னது? எக்ஸ்டிங்குவிஷ்மெண்ட். அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின்ஸோட ஸ்டெப்ஸ் என்னடா? செக்ஷன் 48 ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் minus transfer expenses. Any expenses related to the transfer மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். வரது இஸ் a net consideration. அதுல இருந்து மைனஸ் பண்றது cost of acquisition or indexed cost of acquisition minus cost of improvement or indexed cost of improvement. வரது short term capital gain இருக்கலாம், இல்லாட்டிக்கு long term capital gain இருக்கலாம். கரெக்டாடா? So first proviso talks about capital gain in case of non-resident. அதுல என்ன சொல்றான்? ஒரு non-resident அந்த இயர், இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் he should be a non-resident and he should have acquired என்ன பண்ணியிருக்கணும்? acquired securities in recognized stock exchange என்ன வேல்யூப்ல?
He should be a non-resident and should have acquired securities, shares or debentures of a இந்தியன் கம்பெனி. இந்தியன் கம்பெனில அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கியிருக்கணும். வாங்குறப்ப என்ன பிரைஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கணும்? ஃபாரின் கரன்சி கொடுத்து வாங்கியிருக்காருன்னா அவருக்கு கொடுக்குற ரிலாக்ஸேஷன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேபிட்டல் கெயினை ஃபாரின் கரன்சில கம்ப்யூட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் கரன்சிக்கு மாத்திக்கலாம். இது அவருக்கான கொடுக்குற பெனிஃபிட். in a way it is beneficial to him. Okay vada. So condition enna non resident in the year of transfer irukano and indexation benefit is not available, but enna conversion benefit is given. Correct? Cost of acquisition eduthukkroma FVOC minus transfer expenses is net consideration. இதுல இருந்து cost of acquisition minus பண்றோம்ல or indexed cost of acquisition minus பண்றோம்ல, இந்த cost of acquisition என்ன? On the date of acquisition TTBR plus TTSR divided by 2, average of that buying rate and selling rate. Correct? And full value of consideration போறதுக்கு on the date of transfer என்ன பண்ணணும்? TTBR plus TTSR divided by 2. கரெக்டா? இந்த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? இது என்ன பண்ணுவோம்? ஃபாரின் கரன்சில கம்ப்யூட் பண்ணியிருப்போம். இதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்தியன் கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த கன்வர்ஷன் ரேட் என்ன? ஆன் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் TTBR should be taken. கிளியரா? ஓகேவா? ஓகேவா? சொல்லுடா. Then unlisted shares of a closely held company if it is sold before 23/7. இதுக்கு முன்னாடி என்ன டேட் பார்த்தோம்? 50AA ல 1/4/2023 டேட் பார்த்தோம். ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் 1/4/2023 என்ன பாண்ட்ஸ்? டெட் ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸா இருக்கு அப்படின்னா இந்த டேட். பட் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்க்கான இண்டெக்ஸேஷன் டேட் என்ன? திஸ் டேட் 23/7/2024. கிளியரா? ஆன்லைன் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கிளியரா? பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஓகே கிளியர்? சொல்லுடா. ஸோ அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் closely held company if it is acquired before, acquired illada, sold before 23/7. Let the acquisition be on any date, but selling time தான் பார்க்கணும். சரியா? transfer time is before 23/7 அப்படின்னா என்ன கொடுக்குறாங்க? indexation benefit is available, rate கம்மி. indexation benefit வரதுனால rate tax rate கம்மி. this is tax rate. கிளியரா? இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இல்லாததுனால டாக்ஸ் ரேட் அதிகம். சரியா? ஓகேவா? அண்ட் கன்வர்ஷன் பெனிஃபிட் ரெண்டு இடத்துலையுமே இருக்கு. இஃப் இட் இஸ் அ அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் அ க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி. ஓகேவா? ஹெல்டு பை யாரால? நான் ரெசிடென்ட் ஆர் அ ஃபாரின் கம்பெனி. கிளியர்? அண்ட் செகண்ட் ப்ரொவிசோ டாக்ஸ் அபவுட் இண்டெக்ஸேஷன். ஆமாடா, இண்டெக்ஸேஷன் எதனால பண்றோம்? டு மீட் அவுட் த இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, ஸோ சொல்லுடா. So if it is a long term na mattum da enna varum? Indexation benefit varum. For a short term capital asset there is no indexation benefit. Clear ah? Thungadha solludo. If it is a short term capital asset there is no indexation benefit. If it is a long term capital asset na mattum da indexation benefit is allowed. If it is transferred before 23/7/2024 na indexation benefit available or not available? Available plus cost of acquisition மேலையும் cost of improvement மேலையும் available. If it is transferred on or after 23/7 na you have a option not to opt. ஓகேவா? பார்க்கலாம் என்னன்னு பார்க்கலாம். இன் ஜெனரல் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இண்டெக்ஸேஷன் இல்லை on or after. டியூ டேட்டு கட் ஆஃப் டேட் என்னைக்கு? 23/7/2024. ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஃபார்முலா என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனோட இண்டெக்ஸேஷன் போடுறோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை எடுத்துக்கிட்டு மேல CAA in the year of transfer divided by CAA in the year first held by the assessee. ஓகேவா? ஆர் CAA in the year 2001 to 2 whichever is later. கிளியரா? கிளியரா? ஸோ மறுபடியும் சொல்லுங்க. இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இன்டு CAA இன் த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவைடட் பை CAA இன் த இயர் ஃபார் விச் த அசெட் இஸ் ஹெல்ட் பை த assessee ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர் CAA ஃபார் த இயர் 2001 to whichever is later. கரெக்டா? இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்
காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷனா சாரி காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டா தென் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு என்ன காஸ்ட் ஆக்சுவலாக என்ன காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணமோ அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு சிஏ இன் த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவைடட் பை சிஏஏ இன் த இயர் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகேவா? கிளியரா? இஃப் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் டன் பிஃபோர் 1 அப்படின்னா இக்னோர். ஓகே, ஸோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் 1/4 பிஃபோர் 1/4/2004. ஸோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா அதை இக்னோர் பண்ணிருங்க. ஓகே, அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அசெட்டை அக்வயர் பண்ணியிருக்கோம் பிஃபோர் 1/4/2001 மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கு இல்லை இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கு. அந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எஸ்டிவி ஆஸ் ஆன் 1/4/2001 இஸ் நாட் அவைலபிள். நமக்கு என்ன வேல்யூன்றது தெரியல. பட் த அசெட் வாஸ் அக்வயர்ட் பிஃபோர் 1/4/2001 அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கலாம்? இன் கேஸ் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் விச் எஸ்டிபி ஆஸ் ஆன் 1/4/2001 இஸ் நாட் அவைலபிள் அப்படின்னா actual cost or FMV as on 1/4/2001 whichever is higher should be taken. Cost தானே எடுத்துக்கிறோம். when the cost is higher my gain will be lower. உனக்கு என்ன பண்றான்? நீ மேக்ஸிமமே எடுத்துக்கோ. ஏன்னா these assets are acquired before 1/4/2001. கிளியரா? அந்த அன்னைக்கு என்னன்றது தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதை விட எஃப்எம்இ ஆஸ் ஆன் 1/4/2001 நம்மளுக்கு தெரியுது. இதுல எது ஹையஸ்ட் வேல்யூவோ தாராளமா எடுத்துக்கணும் தான், தாராளமா தான் கொடுக்குறோம். காஸ்ட் அதிகம் தான் படுத்துறான். ஓகேவா? கிளியரா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் அன் அசெட் ஆஃப் வாட் கைண்ட்? இஃப் இட் இஸ் அ மூவபிள் அசெட் ஆர் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் விச் எஸ்டிவி இஸ் நாட் அவைலபிள் அப்படின்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆர் FMV as on 1/4/2001 whichever is higher should be taken. And if it is a immovable property for which SDV is available, movable property க்கு SDV பார்க்கணுமா? மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பார்க்கணும்? FMV தான் பார்க்கணும். இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் SDV பார்க்கணும். கரெக்டா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் அன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பட் என்ன கிடைக்குது? SDV as on 1/4/2001 is available அப்படின்னா என்னடா எடுத்துக்கணும்? 3 பேரை கன்சிடர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் சண்டை யாருக்கும் எஃப்எம்விக்கும் எஸ்டிவிக்கும். கரெக்டா? எஃப்எம்வி ஹேஸ் ஆன் 1/4/2001 அண்ட் எஸ்டிவி ஹேஸ் ஆன் 1/4/2000 whichever is higher or lower. இதுல லோயர். இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஹையர். ஃபைனல் காஸ்ட் ஹையர். ஆனா இவங்க 2 பேருக்குள்ள லோயர். நெக்ஸ்ட் இது 2 whichever is lower or actual cost whichever is higher should be taken. கிளியரா? ஸோ இது எங்க பார்த்தோம்? இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட். ஸோ ஒரு கேபிட்டல் அசெட்டும் இருக்கு, ஒரு கேபிட்டல் அசெட்ல லேண்ட் இருக்கு, பில்டிங் இருக்கு. இதை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நான் என்ன ரூல் எடுத்துக்கணும்? இந்த பில்டிங்க்கு தனியா கேபிட்டல் அசெட் கன்சிடர் பண்ணணும், லேண்டுக்கு தனியா கேபிட்டல் அசெட் கன்சிடர் பண்ணணும். இதுக்கு தனியா பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். பில்டிங்க்கு மட்டும் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் என்னன்னு பார்த்தா அது லாங் டர்மா ஷார்ட் டர்மான்னு பார்க்கணும். லேண்டுக்கு மட்டும் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் பார்த்து. ஓகேவா? கிளியர்? சொல்லுடா, சொல்லு. ஸோ லேண்ட் பர்ச்சேஸ் 3 years பேக் அப்படின்றப்போ என்னாகும்? எனி அதர் இம்மூவபிள் எனி அதர் கேபிட்டல் அசெட்னு பார்த்தோமா? எனி அதர் கேபிட்டல் அசெட்ல கீழே என்ன எழுதணும்? இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட டைம் லைன் என்ன? அப் டு 2 yearsனா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட், மோர் தென் 2 yearsன்றப்ப தான் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். ஓகே, ஓகேவா? ஸோ தேர்ட் ப்ரொவிசோல என்ன சொல்றாங்க? This we saw in எங்க 112A. First and second proviso is not applicable for computing long term capital gain under section conversion benefit not available. Okay, இது என்னன்னு பார்க்கலாம். Sixth proviso point number 47 என்னது? ESOP shares. Very good. Seventh STT not allowed. எப்போ? If it is STT is paid at the time of sale அப்படின்னா என்ன பண்ணக்கூடாது? டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அந்த பர்ச்சேஸ் அப்படின்னாலும் என்ன பண்ணக்கூடாது? காஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்க கூடாது. கிளியரா? எஸ்டிடி வேல்யூ. எஸ்டிடினா என்னது? சொல்லு. செக்யூரிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் டாக்ஸ். செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் டாக்ஸ். ஓகேவா? அந்த டாக்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம எக்ஸ்பென்ஸாகவும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, என் காஸ்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கூடாது. கிளியர்? Clear? So what are all
considered as a transfer under section 247, sale, exchange, relinquishment of assets, extinguishment of rights, conversion of capital asset into stock in trade, compulsory acquisition by government, then part performance of contract la I am acquiring any immovable property, redemption of zero coupon bonds and enjoying the rights of immovable property. Correct? Correct? இதுல part performance of a contract la என்ன விஷயம் பார்த்தோம்? See, in general, in the year of transfer தான் என்ன பண்ணணும்? Capital gain is applicable. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? Part performance of the contract 50 lakhs நான் உங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் கொடுக்கணும். 40 lakhs நான் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டேன். 40 lakhs செட்டில்மெண்ட் பண்ண உடனே நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க? கேபிட்டல் அசெட்டை எனக்கு கொடுத்துறீங்க. ஓகேவா? ஆனா இப்போ யார் பணம் வாங்கி இருக்கிறது? யார் கையில டாக்ஸ் வரும்? என் கையிலயா உங்க கையிலயா? உங்க கையில டாக்ஸ் வரணும். Because consideration is received by you guys. What is the total consideration? 50 lakhs. But what is the actual consideration received? 40 lakhs. இந்த 40 lakhs க்கு tax கட்டணுமா? 50 lakhs கா? ஆன்லைன் 40 50 வாசுகி மறுபடியுமா 40 lakhs நான் இப்ப கொடுத்துட்டேன்டா, நீங்க அசெட் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டீங்க. ஓகேவா? இன்னும் 10 லட்ச ரூபா நான் கொடுக்கணும். அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு வைக்கிறோமோ அன்னைக்கு நான் 10 லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன். பட் அசெட்டை நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. எப்போ அப்படின்னா மார்ச் எண்டில். மார்ச் எண்டோட ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியுதா? அந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு வாட் எவர் த இன்கம் ஏர்ன்ட் ஆர் ரிசீவ்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்? டாக்ஸ் பே பண்ணணும். கரெக்டா? இப்போ ஆக்சுவலி யூ ரிசீவ்டு 40 lakhs only, but your total earnings is 50 lakhs on the asset you transferred to me. கரெக்டா? இப்போ இந்த 50 lakhs நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணுவீங்களா இல்ல 40 lakhs கான? எதனால? அது அக்ரூவல் கான்செப்ட்ல 50 lakhs, டாக்ஸ்ல அக்கவுண்டிங்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? 50 lakhs போடணும். டாக்ஸ்ல அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் தான் நான் என்ன பண்றேன்? லெட்ஸ் சே இன் ஜூன் ஜூலைல தான் நான் வந்து ரிமைனிங் 10 lakhs கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலா அன்னைக்கு தான் நீங்க எனக்கு டைட்டில் டீடும் சைன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. அன்னைக்கு தான் நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் வச்சுக்கிறோம். எந்த இயர் டாக்ஸ் பே பண்ணணும்? நீங்க எனக்கு அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண இயரா இல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கிற டைட்டில் டீடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற இயரா? இந்த இயர் ஆஃப் அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டா ஆர் இந்த இயர் டைட்டில் டீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டா? எனக்கு தெரியல, நீ சொல்றா. இந்த இயர் ஆஃப் ஆக்சுவல் அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இந்த இயர் ஆஃப் டைட்டில் டீட் யாராவது? அப்ப 40 50? ஆன்லைன் ஸ்டில் ஸ்டிக்கிங் டு த சேம் ஆன்சரா? சொல்றா சீக்கிரம். ஆன்லைன் சேம் 50 lakhs தான் உங்க ஆன்சரான்னு கேக்குறேன். சீக்கிரம். 50 தான். இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். கரெக்டா? 50 lakhsக்கு இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூ ஷுட் பே டாக்ஸ். இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுதான் என்ன சொன்னோம்? பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்னு பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள் எழுதி கொடுத்தனாடா? எழுதலையா? எழுதுனீங்களா? இதுல எழுதல, பட் நீ எழுதிட்டியா? ஓய் திவ்யா, என்ன சொன்ன? எஃபெக்டிவ் டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் 27/3/2025. கேபிட்டல் கெயின் இஸ் பேயபிள். ஓகேவா? ரெசிப்ட் பேசிஸ்ல எப்ப மட்டும்தான் போடணும்னு சொன்னோம்? கேபிட்டல் கெயின்ல பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்டா. இவன் என்ன சேலரியிலே இருக்கான். கிளியரா? கிளியரா? ஸோ in that way part performance of contract is taxable in the year of actual transfer.
புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? டைட்டில் டீடு சும்மா தான். பட் என்னைக்கு பொசிஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோமோ அந்த அன்னைக்கே அந்த இயர்லயே கேபிட்டல் கெயின் இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகேவா? பிகாஸ் செக்ஷன் 45(1) என்ன சொல்லுது? 45(1) என்ன சொல்லுது? 45(1) charging section. Capital gain is liable to be paid on the transfer of capital asset in the year of transfer. Correct? In the year of transfer. In the year actual full consideration is received ன்னு சொல்லல. In the year of transfer of capital asset தான். Clear? Yes or no? So section 47 இதுல என்ன சொல்றான்? Transactions which are not regarded as a transfer. These are all actually என்னதான்? Transfer தான். ஒருத்தன் இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்கிறது தான். ஆனா டாக்ஸேஷன் பர்பஸ்க்கு இது என்னமா நம்ம கன்சிடர் பண்றது இல்ல, கேபிட்டல் கெயினா நம்ம கன்சிடர் பண்றது இல்ல. பிகாஸ் கேபிட்டல் கெயின்ன்ற வார்த்தை என்னவா இருக்கணும்? ரெண்டு வார்த்தை. கேபிட்டல் அசெட்ன்ற ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கணும், டிரான்ஸ்ஃபர்ன்ற ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கணும். கரெக்டா? டிரான்ஸ்ஃபர்ன்ற காம்பனன்ட் இல்லாம போனாலும் சரி கேபிட்டல் கெயின் வராது, இல்ல கேபிட்டல் அசெட்ன்ற காம்பனன்ட் இல்லாம போனாலும் சரி வராது. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? சோ டிரான்ஸ்ஃபர் எதுலாம் இல்ல, in case of HUF total partition or partial partition அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? assets transfer பண்ணி கொடுக்கிறோம். யாருக்கு? assets are distributed to the members of HUF. Then it is not a transfer. HUF என்ன பண்ண தேவையில்ல, யாரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்களோ அவன் தான் கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணணும். கரெக்டா? இப்ப HUF தான் என்ன பண்றான்? மெம்பர்ஸ்க்கு அசெட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம். so HUF is not liable to pay tax. கரெக்டா? இப்ப அப்பா பையனுக்கு கொடுக்குறாரு as a inheritance, gift, will, irrevocable trustல கொடுக்குறாங்க. then it is not considered as a capital asset. அப்பாவோ தாத்தாவோ என்ன பண்ண தேவையில்ல, கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்ல. ஆனா ஒரு கம்பெனி என்னோட எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்ன கொடுக்குறான்? ESOP shares கொடுக்குறான். it is not a transfer. கரெக்டா? கம்பெனி ESOP எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்கிறது இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர். பட் தென் அந்த எம்ப்ளாயி அத அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல ஒய்ஃப்க்கோ சில்ட்ரனுக்கோ கிஃப்டாவோ வில்லாவோ கொடுத்தா அது என்ன? அது இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். கம்பெனி கையில இருந்து எம்ப்ளாயிக்கு கைக்கு போறது இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர். எம்ப்ளாயி கைக்குல இருந்து வேற யாருக்காவது சும்மா ஃப்ரீயா கிஃப்டா கொடுத்தா கூட இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். அவர் எம்ப்ளாயி the person who is transferring the capital asset is liable to pay tax. அப்ப யாரோட கையில டாக்ஸ் வரும்? எம்ப்ளாயியோட கையில டாக்ஸ் வரும். ஞாபகம் இருக்கடா பசங்களா? இருக்கா? கிளியரா? கிளியரா? so full value of consideration எவ்வளவா எடுத்துக்கணும்? on the date of, because இவரு gift-ஆ தான கொடுக்கறாரு, எந்த கன்சிடரேஷனும் வாங்காம gift-ஆ கொடுக்கறாரு. அப்படி இருக்கும்போது என்னைக்கு gift-ஆ கொடுக்கறாரோ on the date of transfer whatever is the fair market value, because ESOP securities is a movable asset. movable asset-க்கு நம்ம என்னதான் எடுத்துக்கணும்? FMV தான் எடுத்துக்கணும். கரெக்டா? so FMV on the date of transfer அன்னைக்கு என்னவோ that should be considered as a full value of consideration. புரிஞ்சுதா? புரியுதா? okay. and transfer by the holding company to a subsidiary company or subsidiary company to the holding company. Condition enna? holding company should be an Indian company, subsidiary company should also be an Indian company, and this subsidiary company should be 100% a subsidiary of that holding company. okay va? ana recipient yaroda kaila, transferor kaila, recipient kaila, recipient oda kaila this capital asset is received as a stock and trade அப்படினா it is a transfer. ஓகேவா? ஓகேவா? சோ ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி இங்க இருக்கான், இங்க ஒரு சப்சிடரி கம்பெனி இருக்கான். this is a 100% subsidiary. a capital asset is transferred. இவன் ரிசீவரும் கேபிட்டல் அசெட்டாவே வாங்கிக்கிறானா then it is not a transfer. ஆனா இவன் என்ன பண்றான்? கேபிட்டல் அசெட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றான். ஆனா இவன் வாங்கிக்கிறது ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா வாங்கிக்கிறப்போ ஹோல்டிங் கம்பெனி என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பே பண்ணணும். இதை இவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? PGBP பே பண்ணணும். clear-ஆ? clear-ஆ? ஓகேவாடா? if it is a received as a என்னதுடா? stock and trade, then it is considered as a transfer. so first one என்ன சொன்னோம்? HUF partial
partition or total partition. Then individuals யாருக்கு, if it is a transactions like will, inheritance, gift or irrevocable trust, இந்த மோட்ஸ்ல நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒரு கேபிட்டல் அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு அப்படின்னா it is a not a transfer. Next, holding asset, holding company, subsidiary company, both should be a Indian company and it should be a 100% subsidiary company, and the recipient company should be a, should receive the capital asset as a capital asset and not as a stock in trade. Then it is considered as a not a transfer. கரெக்டா? அது டிரான்ஸ்ஃபர்னு கன்சிடர் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? கரெக்டா? ஸோ இப்போ ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி இருக்கான், சப்சிடரி கம்பெனி இருக்கான். கரெக்டா? இவன் 100% சப்சிடரி, இதுவும் இந்தியன் கம்பெனி, இதுவும் இந்தியன் கம்பெனி, இவனும் கேபிட்டல் அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றான், இவனும் கேபிட்டல், இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. தென் இட் இஸ் நாட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர். யார் கையில கேபிட்டல் கெயின் வராது? ஹோல்டிங் கம்பெனியோட கையில கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வராது. ஆனா இப்போ என்ன நடக்குது? சப்சிடரியோட கையில கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சாரி கேபிட்டல் அசெட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. இது இவர் இப்போ சேல் பண்றாரு. சப்சிடரி கம்பெனி ஒரு கேபிட்டல் அசெட்டை ஜாலியா ஃப்ரீயா யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க? ஹோல்டிங் கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க. ஹோல்டிங் கம்பெனி டாக்ஸ் பே பண்ணல பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர். இப்போ இது சப்சிடரி கம்பெனி என்ன பண்றாரு? அந்த அசெட்டை விற்கிறாரு. கரெக்டா? கரெக்டா? அப்போ நான் என்ன பண்றது? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எனக்கு தெரியும். எந்த செக்ஷன் படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன்? full value of consideration 50 சொல்ல ஏதோ ஒண்ணு 50C படி full value of consideration என்னன்றதை நான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன். மைனஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்தா கழிச்சுப்பேன். மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போடுமல்ல. கரெக்டா? இப்போ என்ன பண்ணா, ஹோல்டிங் கம்பெனி எனக்கு ஃப்ரீயா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தான். அவன் எந்த காசும் என்கிட்ட வாங்கிக்கல, சும்மா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண, அங்க இருக்கிறத இங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிட்டான். நான் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் கேபிட்டல் அசெட்டா. இப்போ என் கையில எந்த காஸ்டும் நான் போடல, அவன் கிட்ட ஃப்ரீயா வாங்கிக்கிட்டேன். ஆனா கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட் பண்றது யாரோட கையில? இப்ப நான் தானே இதை சேல் பண்ணியிருக்கேன், சப்சிடரி கம்பெனி தான் சேல் பண்ணியிருக்கேன். கேபிட்டல் கெயின் என் கையில வருது, பட் என்னோட அக்வசிஷன் காஸ்ட் 0. ஓசில வாங்கினேன், 0 அக்வசிஷன் காஸ்ட். அப்போ நான் வாங்கின ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனும் டாக்ஸ் பே பண்றதா? இல்ல. என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்? யூ ஷுட் கன்சிடர் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் அ ஹோல்டிங் கம்பெனி. ஆக்சுவலி அந்த அசெட்டை யார் வாங்கினது? ஹோல்டிங் கம்பெனி வாங்கினது. சப்சிடரி கம்பெனி ஃப்ரீயா வாங்கிக்கிட்டான். கரெக்டா? அக்கா தங்கச்சி வீட்டுல இருந்து தங்கச்சி சும்மா தூக்கிட்டு வந்த மாதிரி. ஆனா அக்கா தான் என்ன பண்ணாங்க? காசு போட்டு வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. அப்ப அக்கா எவ்வளவு காஸ்ட் போட்டு வாங்கினாலோ தட் காஸ்ட உன்னோட காஸ்டா எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? ஓகேவா? சோ காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆஃப் த அக்கா ஹோல்டிங் கம்பெனி. கிளியரா? அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? நான் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா, தங்கச்சி ஏதாவது பண்ணியிருக்கானா அதை எடுத்துக்கோ. இல்ல உன் அக்கா ஏதாவது பண்ணி வச்சிருந்தானா அதே காஸ்ட் அண்ட் உன் காஸ்டாவும் எடுத்துக்கோ. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? அண்ட் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங், ப்ரீவியஸ் ஓனர் எவ்வளோ நாள் எப்ப இருந்து ஹோல்ட் பண்றானோ, நீ எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற, இவன் அக்கா எப்போ வாங்கினா, எந்த இயர்ல வாங்கினா, அந்த இயர்ல இருந்து நீ எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றியோ அந்த இயர் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் என்ன பண்ணணும்? பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கா எடுத்துக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது உனக்கு வரது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினான்னு டிட்டர்மைன் பண்ணணும். இண்டெக்ஸேஷனும் என்ன பண்ணணும்? இண்டெக்ஸேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இன்டு CAA in the year of transfer. நான் எந்த இயர்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோமோ தட் இயர் divided by CAA for the in the year for which asset is first held by the assessee. எந்த இயர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்களோ சப்சிடரி அந்த இயர் எடுத்துக்க தேவையில்ல. நீ என்ன எடுத்துக்கணும்? அக்கா எந்த இயர் வாங்கியிருந்தாலோ தட் இயரோட CAA எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதாடா பசங்களா? புரிஞ்சுதா? ஆன்லைன் சொல்லுடா. கிளியர்? கிளியரா? சொல்லுங்க. So I am a holding company, I am transferring asset to a subsidiary company. நீயும் நானும் சேம் வீடே தான்.
because you guys are my 100% holding. சரியா? 100% subsidiary. நான் உன்னோட 100% holding. நீ வேற நான் வேறலாம் இல்ல, நீயும் நானும் ஒன்னே தான், சும்மா இது மட்டும்தான். இப்ப நான் என் வீட்டுல இருந்த ஒரு அசட்டை உன் வீட்டுல வந்து தூக்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன். It is not a transfer because we are 100% and we both guys are Indian company and நான் வச்சிருந்ததும் அது கேபிட்டல் அசெட்டா தான் வச்சிருந்தேன், உனக்கும் அது கேபிட்டல் அசெட்டா தான் கொடுத்துருக்கேன். என் வீட்டுல இருந்தது இப்போ உன் வீட்டுல இருக்கு. கரெக்டா? இதை நீ என்ன பண்ற? சேல் பண்ற. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பே பண்ணணும். ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் என்ன? நீ ஆக்சுவலா எவ்வளவு சேல் வேல்யூ சொன்னியோ, சேல் கன்சிடரேஷன் ரிசீவ் பண்ணியோ, தட் இஸ் யுவர் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன். டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்தா அதை நீ மைனஸ் பண்ணிக்கோ. கிளியரா? இப்போ உனக்கான காஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை. என் வீட்டுல இருந்ததை தூக்கிட்டு வந்து உன் வீட்டுல சும்மா வச்சுட்டு போயிட்டேன், நீ வாங்கி வச்சுக்கிட்ட. உனக்கான காஸ்ட் 0. ஆனா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன்றது நீ எந்த எடுத்துக்கலாம்? நான் என்ன பிரைஸ் போட்டு வாங்கியிருந்தேனோ, என் பில் வேல்யூ என்னவோ அதை உன் காஸ்டா எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? நான் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா அதை நீ எடுத்துக்கோ, இல்ல நீ ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதை நீ உன் காஸ்டா எடுத்துக்கோ. எவ்வளவு பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்? நான் எந்த இயர் வாங்கினோ அந்த இயர்ல இருந்து நீ சேல் பண்ற இயர் வரைக்கும் தான் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்ப்யூட் பண்ணணும். இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் எந்த இயர்ல இருந்து கொடுக்கணும்? நான் ஆக்சுவலி பர்ச்சேஸ் பண்ணது, பிகாஸ் ஐ ஆம் த ஃபர்ஸ்ட் அசசி. நீ அசசி, பட் ஐ எம் த ப்ரீவியஸ் ஓனர். கரெக்டா? கரெக்டா? ஸோ காஸ்டும் சிஓஏவும் நம்ம என்ன பண்றோம்? டே சிஓஏ ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனரா, அப்போ சிஏஏ ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர். கிளியரா? கிளியரா? ஆன்லைன் கிளியரா கண்ணா? டன்? ஞாபகம் இருக்கா? சொல்லுடா. ஓகே. And benefits of FMV as on 1/4/2001 இவனுக்கு it is available. Okay va? So if I have received that asset before 1/4/2001 na, நீ as on cost of the previous owner or CAA on 2001 whichever is later எடுத்துக்கலாம். கிளியரா? அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் என்ன எடுத்துக்கலாம்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எடுத்துக்கும் போது if it is a asset acquired before 1/4/2001 நம்ம என்ன எடுத்தோம்? in case of movable property or immovable property for which SDV is not available as on 1/4/2001 என்ன எடுத்துக்கணும்? actual cost or FMV as on 1/4/2001 whichever is higher எடுத்துப்போம். SDV is available for a immovable property அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கணும்? first FMV as on 1/4/2001 or SDV as on 1/4/2001 whichever is lower எடுத்துட்டு whichever is lower or actual cost whichever is higher எடுத்துக்கணும். கரெக்டா? ஸோ இந்த கால்குலேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? அக்கா ஒருவேளை 1/4/2001க்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா this benefit is available. கிளியரா? கிளியராடா? ஓகே. ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? what is not considered as a transfer? first one HF, individuals, will, gift. next holding subsidiary relationship. இப்போ fourth என்ன பார்க்குறோம்? amalgamating company to a amalgamated company. கரெக்டா? இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இன்னும் மாற்றி எழுதல. amalgamated company. கரெக்டா? amalgamating company is transferring a capital asset to a amalgamated company அப்படின்னா it is not considered as a transfer. அப்ப யாரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்களோ they are liable to pay capital gain tax. ஸோ யாரோட கையில கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் வராது? யாரோட கையில வராது? அமல்கமேட்டிங் ஓட கையில கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் வராது. ஓகேவா? இன் கேஸ் ஆஃப் டீமர்ஜரும் என்ன பண்றோம்? டீமர்ஜ்டு கம்பெனி அண்ட் ரிசல்ட்டிங் கம்பெனி யாரோட கையில டாக்ஸ் வராது?
demerged கம்பெனியோட கையில கேபிட்டல் கெயின் வராது because it is not considered as a transfer. And conversion of securitiesல என்னடா பண்றோம்? securities என்ன பண்றோம்? shares convert பண்றோம். shares debentures. securities like bonds, debentures stock or deposit certificates are converted by the same company as shares or debentures. Now it is not considered as a transfer. On this transfer there is no capital gains in the hands of the company. கரெக்டா? ஆனா நான் இப்ப என்ன பண்றேன்? நான் என்ன பண்ணேன்? பாண்ட் ஹோல்டரா இருந்தேன். கரெக்டா? இல்லனா டிபெஞ்சர் ஹோல்டரா இருந்தேன். மிஸ்டர் ஏ இவங்க என்ன பண்ணாங்க? அந்த பாண்டை இப்ப ஷேரா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. யாரோட கையில? மிஸ்டர் ஏவோட கையில இருக்கு. இந்த ஏ என்ன பண்றான்? இந்த ஷேர்ஸ விற்கிறான். அப்ப அவனோட கையில கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வருமா? அவன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது ஷேர், ஆனா அவன் அக்வயர் பண்ணது டிபெஞ்சர் பாண்ட். கரெக்டா? அப்போ ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவன்கிட்ட இருக்கா? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கு அவன்கிட்ட? இல்ல. பிகாஸ் அவன் ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கல. அவன் வாங்கினது என்ன? பாண்டு. அதான் அந்த கம்பெனி மாத்தி கொடுத்துட்டான். அப்ப என்ன காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனா எடுத்துக்கலாம்? இந்த ஒரிஜினல் பாண்ட் பிரைஸையே என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனா எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஓகேவா? அண்ட் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கும் நான் இந்த பாண்ட் எப்போ வாங்கணும்னோ அந்த அன்னையில இருந்து பார்க்கணும். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்டும் என்ன பண்ணணும்? என்னைக்கு நம்ம இந்த பாண்ட் வாங்கியிருந்தனோ அன்னையில இருந்து இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் எடுத்துக்கணும். ஆன்லைன் கிளியர்? கிளியர்? இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல? ரிவைஸ் பண்ணியா? நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இன்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனி, சேம் கம்பெனி தான், அவன் என்ன பண்றான்? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாத்துறான், இல்லைன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸா மாத்துறான். அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். பட் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவான்? சேல் பண்ணும்போது அவனோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸோட காஸ்ட்டும் இண்டெக்ஸேஷனும் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கும் இந்த டேட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். கிளியரா? அண்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் கோல்ட் இன்டு எலக்ட்ரானிக் கோல்டு ரெசிப்ட்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக் கோல்டு ரெசிப்ட்ஸ் இன்டு கோல்டு, இது ரெண்டுமே என்னதான்? சேம் கான்செப்ட். இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் a transfer. Then cost of acquisition, period of holding and indexation benefit is taken from this original things. Clear? Clear? And redemption of SGB na sovereign gold bonds by யாரால? By an individual. If the redemption is happening after 8 years அப்படின்னா then there is no capital gain tax. In between 8 years அப்படின்னா then capital gain tax is liable to be paid. கரெக்டா? ஓகேவா? அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அதர் அசெட்ஸ். எது மாதிரி அசெட்ஸ்டா? ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட், சயின்டிஃபிக், ஆர்காலஜிக்கல், புக்ஸ், ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், பிரிண்ட்ஸ். இது அவுட் சைடருக்கு விற்கிறேன்னா இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கா? கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவங்க எனக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? ஒரு சன்மானம் கொடுப்பாங்க. தட் சன்மானம் is not taxable because நான் கொடுத்தது யாருக்கு? கவர்மெண்ட், யூனிவர்சிட்டிஸ், மியூசியம்ஸ், கேலரிஸ், ஆர்ச்சிவ்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் நோட்டிஃபைட் மியூசியம்ஸ்க்கு தான் நான் கொடுத்தேன். கிளியரா? ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இஃப் தே கிவ் மீ எனி கன்சிடரேஷன் இன் ரிட்டர்ன் தென் தட் அமௌண்ட் இஸ் நாட் லைபிள் ஃபார் டேக்ஸ். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? அண்ட் ரிவர்ஸ்டு மார்டேஜ் ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு சீனியர் சிட்டிசனு அசட்டை பேங்க்குக்கு மாத்தி கொடுத்துருக்காரு. அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிடுவாங்க? அந்த அசட்டை அக்வயர் பண்ணிப்பாங்க. தென் தட் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர். தென் கேபிட்டல் கெயின் இஸ் நாட் liable. சரியா? ஓகேவா? ஓகேவாடா? ஸோ என்ன பார்த்துருக்கோம்? செக்ஷன் 47 talks about transactions which are not considered as a transfer. கிளியரா? எதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லை? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு HUFல டோட்டல் பார்ட்டிஷனோ இல்ல பார்ஷியல் பார்ட்டிஷன் அப்போ assets are transferred to the members, then it is not a transfer. Capital gain is not payable in the hands of HUF. Clear? Second point, in case of individuals அவரோட asset, capital assets என்னவா கொடுக்கறாரு? வில்லாவோ, கிஃப்டாவோ, irrevocable ட்ரஸ்டாவோ, இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல கொடுக்கறாரு. then it is not a transfer. பட் ஒரு கம்பெனி ESOP ஷேர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுத்திருக்கான். it is not a transfer. எம்ப்ளாயீஸ் அதை சேல் பண்றாங்க இல்லாட்டிக்கு கிஃப்டா கொடுக்கறாங்கன்னா then employee is liable to pay capital gain tax because it is a transfer. கரெக்டா? Third, holding company subsidiary company relationship.
main point in the recipient should receive the capital asset as a capital asset. Okay va, subsidiary holding கொடுத்தாலும் சரி, whomever is the recipient should receive the capital asset as a capital asset and not a stock in trade. Next, amalgamating company to a amalgamated company, then demerged company is transferring capital asset to a யாருக்கு resulting company, then it is not considered as a transfer. அப்புறம் conversion of securities, bonds, debentures, stocks, certificates are converted into shares or debentures of a company, it is not considered as a transfer, and capital gain is not payable in the hands of the company. Okay va, preference shares are converted into equity shares or equity shares are converted into preference shares, it is not a transfer. அப்புறம் gold to electronic gold bonds to gold, it is not a transfer. Then sovereign gold bonds redeemed after 8 years is not considered as a transfer. Okay va, edha vittuma. And transfer of any other assets by an individual to government museum, galleries, archives or other public museums. Okay va pasangala, okay va. And revert smart stage, adila it is also not considered as a transfer. Okay va, புரிஞ்சுதா? So cost of acquisition and cost of improvement is எங்க பார்த்தோம், செக்ஷன் 55 ல பார்த்தோம், கரெக்டாடா? So cost of acquisition ல அசெட்னா என்ன, அசெட் ஆஃப் எனி கைண்டா, மூவபிள், இம்மூவபிள், டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள், கரெக்டா? மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்தா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எப்படி எடுத்துக்கணும், FMV, actual cost or FMV before 1/4/2001 na in the value எடுத்துக்கணும், actual cost or FMV as on 1/4/2001, whichever is higher. If it is an asset acquired after 1/4/2001 na actual cost of acquisition என்னமோ அது, it is not fair market value, actual cost என்னமோ அதுதான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? in case of immovable property acquired before 1/4/2001 for which SDV as on 1/4/2001 is available அப்படின்னா FMV or SDV as on 1/4/2001 whichever is lower or actual cost of acquisition whichever is higher should be taken. If it is a immovable property acquired after 1/4/2001 na actual cost என்னமோ அதுதான் எடுத்துக்கணும். மூவபிள் பார்த்தாச்சு, இம்மூவபிள் பார்த்தாச்சு, நெக்ஸ்ட் டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள். டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்னாலும் அதே தானே, என்னது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டில வந்துரும், மூவபிள் இம்மூவபிள் ரெண்டுமே வரும், கரெக்டா? இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ், ரைட் ஷேர்ஸ், 112A and any other capital assets. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் லைக் என்ன, goodwill, copyrights, trademarks. ஓகேவா? so in case of intangible assets என்னென்ன சொல்றான், if it is connected to the business or profession, என்னென்ன, goodwill, trademarks, brand name or any other intangible assets. இந்த any other intangible assets ன்றது உன்னோட அமெண்ட்மெண்ட் மேல வந்தது. ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேர்ட் இல்ல, வெறும் goodwill, copyrights, trade அப்படிதான் இருந்துச்சு. சொல்லுங்கண்ணா. In relation to the business or profession, any goodwill, trademarks, brand names or any other intangible assets, patents or copyrights, rights to manufacture, produce, process any articles or things, and right to carry on business or profession, tenancy rights, loom hours, stage carriage permits or any other rights, these are all considered as a intangible assets. கரெக்டா? இதை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போதும் எனக்கு என்ன வரும், என்னடா, ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டா. எனி கைண்ட்ன்றதுக்குள்ள இது என்னவாயிடுது, கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ஆயிடுது, கரெக்டா? இதை நான் இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்குறேன், சேலோ இல்லை ரிலிங்விஷ்மெண்ட்டோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபரோ பண்றேன் அப்படின்னா then it is a கேபிட்டல் அசெட் டிரான்ஸ்ஃபர். ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகேவா? ஆனா என்ன பண்ணணும், ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எனக்கு என்னன்னு தெரியும், எவ்வளவு பிரைஸ்க்கு நான் உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன், டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ்
மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்னன்னு எனக்கு தெரியணும். கரெக்டா? ஆனா இது என்னது? இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். இஃப் இட் இஸ் a செல்ஃப் ஜெனரேட்டட்னா குட்வில், இஃப் இட் இஸ் a செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் நில்லு. இஃப் இட் இஸ் a பர்ச்சேஸ்டு ஒன் அப்படின்னா purchase price will be my cost of acquisition. But up to previous year 1920 என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? இந்த குட்வில்லுக்கு டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டா? ப்ரீவியஸ் இயர் 1920 வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், இஃப் இட் இஸ் a purchased அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் மைனஸ் depreciation claimed by the assessee. எவ்வளோ claim பண்ணியிருந்தான்? let's say 50 lakhs is my purchase price. நான் என்ன பண்ணேன்? இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் claim பண்ணது 20 lakhsனு வச்சுக்கோ. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன எடுத்துக்கணும்? 50 lakhs minus 20 lakhs, 30 lakhs should be taken. இன்னைக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது 70 lakhsக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அப்போ 70 lakhs minus 30 lakhs, 40 lakhs is liable for capital gain tax. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? so in case of intangible assets na edudra, in case of business or profession, goodwill, trademarks, brand names or any other tax, any other intangible assets, then patents or copyrights for manufacture, produce or process any articles or things, any right to carry on business or profession, then loom hours, transit, the carriage, tenancy rights or any other rights, these are all considered as a intangible assets, which is a capital asset. இத நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன வரும்? capital gains வரும். but cost of acquisition பார்க்கும்போது மட்டும் என்ன பண்ணணும்? if it is a self generated goodwill, cost of acquisition is nil. purchased அப்படின்னா purchase price. but up to previous year 1920 டெப்ரிசியேஷன் ஏதாவது கிளைம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பிரைஸ்ல இருந்து டெப்ரிசியேஷனை கழிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? செல்ஃப் ஜெனரேட்டடா இருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயினே கால்குலேட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ எஃப்எம்வி ஆஸ் ஆன் 1/4/2001க்கான பெனிஃபிட், ஏன்னா ஒவ்வொருத்தனோட குட்வில்லும் ஒவ்வொன்று மாதிரி இருக்கும். நான் எப்படி ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வைக்க முடியும்? புரிஞ்சுதா? ஸோ குட்வில் ஆஸ் ஆன் 1/4/2001க்கான வேல்யூ is not available. புரிஞ்சுதா? சொல்லுடா. and indexation benefit, if it is a purchased goodwill, then it is available. என்ன மட்டும் தான் இல்ல? FME has on 1/4/2001 மட்டும் இல்ல. ஓகேவா? in case of bonus shares, என்னோட cost of acquisition இல்லடா, சும்மா எனக்கு கொடுத்தது. ஓகேவா? if it is a bonus shares allotted before 1/4/2001, நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? FME has on 1/4, because shares are movable assets. எஸ் நோவா? நீ என்ன எடுத்துக்கலாம்? as on 1/4/2001, what is the FME எடுத்துக்கலாம். if it is allotted on or after 1/4/2001 னா cost of acquisition is nil. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? in general என்னோட cost of acquisition is nil. கரெக்டா? போனஸ் ஷேருக்கு நான் எந்த காஸ்டும் அக்வயர் பண்ணல. ஆனா இந்த போனஸ் ஷேர் எனக்கு அலாட் பண்ணது இஸ் பிஃபோர் 1/4/2001 னா நான் என்ன எடுத்துக்கணும்? FME as on 1/4/2001 என்னன்றது பார்த்து எடுத்துக்கணும். clear? and period of holding from the allotment date to the transfer date நீ என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்க. and long term capital asset referred under section 112A, if it is a equity shares or units of equity oriented mutual funds allotted before என்ன date? இப்போ சோஃபார் எத்தனை டேட் பார்த்துருக்கோம்? 1/4/2023 எங்க பார்த்தோம்? 50 AAல பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்ல 23/7/2024 or 23 24 பார்த்தோம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒன்று பார்த்தோமே 1/4/2001 FMV பெனிஃபிட். அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் 1920க்கான எதுல? குட்வில் கால்குலேஷன்ல பார்த்தோம். வேற இப்போ என்ன பார்க்குறோம்? in case of long term capital assets, any equity shares or units of equity oriented funds or units of business trust, if it is allotted before 1/2/2018 1/2/2018, then என்ன எடுத்துக்கணும்? cost of acquisition is
cost of these are the shares or units of equity oriented mutual funds which is allotted to you before 1 to 2018 on which a STT has been paid at the time of transfer. புரிஞ்சதா? இது these shares are allotted to you before 1 to 2018. இதுக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்க? STT at the time of transfer pay பண்ணிருக்க அப்படின்னா then your cost of acquisition is நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? Actual sale consideration or FMV as on 31/1/2018 whichever is lower. அங்க எடுத்துக்கிட்டோம்ல FMV or SDV whichever is lower. அதே மாதிரி தான் whichever is lower then actual cost கூட whichever is higher எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? so if it is allotted before 1/4/2001 அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணலாம்? FMV as on 1/4/2001 எடுத்துக்கோ. on or after 1/4/2001 னா you should be taken as nil. ஓகேவா? எதுடா? in case of equity shares or units of equity oriented mutual funds or units of business trust if it is allotted before 1 to 2018 for which STT is paid at the time of transfer then cost of acquisition is equal to என்னவா எடுத்துக்கணும்? FMV as on 1/4/2001 or actual sale consideration whichever is lower or this actual cost of acquisition whichever is higher. And the actual cost of acquisition la if these shares are purchased by you guys before 1/4/2001 அப்படின்னா FMV as on 1/4/2001 எடுத்துக்கோ. இல்லாட்டிக்கு நில்லு. கிளியரா? ஆன்லைன் கிளியரா? புரிஞ்சதாடா? so FMV as on 31/1/2018 நமக்கு என்னன்னு தெரியணும். கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? this value எப்படின்னு கம்ப்யூட் பண்ணணும்னு பார்த்தோமா? CA capital asset is listed அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? if it is a listed as on 31/1/2018 is traded அப்படின்னா highest price on the date என்னவோ அதுதான் நம்மளோட FMV. if it is not traded அப்படின்னா ட்ரேட் ஆனதுக்கு எப்போ லாஸ்ட் ட்ரேடிங் டே அந்தன்னையோட ஹையஸ்ட் என்ன பிரைஸ் கோட்டட் பிரைஸ் தான் உன்னோட FMV எடுத்துக்கணும். கிளியரா? அண்ட் கேபிட்டல் அசெட் இஸ் அ லிஸ்டட் அப்படின்னா இது யூனிட் அப்படின்னா கேபிட்டல் அசெட் யூஸ் அ யூனிட் இன் விச் இட் இஸ் நாட் அ லிஸ்டட் இன் ரெகக்னைஸ்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன பண்ணணும்? as on 31/1/2018 யூனிட்ஸ் ஆர் நாட் லிஸ்டட் அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுக்கணும்? யூனிட்ஸ்னாலே NAV எடுத்துக்கணும் as on 31/1/2018. if it is a shares அப்படின்னா FMV எடுத்துக்கோ. யூனிட்ஸ் அப்படின்னா NAV எடுத்துக்கோ. not listed net annual value எப்படிடா எடுப்ப? NAV ன்னா என்ன? asset value. ஓகேவா? and as on 31/1/2018 it is not listed but at the time of transfer the units got listed அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? FMV is equal to cost of acquisition into CAA of the financial year because நம்ம எதை பத்தி பேசுறோம்? 31/1/2018 பத்தி பேசுறோமா? இது எந்த financial yearல ஃபாலோ ஆகும்? financial year 17/18ல ஃபாலோ ஆகுதா? ஆமாவா இல்லையா? so financial year 17/18 because this is the year of transfer. yes or no? divided by first held by the assessee or CAA for the year 2001 to whichever is later should be taken. clear? இது எப்போ? இதெல்லாம் எப்போ பார்க்குறோம்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அண்ட் செக்ஷன் 55 என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் பார்த்தோம். இதுல என்ன மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷனு? if it is a self generated goodwill cost of acquisition is nil. if it is a goodwill FMV as on 1/4/2001 benefit இல்ல. FMV நம்மளுக்கு தெரியாது, அதை எடுத்துக்க முடியாது. பர்ச்சேஸ்டா இருந்தா நீ பர்ச்சேஸ் காஸ்டே எடுத்துக்கோ. என்ன கிளைம் பண்ணியிருக்கோம்? டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணியிருக்கோம்னா அதை நீ மைனஸ் பண்ணிக்கோ. பர்ச்சேஸ்டு குட்வில்லா இருக்கு அப்படின்னா நீ இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்டும் எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? கிளியரா? இப்ப வேற என்ன பார்த்தோம்? அதுல 1920 டா 1920 கிளியரா? இப்ப வேற என்னக்குன்னா
நெக்ஸ்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ் கரெக்டா போனஸ் ஷேர்ஸ் ஓட கட் ஆஃப் டேட் என்ன 1/4/2001 if it is allotted actually போனஸ் ஷேர்ஸ் என்ன ஓசில வாங்கிக்கிறது தான் பட் if it is allotted before 1/4 allotment date transfer date இல்ல allotted before 1/4/2001 னா cost of acquisition is nil on or after அப்படினா cost of acquisition is டேய் மாத்தி சொல்றேன்டா if it is allotted before 1/4/2001 னா cost of acquisition is equal to FMV as on 1/4/2001 if it is allotted on or after 1/4/2001 na cost of acquisition is nil okay வா அப்புறம் வேற என்ன இந்த போனஸ் ஷேர்ஸ்ல தான பஞ்சாயத்தா நோ இன்னும் ரைட் ஷேர்ஸ் பார்க்கணும் அடுத்து லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசெட் அண்டர் செக்ஷன் 112A அந்த லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசெட்ஸ்னா என்னன்னா சொல்றான் equity shares units of equity oriented mutual funds and units of business trust okay va first shares எடுத்துப்போம் அந்த units எடுத்துப்போம் okay va if it is a listed units listed shares okay va if it is listed units listed shares அப்படின்றப்போ என்ன சொன்னோம் if it is a shares or units allotted before என்ன date cut off date allotted before 1/2/2018 bonus shares ஓட cut off date 1/4/2001 ஓகேவா 31st அன்னைக்கு உனக்கு அலாட்மென்ட் பண்ணிருந்தாலும் சரி நீ வாங்கியிருந்தாலும் சரி ஓகேவா என்ன சொல்றாங்க அலாட்மென்ட் டேட் மா நீ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண அன்னைக்கே உனக்கு ஷேர்ஸ் அலாட் ஆயிருமா T+2 days என்னடா டேய் ஸ்டாக் மார்க்கெட் யாராவது வாங்கிக்கிறீங்களா ஷேர்ஸ் யாராவது ட்ரேட் பண்றீங்களாடா பாலாஜி இல்லையா see before and all நீ என்னைக்கு நீ பர்ச்சேஸ் பண்றியோ அதுல இருந்து 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகேவா now on the same day or the next working dayல உனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா நீ பர்ச்சேஸ் பண்ற டேட் இல்ல உனக்கு அலாட் ஆகுற டேட் பத்தி தான் பேசுறான் புரிஞ்சுதா so you are trading in equity shares or units of equity oriented mutual funds or units of business trust if this is allotted to you before 1/2/2018 and STT is paid at the time of transfer அப்படினா cost of acquisition is equal to first FMV as on 1/4/2001 or actual sale consideration whichever is lower or actual cost of acquisition whichever is higher இந்த cost of acquisition எடுத்துக்கும் போது என்ன பண்ணணும் அலாட் ஆனது before 1/4/2001 னா FMV as on same அந்த போனஸ் ஷேர்ஸ் மாதிரி FMV as on 1/4/2001 அதை எடுத்துக்கோ if it is allotted after 1/4/2001 னா cost of acquisition is nil clear same as bonus shares cut off date என்ன 31/1/2018 cut off date FMV as on 1/4 FMV as on 31/1/2018 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது if these shares are traded if it is a listed and it is traded அப்படின்னா highest bidding price என்னவோ அதுதான் highest quoted price என்னமோ அதுதான் என்னது நம்மளோட FMV அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடக்கல அப்படின்னா லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் டேல ஹையஸ்ட் கோட்டட் பிரைஸ் என்னமோ அதுதான் ஓகேவா அண்ட் இட் இஸ் அ யூனிட் அந்த யூனிட் இஸ் நாட் லிஸ்டட் அந்த டேட்ல அப்படின்னா then NAV as on 31/1/2018 will be your FMV கரெக்டா should be taken as your FMV ஆனா என்ன பண்ணிருக்கோம் அலாட்மெண்ட் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகல லிஸ்ட் ஆகல ஆனா டிரான்ஸ்ஃபர் அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த ஷேர்ஸ் யூனிட்ஸை லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா FMV எப்படிடா கம்ப்யூட் பண்ணணும் FMV-ய கம்ப்யூட் பண்றோம் then cost of acquisition into CII in the year 1718 divided by first held or 2001 whichever is later ma okay va so in case of right shares what are right shares na enna பண்ணனும் கம்பெனி எனக்கு since I am a shareholder எனக்கு அந்த ரைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து மார்க்கெட் வேல்யூ விட கம்மி பிரைஸ்ல எனக்கு அலாட் பண்ணுவான் கரெக்டா மார்க்கெட் பிரைஸை விட கம்மி பிரைஸ்ல என்னால அதை வாங்கிக்க முடியலன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ரினௌன்ஸ் பண்ணிடுவேன் கரெக்டா இல்லையாடா
அந்த ஷேர்ஸை ரினௌன்ஸ் பண்ணிடுவேன். அப்படி ரினௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதையும் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் வித் ரைட்ஸ் ஆர் இஷ்யூடு. அந்த ஒரிஜினல் ஷேர்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல, அந்த ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன்னா அதோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக நான் என்ன பே பண்ணி வாங்கினோ அந்த ப்ரைஸு. கரெக்டா? அமௌண்ட் பெய்டு டு த கம்பெனி டு த ஃபார் த பர்ச்சேஸ். அண்ட் ரைட் ஷேர்ஸை நானே அந்த ரைட் ஷேர்ஸை வாங்கிட்டேன் அப்படின்னாலும் என்னைக்கு அக்வயர் பண்ணணும் அந்த அன்னையிலிருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கோ அக்விஷன் காஸ்ட்டும் நான் எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த ரைட்ஸை ரினௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன், வேற யாருக்கும் கொடுத்துட்டேன். கரெக்டா? ரைட்ஸ் என்டைட்டில்மெண்ட் அசஸி ரினௌன்ஸ்டு த ரைட் ஷேர்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அ பர்சன். நான் ஒருத்தனுக்கு மாத்தி கொடுத்துட்டேன். இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர் ஹூ ரினௌன்ஸ்டு இஸ் ரைட்ஸ். நான் உனக்கு மாத்தி கொடுத்தேன், நான் என்னால வாங்கிக்க முடியலன்னு, ஐ எம் லைபிள் டு பே கேபிட்டல் கெயின். இதை நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினாலும் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவல்ல, அப்ப நீயும் என்ன பண்ணணும், கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணணும். இதுல சம் பார்த்தமா இல்லையா? ரைட் ஷேர்ஸ்ல பார்த்தமா, ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. ஸோ இப்போ நான் உனக்கு ஷேர்ஸர் மாத்தி தரேனக்கண்ணா, ஐ எம் ரினௌன்சிங் யூ த ரைட்ஸ். கரெக்டா? தென் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்போ இருந்து எடுத்துக்கணும், ஆஃபர் டேட் டு த ரினௌன்ஸ்மெண்ட் டேட்டு. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் இஸ் நில்லு. கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின், உனக்கு ஒரு ப்ரைஸில் ரினௌன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்போம்ல, that price into number of shares, எத்தனை ரைட் ஷேர்ஸ் உனக்கு ரினௌன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன், that is my full value of consideration. cost of acquisition is nil. புரிஞ்சுதா? ஆனா இப்போ நீ என்ன பண்ற, அந்த ரைட் ஷேர்ஸை வாங்கிட்டு விற்கிற. வாங்குறப்போ உனக்கு ஒன்றும் இல்லை, காஸ்ட் மட்டும்தான். நீ என்ன பண்ண தேவையில்லை, கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ண தேவையில்லை. இப்போ வாங்கின ரைட் ஷேர்ஸை நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் பண்ணுமா. அப்போ ஒரிஜினலா கம்பெனி கிட்ட ரைட் பிரைஸ் எவ்வளவு பே பண்ணியோ அது பிளஸ் எனக்கு பே பண்ணியிருப்பல்ல, இதுதானே உன்னோட டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன். இந்த ரினௌன்ஸ் பண்ணலன்னா உனக்கு எப்படி அந்த ரைட் ஷேர்ஸை வாங்குறதுக்கு முடிஞ்சிருக்கும்? கிளியரா? அப்போ அமௌண்ட் பெய்ட் டு த கம்பெனி ஃபார் ரைட் ஷேர்ஸ் பிளஸ் அமௌண்ட் பெய்ட் ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ், அதான் என்னது, ரினௌன்ஸ்மெண்ட் ப்ரைஸ். ஓகேவா? ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எடுத்துக்கலாம். கிளியரா? அண்ட் எனி அதர் கேபிட்டல் அசெட்னா நீ என்ன பண்ணலாம், எஃப்எம்இ ஆன் த டேட் ஆன் விச் த கேபிட்டல் அசெட் பிகம்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர். உன்னோடதுல என்னென்ன டிட்டர்மின் பண்ணல, when the COA of the previous owner cannot be determined அப்படின்னா எஃப்எம்இயா எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சொல்லடா. தென் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், குட்வில், எனி அதர் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ், அதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் நில்லு. கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் எனி அதர் கேபிட்டல் அசெட் பிகம்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் அண்ட் அசஸி பிஃபோர் 1/4/2001 அப்படின்னா பிஃபோர் 1/4/2001 காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷனும் நில்லு. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் 1/4/2001 நீ எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? கேபிட்டல் அசெட் பிகம்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் அண்ட் அசஸி ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணலாம், ஆக்சுவலி என்னவோ அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேவாடா? அண்ட் செக்ஷன் 49(1) என்ன சொன்னோம், section cases where the capital asset becomes the property of assessee. In the following cases consider cost of acquisition is equal to cost of acquisitions of the previous owner and indexation is incurred, expenses incurred on or after 1/4/2001. என்னென்ன மாதிரி நம்ம மேலே சொன்ன வாட் ஆர் ஆல் நாட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொன்ன கேசஸ்ல முன்னாடி ப்ரீவியஸ் ஓனர் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னல, அதுல எல்லாமே காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர், காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸேஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு 45 என்ன, செக்ஷன் 45 என்ன சொல்றான்டா, சார்ஜிங் செக்ஷன் ஆஃப் செக்ஷன் 45 in the year of transfer capital asset is liable to be paid. கரெக்டா? capital asset gain is liable to be paid if the capital asset is transferred. ஓகேவா? இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம பே பண்ணணும். ஆனா இந்த சினாரியோஸ்ல எங்கெங்க, செக்ஷன் 45 1A, செக்ஷன் 45 2, அதுக்கப்புறம் என்ன செக்ஷனு சொல்லு, 2க்கு அப்புறம் 3ன்னு 45 5. கரெக்டா? இதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொன்னேன், I for 1Aனா
இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ். 2னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும், கேபிட்டல் அசெட்டா இருக்கணும், ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா இருக்கணும். 5ன்றது 5 இயர்ஸ்ல கம்பல்சரியா நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். எல்லாம் போச்சு, பொங்கலோட போச்சு. கரெக்டா? கம்பல்சரி அக்வசிஷன். கரெக்டா? சொல்லுடா. ம். ஸோ 1Aல என்ன சொல்றான், இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேவையில்ல. 1A டாக்ஸ் அபவுட் இன்சூரன்ஸ் கிளைம். ஐ ஹேட் அ கேபிட்டல் அசெட், பட் என்ன ஆயிடுச்சு, டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. டியூ டு எதனால, ஃப்ளட்டு, டைஃபூன்ஸ், ஹூரிகன்ஸ், சைக்ளோன்ஸ், எர்த்குவேக், அதர் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், ரயட்ஸ், சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ், ஆக்சிடென்டல் ஃபயர், எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ், ஆக்ஷன்ஸ் பை எனி எனிமீஸ். இந்த ஆக்ஷன்ஸ்னால என்னோட கேபிட்டல் அசெட் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன், இன்சூரன்ஸ் கிளைம்க்கு போனேன். அவன் ஒன்னா எனக்கு மணியா செட்டில் பண்ணா, இல்லைன்னா வேற அசட்டா செட்டில் பண்ணான். கரெக்டா? ஸோ அசட்டா செட்டில் பண்றான் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும், என்ன பண்ணணும், எஃப்எம்வி ஆஃப் த அசட்டா எடுத்துக்கணும். கேஷா கொடுக்குறான்னா வாட் இஸ் த கேஷோ, அதுதான் என்னோட ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன். டாக்ஸஸ் பேயபிளா, ஆமாவா இல்லையாடா? இப்போ நான் தான் என்ன பண்ணேன், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அந்த வீணா போன அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன். அவன் என்ன பண்ண, எனக்கு செட்டில்மெண்ட் கொடுத்தான். அப்போ நான் தான் என்ன பண்ணணும், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பே பண்ணணும். எனக்கு என்ன போச்சு, அசட்டுக்கு அசட்டும் போச்சு, ஆனால் நான் டாக்ஸும் பே பண்ணணும். என்னை பார்த்தா எப்படிதான் இருக்கு? எவனோ வந்து கொளுத்தி விட்டு போவானா, நான் டாக்ஸ் பே பண்ணுமா? கிளியரா? ஸோ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இஸ் பேயபிள் இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரா, எந்த இயர் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சோ அந்த இயர் நான் பே பண்ணுமா? எப்போ இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் எப்போ கிளைம் ஆகுதோ, எப்போ நான் ரிசீவ் பண்றேனோ அந்த இயர்ல பே பண்ண போதும். ஃபுல் அமௌண்ட்டுமா இல்ல ரிசீவ் பண்ற லெவல் தானா? ஷோரா? எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணி கேபிட்டல் கெயின் இஸ் பேயபிள் இன் த இயர் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ரெசிப்ட். ஓகேவா? நீ எவ்வளோ வாங்குறியோ அவ்வளோதான். ஓகேவா? and 45 capital asset is converted into stock in trade. Correct? Capital asset is converted into stock in trade na, it is a capital asset is transferred as a capital asset na, it is not a transfer. ஆனா capital asset நம்ம என்ன பண்றோம், நான் இத்தனை நாள் ஜுவல்லரி என் அசட்டா வச்சிருந்தேன். ஜுவல்லரி இஸ் a capital asset. இப்போ அதை என்ன பண்ணிட்டேன், ஜுவல்லரி கடை வச்சுட்டேன். கடை வச்ச வட்டிக்கு என்னோட ஜுவல்லரிஸ் எல்லாமே என்னாவும் ஸ்டாக்கா மாறுதா, இட் இஸ் a capital asset. ஆனா எந்த இயர் நான் டாக்ஸ் பே பண்ண போதும், இந்த ஜுவல்ஸை என்னைக்கு நான் விற்கிறனோ அந்த இயர்ல நான் 2 டாக்ஸ் பே பண்ணணும். என்னென்ன, பிஜிபிபியும் பே பண்ணணும், கேபிட்டல் கெயின்ஸும் பே பண்ணணும். நான் எந்த இயர் கன்வெர்ட் பண்ணணும், தட் இயர் கேபிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபரா, கேபிட்டல் கெயின் இஸ் லைபிள் டு பி பெய்டா. ஆனா இந்த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் நான் கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணல, சேல் பண்றது எப்போவோ அந்த இயர் நான் பே பண்ண போதும். தட் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் டு செக்ஷன் 45(1). கிளியரா? எஸ் நோவா? ஆன்லைன் ஓகேவா பசங்களா? ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் சேல் கேபிட்டல் கெயின் இஸ் டாக்ஸ் பேயபிள் அண்ட் பிஜிபிபி டாக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பேயபிள். பிகாஸ் இது இந்த இயர்ல நான் பே பண்ணாததை இப்போ பே பண்றேன், இது ஆக்சுவலா எனக்கு வரும். கிளியர் தானே? சொல்லுடா. ஸோ கம்பெடிஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் என்ன பண்றது, ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் நான் எடுத்துக்கணுமா? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அண்ணா, என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஆக்சுவலா இந்த இயர்லயே கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பே பண்ணியிருக்கணும். ஆனா எனக்கு ஒரு லிபராலிட்டி கொடுத்து இங்க நீ பே பண்ணா போதும்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் ஆக்சுவலி இங்க பே பண்ணியிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பேன், நான் கன்வெர்ட் தான் பண்றேன், சேல் பண்ணல. ஆக்சுவலி நான் எந்த ரெசிப்டும் பண்ணல, என் வீட்டுல இருந்ததை எடுத்துட்டு போய் என் கடையில வச்சுட்டேன். கரெக்டா? அப்போ நான் கடையில வச்ச அன்னைக்கு அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்னன்னு பாரு. நான் பே பண்ணியிருந்தா இந்த வேல்யூக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும், டாக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்டு ஆக்சுவலா எதுவும் இல்லை. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் நோவா? ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கணும், எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்சிடரேஷனை எடுத்துக்கணும், ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கணும், மைனஸ் நான் ஆக்சுவலி அந்த ஜுவல்லரிஸ்லாம் எவ்வளோ காஸ்ட் போட்டு வாங்கியிருப்பனோ அந்த காஸ்ட்ல தான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? பிஜிபிபி சேல் பண்றது நான் ஆக்சுவலா என் கஸ்டமருக்கு எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருப்பனோ அந்த சேல் ப்ரைஸ் மைனஸ் இங்க என்ன காஸ்டா எடுத்துக்கிட்டோனோ அதை நீ மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? எஃப்எம்இ
ஆஃப் த கேபிட்டல் அசெட் ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன். இப்படி தான் பிஜிபிபி கம்ப்யூட் பண்ணணும். சரியா? அண்ட் 45(5) என்ன சொல்றாங்க? கம்பல்சரி அக்வஷன் பை த கவர்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ கவர்மெண்ட் அக்வயர் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? காம்பன்சேஷன் கொடுப்பாங்க. அவன் எந்த இயர் அக்வயர் பண்றானோ அந்த இயர் தான் என் கேபிட்டல் அசெட்டை கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதா அர்த்தம். ஆனா அன்னைக்கு நீ பே பண்ணாத. எப்போ நீ காம்பன்சேஷன் எப்போ ரிசீவ் பண்றியோ அப்ப நீ கொடு. அப்ப கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் பே பண்ணு. ஸோ இனிஷியல் காம்பன்சேஷன், என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷனா? என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன்ன்றது என்ன? நான் கேஸ் போட்டுட்டு வாங்குறது இஸ் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன். இப்போ இனிஷியல் காம்பன்சேஷனை என்ன பண்றான்? இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுக்குறோம். கரெக்டா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிடணும்? எல்லா அமௌண்ட்டுக்கும் டோட்டல் இனிஷியல் காம்பன்சேஷனுக்கும் டாக்ஸ் பே பண்ணிடணும். இதுல இயர் ஆஃப் ரெசிப்ட் இல்ல. கரெக்டா? லம்சமும் அக்ரூவல் கான்செப்ட்ல தான் பே பண்றோம். clear? So taxable period of holding considered from the period it was held by the assessee. Okay va? And taxability arises in the year when the compensation is received. Ipa compensation, initial compensation, full value of compensation is taxable in the first installment. எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னானோ, ஸோ 70 lakhs இஸ் மை இனிஷியல் காம்பன்சேஷன். நான் கேஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்டே எனக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறேன்னு சொன்னான். இது 40 லட்சம் 30 லட்சம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னானா, இது நான் ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021 ரிசீவ் பண்ணேன். இது 21-22 ரிசீவ் பண்றேன்னா 2021 நான் என்ன பண்ணிடணும்? டோட்டல் 70 lakhsக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணிடணும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இந்த இயர் நான் எந்த டாக்ஸும் பே பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா முன்னாடியே தான் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன்ல. கிளியரா? So enhanced compensation na it is taxable in the year it is actually received. அப்பதான் இதையும் நான் என்ன பண்றேன்? இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் வாங்குறேன்னா எப்பப்ப வாங்குறேனோ அப்ப பே பண்ணா போதும். கிளியர்? This interest on enhanced compensation is taxable under which head? Income from other sources. Okay. And interest received on enhanced compensation is taxable under income from other sources. Taxable in the year of receipt. 50% deduction is allowed. Then interest enhanced compensation received by the interim court order na என்னது? டெம்பரவரியா எனக்கு கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண தேவையில்ல, வாங்கிக்கோ. ஆனா அந்த இயர் நீ டாக்ஸ் பே பண்ணாத. ஃபைனல் கோர்ட் ஆர்டர் எப்போ வருதோ அப்படி டாக்ஸ் பே பண்ண. புரிஞ்சுதா? if the compensation is reduced அப்படின்னா அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் போட்டு நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? டாக்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஆன் த டெத் ஆஃப் த அசஸி நம்ம யாரு நெக்ஸ்ட் அந்த காம்பன்சேஷனை ரிசீவ் பண்றாங்களோ they are liable to pay tax. கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் எப்படிரா? இனிஷியல் காம்பன்சேஷன்ன்றது என்னது? ஃபுல் வேல்யூவும் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் உன் ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்னமோ. என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் அப்போ உன் காஸ்ட் இருக்காது, நில்லு. அண்ட் லிட்டிகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தா நீ அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்? கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? ஆன்லைன் பசங்களா? எனி டவுட்? இதுக்கே எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு? 1 hour ரிவிஷன். புரிஞ்சுதாடா? இப்போ சம்ஸ் பிரேக் வேணுமா? எவ்வளவு நேரம்? 10 minutes. லஞ்ச் பிரேக் எப்போ வேணும்? 1:30க்கு விட்டுக்கலாமா? சரி, லெட்ஸ் டூ ஒன் திங். 15 minutes பிரேக் எடுத்துக்கோ. 12:30க்கு வா. ஓகேவா பசங்களா? 12:30டா.
டேய் சம்ஸ் பார்க்கலாம்டா பசங்களா. ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ். பாலாஜி நீ முடிச்சிட்டியாடா? வாசு வாசுமா முடிச்சாச்சாடா? ஆ இந்த ரைட் ஷேர் சம் பார்த்துமா? ஆ 28,000 6,000 ஆன்சர். கிளாஸ்ல முடிச்சிட்டுமா? அடுத்து 45 2ல சம்ஸ் கொடுத்தனோ. ஜுவல்லரி it is converted into stock and traded, then the stock is sold. கரெக்டா? கொஸ்டின் என்ன? 100 grams. Okay, so Mr. Exa had a jewelries of எவ்வளோ 100 grams எவ்வளோ purchased at the cost of 10,000 rupees in the previous year 2001 2002. Correcta? This was converted into stock and trade. Correcta? In the year previous year 21-22. So this conversion, see, I had a capital asset. Correcta? Kana, I had a capital asset and it was converted into stock and trade. This is a transfer. Yes or no? Capital asset converted into stock and trade is a transfer and capital gain is liable to be paid. ஆனா இந்த எந்த செக்ஷன் கீழே வருது? செக்ஷன் 45 2 எக்ஸெப்ஷன்ஸ் டு செக்ஷன் 45ல வருது. கரெக்டா? ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் நான் என்ன பண்ண தேவையில்ல? கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ண தேவையில்ல. எப்போ பே பண்ணா போதும்? இந்த இயர் ஆஃப் சேல் பே பண்ணா போதும். இந்த இயர் ஆஃப் சேலே எனக்கு ரெண்டு வரும். என்ன? கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸும் வரும், பிஜிபிபி டாக்ஸும் வரும். கரெக்டா? எந்த இயர் சேல் பண்ணியிருக்கான்? இந்த இயர் 23-24ல பே பண்ணியிருந்தான். கரெக்டா? ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 21-22ல வாட் இஸ் மை எஃப்எம்வின்னு வேணுமா? எஸ்ஸா நோவா? ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் அண்ட் பிஜிபிபி டேக்ஸ், எனக்கு என்ன வேணும்? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் என்னன்னு தெரியணும். அந்த ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் என்னன்னு நான் எடுத்துக்கிட்டோம். ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணேன்? என் வீட்டில் இருந்ததை எடுத்துகிட்டு போய் கடையில் வச்சேன். நான் எந்த கன்சிடரேஷனும் கடையிலேருந்து வாங்கிக்கல. என்னோடது நான் எனக்கே என்ன வாங்கிக்கிட்டோம்? எதுவும் இல்லை. அப்போ நான் என்ன ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனாக எடுத்துக்கணும்? எஃப்எம்பி ஆஸ் ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கணும். ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் வாட் இஸ் மை எஃப்எம்பி? வாட் இஸ் மை எஃப்எம்பி? 50,000. கரெக்டா? எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கான்? 70 grams was sold for எவ்வளோ? 48,000. கரெக்டா? 48,000. திவ்யா கொஸ்டினிங்க. டேய் செல்லிங் பிரைஸ் இவ்வளவுதான் சொன்னா? 70,000 நான் சொல்ல? $48,000 சொன்னேன். This is 70,000. See, how can FMV be lesser? 70 grams was sold for 70,000. இப்போ எப்படி 48,000? அது செகண்ட் கொஸ்டின்ரா. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே 48,000 தானா? சரி, ஓகே, லெட் இட் பி 50 50,000 தான். சரி, ஓகே. சரி, 40,000 78,000 வச்சுக்கோ. சி, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? 100 grams எடுத்துட்டு போய் கடையில் வச்சேன். ஆனால் வித்தது 100 grams-உம் விற்கல. கரெக்டா? நான் பிஜிபிபி ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவேனா? சொல்லுடா. செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 48,000 மைனஸ் மை காஸ்ட் பிரைஸ். கரெக்டா? வாட் இஸ் மை காஸ்ட் பிரைஸ்?
FMV as on the date of conversion தான் நான் எடுத்துக்கணும். பட் as on the date of conversion 50,000 is for 100 grams. ஆனா இங்க நான் சேல் பண்றது எவ்வளோ? 70 கிராம்ஸோட செல்லிங் பிரைஸ் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். காஸ்ட்டும் சேல்ஸும் நான் எடுத்துக்கும் போது பிஜிபிபியில் என்ன பண்ணணும்? மேட்சிங் கான்செப்ட். சேல் எவ்வளோ பண்ணியோ அதுக்கான காஸ்ட்டை தான் நீ எடுத்துக்கணும். ரெவன்யூ எவ்வளவோ அதுக்கான காஸ்ட்டை தான் நீ எடுத்துக்கணும். அதானடா மேட்சிங் கான்செப்ட். ஆமாவா இல்லையா? அப்போ 70 கிராம்ஸோட சேல் பிரைஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா, ரெவன்யூ எடுத்துக்கிறேன்னா, நான் என்ன பண்ணணும்? 70 கிராம்ஸ்க்கான காஸ்ட் பிரைஸ் தான் எடுத்துக்கணும். கரெக்டா? அப்போ என்ன பண்ணணும்? 50,000 இன்டூ 50,000 இஸ் ஃபார் 100 கிராம்ஸ். அப்போ 70 கிராம்ஸ்க்கு எவ்வளோ? எவ்வளோ? 35,000 is my cost. அப்போ டோட்டலா ஆக்சுவலி மை பிஜிபிபி எவ்வளோ? 13,000 is my பிஜிபிபி income. எஸ்ஸா நோவா? ஆன்லைன் வந்ததா பாலாஜி? எஸ்ஸாடா வாசுகி? இப்போ 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 ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் இது FMV as on conversion தான் என்னோட full value of consideration. கரெக்டா? ஆனா நான் என்ன பண்ணும்? இந்த இயர் ஆஃப் சேல் I should calculate capital gain tax as well as PGBP tax. கரெக்டாக்கனா? இப்போ PGBP tax நான் எவ்வளவு கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கேன்? 70 கிராம்ஸ்க்கு தான் கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப கேபிட்டல் கெயினும் என்னதான் பண்ணணும்? ஏன்னா ரிமைனிங் 30 கிராம்ஸ் is still unsold. இந்த இயர் ஆஃப் சேல் ஆக்சுவல் சேல் தான் நீ என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். அப்ப 70 கிராம்ஸ்க்கு நீ சேல் பண்ணிட்ட. அப்ப அந்த 70 கிராம்ஸ்க்கான கேபிட்டல் கெயின் நீ பே பண்ணா போதுமானது. கிளியரா? அப்ப ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவுக்கு எடுத்துக்கணும்? 70 கிராம்ஸ்க்குனா இந்த வேல்யூ தான் நீ என்ன பண்ணிக்கணும்? FMV-ஆ எடுத்துக்கணும். எவ்வளோடா? 35,000. ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் பத்தி ஏதாவது சொன்னா கொஸ்டின்ல இல்ல. அப்போ நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், இண்டெக்ஸ் டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். ஜுவல்லரி இஸ் a மூவபிள் அசெட். கரெக்டா? எதுல வரும்? லாங் டர்மா ஷார்ட் டர்மா? லாங் டர்மா இருந்தா என்ன கொடுக்கலாம்? இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் கொடுக்கலாம். ஷார்ட் டர்முக்கு இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இல்ல. இது லாங் டர்மா ஷார்ட் டர்மா? எப்ப நான் வாங்கியிருந்தேன்? 2001ல. எப்ப நான் சேல் பண்ணேன்? 23-24. ஷார்ட் டர்மா லாங் டர்மா? லாங் டர்ம். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? Indexed cost of acquisition. This 35 grams, 35,000 is for 70 grams. அப்ப நான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நான் எவ்வளவுக்கு தான் எடுத்துக்கணும்? 70 கிராம்ஸ்க்கா இல்ல 100 கிராம்ஸ்க்கா? சொல்லுடா. 70 ஷோரா? எவ்வளோ? 70 grams for 7. ஒரு நிமிஷம், give me a calculator. இருக்கு. $70,000. ஒரு நிமிஷம். FMV minus transfer expenses minus indexed cost. Then capital gain should be taxed proportionately. Okay. நான் என்னடா கீ எழுதுனா கீவேர்டு? இது எழுதுனா இல்லையா?
when part of stock in trade stock in trade is sold PGBP is taxed proportionately, then CG also calculated and taxed proportionately. கரெக்டா மா? லிசன், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்ணா. இந்த இடத்துல நம்ம கேபிட்டல் கெயின் பே பண்றது தான் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா. கேபிட்டல் கெயின் ஷுட் பி பெய்டு ப்ரொபோர்ஷனேட்லி. ஆனால் டோட்டல் டாக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து ஒரிஜினலா நீ எவ்வளோ சேல் பண்றையோ, காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை நீ எப்படி எடுத்துக்கிற? ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளோ வருமோ அப்படிதான். லெட்ஸ் சி, ஒரே நிமிஷம் இரு. 10,000 into 70 divided by 100 into 317 divided by 100 m minus 35,000 m plus m marcina same. ஓகேவா? நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? it should be calculated and taxed proportionately. இங்க நீ 70 grams எடுத்துக்கிறேன்னா நீ இங்கேயும் என்ன பண்ணிக்கணும்? 70 grams தான் எடுத்துக்கணும். ஒருவேளை இங்க 100 grams எடுத்துக்கிறேன்னா நீ இங்க 100 grams எடுத்துக்கோ. ஆனா பே பண்றது மட்டும் இங்க டோட்டல் கேபிட்டல் கெயின் இப்ப நீ என்ன பண்ணியிருப்ப? 100 கிராம்ஸ்க்கான கேபிட்டல் கெயின் நீ வந்து கம்ப்யூட் பண்ணியிருப்ப. பட் தென் பே பண்றது எவ்வளவு பே பண்ணா போதும்? 70 கிராம்ஸ்க்குமான ப்ரொபோர்ஷனேட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டா போதும். நம்ம இங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்? இங்கே 70 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ தென் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? கீழேயும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நீ எவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டா போதும்? இதுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. பிகாஸ் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? No, it's not because of that acquisition. It is held for more than 23 years. 23-24 years hold பண்ணியிருக்கோம். It is a long term capital asset. அப்போ indexation benefit இருக்கு. ஆமாவடா? So my indexed cost of acquisition எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். Indexed cost of acquisition என்ன? Cost of acquisition into CAA in the year of transfer divided by CAA for the year in which first held by the assessee or CAA for 2001-2 whichever is later. கரெக்டா கண்ணா? இப்போ இது எப்போ அக்வயர் பண்ணிருக்காங்க? 1-2ல தான் அக்வயர் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு indexed cost of acquisition is equal to whichever is later. இங்க என்ன பண்ணணும்? ஆன்லைன் கவனிக்கிறீங்களா? what is my cost of acquisition ரா? 10,000ல 70 grams தான் எடுத்துக்கணும். 10,000 is for 100 grams. அப்ப 70 gramsக்கு என்ன? this is my cost into CAA in the year of transfer. what is the year of transfer? 23-24 is the year of transfer. எவ்வளோ? கொஸ்டின்ல நான் சொல்லையா? புக்ல பார்த்து போட வேண்டியது தானே. என்னடா சிஏஏ எல்லாமே ஒண்ணுதான்டா. அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. கொஸ்டின் டு கொஸ்டின்லாம் மாறாது. கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. எந்த பேஜ்ல இருக்கு இண்டெக்ஸேஷன்? த்ரீ ஒன் 317 3.17 இல்லடா 377 எங்கடா சொல்றா பாலாஜி? ஓ நம் சிஏஏ சொல்றேன். சாரிடா, நான் பேஜ் நம்பர் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். ஸோ 23-24 என்ன? ப்ரீவியஸ் இயர் 23-24 எங்கடா சொல்ற? 317ன்றது 21-22 இல்ல? இந்த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் தானே? சாரி சிஏஏ இந்த இயர் ஆஃப். வெரி குட்ரா. ஸோ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? ஆக்சுவலி நான் இந்த இயர் தான் பே பண்ணியிருக்கணும். திஸ் இஸ் மை இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். கரெக்டா? நம்ம இங்க என்ன எழுதணும் மேல? CAA in the year of transfer. கரெக்டா? அசெட் கேபிட்டல் கெயின் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது.
இந்த இடத்துல தானே உனக்கு கேபிட்டல் கெயின் அரைஸ் ஆகுது. அந்த அன்னைக்கு நீ வந்து உன் பணத்தை கொடுக்கலையே தவிர பட் கம்ப்யூட்டேஷன் எல்லாமே இந்த டேட்டோட கால்குலேஷன்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா சொல்லுங்க. அப்ப CAA 317 தான் எடுத்துக்கணும். அந்த 317ன்றது என்னது? This is for the previous year 21-22. 21-22க்கானது 317. பாலாஜி வெரி குட் ரா. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணணும்? 317 divided by first held by the assessee எப்போ? 2001 ஓடது என்ன? 100. ஓகேவா? ஓகேவா? கால்குலேட் பண்ண எவ்வளோடா வருது? 42 22 190 வருதா? 22 190 மைனஸ் பண்ணக்கண்ணா 12,810 வருதா? ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மா? லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். கிளியரா? கிளியரா? ஆன்லைன் கிளியரா? யூ கைஸ் வாண்ட் டு காப்பி? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க ப்ரொபோர்ஷனேட்டா தான் கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேவா? பிளஸ் இங்க 317 தான் எடுத்துக்கணும். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். பாஸ் பாஸ் பாஸ். கேபிட்டல் கெயின் எத்தனை கிளாஸ் போயிருக்கு? ம், தேர்ட் கிளாஸா? ரெண்டு கிளாஸ் தான் முடிச்சிருக்கோமா? பரவாயில்லையே. நானே சொல்றேன். குட். ஓகே, சரி. இப்போ இதே சம்ம என்ன பண்றோம்னா, மா ஆன்லைன் முடிச்சிட்டிங்களாடா? ம், கண்ணா மேலே இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எழுதிக்கணும். என்னன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் எப்போ? மண்டே பொழந்துருவேன். 23-24 தான் ரெண்டுக்குமே. கிளியர்? ஓகே, இப்போ சேம் கொஷின் நான் வந்து
70 கிராம்ஸ் விற்காம 100 கிராம்ஸுமே வித்துட்டேன் ஃபார் த ப்ரைஸ் ஆஃப் 70,000. இப்போ எனக்கு பிஜிபிபி எவ்வளோ, கேபிட்டல் கெயின்ஸ் எவ்வளோ, எந்த இயரில் டேக்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்னு நீங்கள் சொல்லணும். 3 minutes டைம், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். 3 minutes அதிகம், சீக்கிரம் மா. ஆன்லைன் இந்த கொஷனில் ஒரே ஒரு சேஞ்சு, 70,000க்கு 100 கிராம்ஸும் வித்துட்டேன். ஓகேவா? சேல் பிரைஸ் தான் 70,000க்குண்ணா. Capital gain 18,000. PGPP 22. ஓகே. ஆன்லைன் ரெண்டு பேருக்குமே இது ஆன்சர் தானா? ஆன்லைன் பசங்களா நீங்க பார்த்து எழுதிக்கிறியா? ஆன்லைன் 18,000 சேம் ஆன்சரா? பிஜிபிபி 20,000. வாசிக்கு உங்களுக்கு மாடா? வசுமா? ஓகே, குட் எவ்ரிவன் குட். ஓகே, பிஜிபிபி 20,000. ஓகேவா? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன், இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டீங்களா? அவ்வளோதான். ஓகே, அதில் என்ன பண்ணணும், சிஏ இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு 21, 22ஓட 317 எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான் விஷயம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னோட சொன்னோம், கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேடு. கரெக்டா? கொஸ்டின் சொல்லுங்க. மிஸ்டர் ஏ என்ன பண்ணாரு? ஆ ஆ ஆ 10 lakhs. ஆ எப்போ? ஆ ஆ ஆ இது எப்போ சேலு? 20. ஆ 15 flats each. ஆ இது செல்லிங் ப்ரைஸ். எஃப்எம்வி as on, இது கொடுத்துருக்கான்னு தெரியலையே. நீ பொங்கலை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணதுனேன்னா அவ்வளோதான். 1 9 ஈச்சா இல்லை? எஃப்எம்பி as on. ஓகே ஓகே. எஃப்எம்பி as on previous year 10, 11 150 lakhs. பிறகு காஸ்ட் ஆஃப் அப்புறம்
சரி, இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த இயர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஒரு கேபிட்டல் அசெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேடே தான். செக்ஷன் 45 செக்ஷன் 45 45 2 கரெக்டா? 1A தான், 2Aலாம் இல்ல, 1A. 2ல என்ன பண்றாங்க? வாட் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் given? இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணாதீங்க. when the capital asset is transferred converted into stock in trade. எப்ப பே பண்ணா போதும்? எப்ப பே பண்ணா போதும்? சேல் பண்ற இந்த இயர் ஆஃப் சேல் நீ என்ன பே பண்ணணும்? கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸும் பே பண்ணணும், பிஜிபிபி டாக்ஸும் பே பண்ணணும். கரெக்டா? கரெக்டா? இதுல எது ஈஸி உங்களுக்கு? பிஜிபிபி டாக்ஸ் இஸ் ஈஸி. கம்ப்யூட் பண்ணி சொல்லு. கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் tax payable for the previous year 23-24. very very important. இந்த இயர்ல தான் நம்ம டாக்ஸ் பே பண்றோம். புரிஞ்சுதா? பிஜிபிபி எவ்வளோ? ஆன்லைன் மேக் இட் ஃபாஸ்ட். செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ, காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ, அவ்வளோ இந்த விஷயம். ஆ cost of each plata, cost of construction of each plata, cost of construction of each flat. மா நான் என்கிட்ட லேண்டா இருந்துச்சுடா, அதை நான் ஃப்ளாட்டை கன்வெர்ட் பண்ணா எனக்கு காஸ்ட் இன்கர் ஆயிருக்குல்ல. அந்த பவுண்டரி போடுறது, ரோடு போடுறது, டிச்சு போடுறதெல்லாம் போட்டால் தானே ஃப்ளாட்டா மாறும். நிறவி எல்லாம் பண்ணுமில்ல. அப்போ திஸ் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஈச் ஃப்ளாட். சீக்கிரம் சொல்லு. ஆன்லைன் யாரு டக்குன்னு சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஆமாக்கண்ணா. 1 crore 87 lakh கரெக்டா? உங்களுக்குடா? வாசுகி உங்களுக்குடா? அவ்வளோதானா? சரி, நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். 1 crore மேலேயே ஆன்சர் போகாது. வித்தின் 1 crore தான் ஆன்சர். எங்கே மிஸ்டேக்குன்னு பார்த்து சொல்லு. ஆன்சர் 1 crore மேலே போகாது. ತಿಳಿದದ್ರಾ ಯೋಚಿಲ್ದ್ರಾ? Make it fast. அதுக்கு நான் அவ்வளோ கம்மி இல்லை. வந்ததா வாசுகி, பாலாஜி? சொல்றா.
ஒரே அடியா அடிச்சிருவான்டா அவன். ட்ரை பண்ணு ட்ரை பண்ணு. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Can I make it fast? ஃப்ளாட்டு தானே. லேண்டை ஃப்ளாட்டாக மாற்றிருக்கேன், அவ்வளோதான் விஷயம். பில்டிங் எங்கே வந்துச்சு? பிளாட்டுடா, பிளாட் ஆஃப் லேண்டு. சரி சொல்லிட்டா. ம் சொல்லிட்டா யோசிக்கிறியா? ம் என்னடா? ம் எப்படா வந்துச்சு இவ்வளோ கம்மியா? ஒர்க்கிங் சமைச்சுடு. பாலாஜி ஒர்க்கிங் சமைச்சிட்றா. வாசுகி ட்ரை பண்ணீங்களாடா? மனக்கணக்கில் போட்ட மேம் அப்படின்னா அவ்வளோதான். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். காய்ஸ் சரி, கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் என்ன சொல்லுங்க. கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் சொல்லுங்க, அது ஈஸி சொல்லிடலாம். சொல்றீங்களா இல்லை நானே சொல்லிட்டா? சொல்லிருங்க மேம். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். I'll give you 2 minutes. பிஜிபிபி விட்டுரு, பிஜிபிபி விட்டுரு. கேபிட்டல் கெயின் சொல்லு, கேபிட்டல் கெயின் சொல்லு, கேபிட்டல் கெயின் சொல்லு. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ். Fast, 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 fast. இண்டெக்ஸ் நம்பராடா? எந்த இயருக்கு வேணும்? 10-11க்கு. ம்
டன் guys எங்கடா கால்குலேட்டர் என்னதான் அப்ப நீ வர மாட்ட சரி பார்க்கலாமா மா கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோடா நோ ஐடியாவா லிசன் லிசன் ஆ 4ல போதா போனா போய் போகுது எவ்வளோன்னு சொல்லு பாலாஜி அண்ட் பாசுகி கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் பாஸ் 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 சரி லிசன் பென்ஸ் டவுன் ஐஸ் ஆன் த போர்ட் லிசன் தப்பு தாண்டா சொல்றாங்க பாரு கவனி லிசன் சி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டல் கெயின் கண்டுபிடிக்கலாம் லிசன் when a capital asset is converted into stock in trade section 45(2) is applicable என்ன சொல்றோம் 45(2)ல இந்த year of transfer capital gain tax pay பண்ணாத இது stock in trade மாத்துனல்ல stock in trade எப்ப நீ சேல் பண்றியோ அந்த இயர்ல நீ என்ன பண்ண tax pay பண்ணு புரிஞ்சுதா அந்த இயர்ல tax pay பண்ணா போதும் சோ இந்த year of sale ரெண்டு tax வருது PGPPயும் வருது capital gainனும் வருது இப்போ கேபிட்டல் கெயின் எடுத்துக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் வீட்ல இருந்து இதை எடுத்துட்டு போய் கடையில வச்சோம் கரெக்டா வீட்ல இருந்ததை எடுத்துட்டு போய் கடையில வைக்கிறப்போ என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு என்கிட்ட காஸ்ட் நான் எதுவுமே இன்கர் பண்ணல கன்சிடரேஷன் நான் எதுவுமே வாங்கிக்கல கரெக்ட் தானே என்கிட்ட இருந்து நான் எதுவுமே வாங்கிக்கல அதுக்கு தான் என்ன சொன்னா பாலாஜி ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் என்னவா எடுத்துக்கோன்னு சொன்னா எஃப்எம்வி ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு sorry capital asset is converted into stock and trade on the date of conversion what is my fair market value that will be taken as full value of consideration what is the FMV as on that date what is the FMV as on that date எந்த year transfer பண்ணாங்க 10/11 அன்னைக்கு FMV எவ்வளோ 150 lakhs is my FMV கரெக்டா எஸ்ஸா நோவா இந்த இயர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆனது எப்போ 10/11 ஓட எஃப்எம்பி எவ்வளோ 150 lakhs மைனஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்துச்சா இல்ல ஸோ மை நெட் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 150 lakhs மே என் நெட் கன்சிடரேஷன் இப்போ பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து எப்ப வரைக்கும் மை கேபிட்டல் அசெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் திஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர் இப்போ பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து எப்ப வரைக்கும் இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் பார்த்தா இட் இஸ் a long immovable property immovable property if it is held for more than 2 years it is a long term capital asset on the transfer long term capital gain வரும் held for more than 2 years இல்லையா எஸ் கரெக்டா அப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது என்னது is a long term capital asset வரது என்ன வரும் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் தான் வரும் அப்ப லாங் டேர்ம்ன்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணிக்கலாம் எஸ் நோவா இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போட்டுக்கலாம் இப்போ வாட் இஸ் ஒர்க்கிங்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எடுக்கணும் நான் என்ன பண்றேன் கேபிட்டல் அசெட்டை ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா மாத்திருக்கேன் இந்த ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடை சேல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் நான் கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட் பண்ண போறேன் கரெக்டா அப்போ இதுதான் என் கேபிட்டல் கெயின்கான ரீசன் ஸோ என் கேபிட்டல் அசெட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன் கரெக்டா இஸ் நோவா ஸோ திஸ் இஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்டு இட் இஸ் அன் அசெட்டு அக்வயர்டு பிஃபோர் 1/4/2001 if it is a movable property or immovable property for which SDV is not available னு பார்த்தோம் இந்த क्वेश्चनல SDV கொடுத்திருக்கானா இல்ல this is an acquisition before 1/4/2001 கரெக்ட்டா SDV கொடுக்கல
அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? What is my cost of acquisition? Actual cost or FMV as on 1/4/2001, whichever is higher or lower. தாராளமா தான் கொடுக்குறான், whichever is higher. What is my cost? Actual cost எவ்வளோ? What is my actual cost of the land? 10 lakhs. And FMV as on 1/4/2001, whichever is higher. 10 lakhs or 10 lakhs or FMV as on 1/4/2001 எவ்வளோ சம்மி? 9.3 lakhs, whichever is higher. 10 lakhs is higher. So என் காஸ்டே எவ்வளோ தான் எடுத்துக்கிறேன்? 10 lakhs எடுத்துக்கிறேன். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் கரெக்டாக போட்டீங்க? டோட்டல் லேண்டு இவ்வளோ, அதை நான் ஃப்ளாட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா. இது டோட்டல், இது ஃபுல்லாக இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணதோட டோட்டல் எஃப்எம்பி இஸ் 150. டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 10 lakhs. நான் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடாக மாற்றும் போது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணுமா, இல்லை என் பிஜிபிபிக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணுமா? சி, இதை நான் இம்ப்ரூவ் பண்றேன். டேய், என் ஃபிளாட்டா மாத்தி இந்த 8 lakhs நான் இன்கர் பண்ணது என்ன? இதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றதுக்கு நான் 8 lakhs இன்கர் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு தான் நான் கேபிட்டல் கெயின் பே பண்றேன். இதுல ஏதாவது என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா நீ என்ன பண்ணலாம்? கேபிட்டல் கெயின்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? உன் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடுக்கு தான் நீ என்ன பண்ணியிருக்க? இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்க. ஆக்சுவல் கேபிட்டல் அசெட்டுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தா தான் நீ என்ன பண்ணணும்? சிஓஐ ஆர் இண்டெக்ஸ்டு சிஓஐ போடணும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? இந்த ஒரிஜினல் கேபிட்டல் அசெட்டுக்கு நீ ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியா? இல்ல. அப்ப நீ என்ன பண்ணக்கூடாது? என்ன பண்ணக்கூடாது? each flat, construction of each flat எடுத்துக்க கூடாது. Because that was an improvement done for your business, not on the capital asset. ஆன்லைன் புரிஞ்சுதா பசங்களா? புரிஞ்சுது இல்ல? ஓகே. So this 10 lakhs into என்ன பண்ணணும்? CAA in the year of transfer. Actually transfer எப்ப நடந்தது? transfer எப்ப நடந்தது? 10/11. அப்ப 10/11 ஓட CAA எவ்வளோடா? 167 should be considered. புரிஞ்சுதா? 167 divided by CAA in the year actually first held by the assessee or 1/4/2001, whichever is later. எப்போ? in the year 82-83 or 1/4/2001, whichever is later. எப்போ? 2001. அப்ப என்ன பண்ணிக்கணும்? divided by 100. போட்டா எவ்வளவு வருது? 16,70,000. கிளியரா? அப்போ லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோ? $1 crore 33 lakhs 13.3333 lakhs. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? எஸ்ஸா நோவாடா? 30 150 minus 16 point. ஓ, நீ போட்டப்பையா எவ்வளோ இருந்துச்சு? இல்ல, 33,000, 33 lakhs 30,000 தான் வரணும். அப்பதான் ஆன்சர் கரெக்ட். ஓகேவா? ஓகேவாடா பசங்களா? ஓகேவா ஆன்லைன்? ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? பிஜிபிபி கம்ப்யூட் பண்றேன். பிஜிபிபியில் சேல் ப்ரைஸ்ன்றது என்ன? என்னோட ஆக்சுவல் செல்லிங் ப்ரைஸ். நான் எவ்வளோக்கு இது சேல் பண்ணியிருக்கேன்? 15 flats ஆர் சோல்டு ஃபார் 20 lakhs ஈச். கரெக்டா? அப்போ வாட் இஸ் மை செல்லிங் ரெவென்யூ? ரெவென்யூ எவ்வளோ? 15 flats into 20 lakhs each. எவ்வளோ? 300 lakhs எழுதிக்கிட்டா? ஓகேவா? சொல்ல. மைனஸ் மை காஸ்ட் ஆஃப் flat.
கரெக்டா? இதுல என்ன இருக்கு? என் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிளாட்ல நான் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்? மை எஃப்எம்பிஏ எடுத்துக்கணும். கரெக்டா? இண்டெக்ஸேஷன் யாருக்கு மட்டும்தான் வரும்? ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட்டேஷன் தான். இவனுக்கு வராது பிஜிபிபியில் லாஜிக்கலி பார்த்தாலும். எஸ் ஆர் நோவா? ஸோ எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் இஸ் மை காஸ்ட் ப்ரைஸ். வாட் இஸ் மை எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன்? ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் எப்போ நடந்துச்சு? கன்வர்ஷன் எப்போ நடந்துச்சு? 10/11 நடந்துச்சு. அப்போ என்னோட எஃப்எம்பி எவ்வளோ? 150 lakhs. But this 150 lakhs is for the 20 flats. ஆனா இப்போ நான் சேல் பண்ணது எவ்வளோ? 15 எடுத்துக்கும் போது அங்க 70 எடுத்துக்கும் போது 70 தானே எடுத்துக்கிட்டோம் பிஜிபிபியில். அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும்? 15 ஃபிளாட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நீ காஸ்ட் எடுத்துக்கணும். ஆமாவா? மேட்சிங் கான்செப்ட் சொல்லுடா. P&L அப்படி தானே போடுவ? 50 lakhs into 15 divided by 20 எவ்வளோ? ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் மை ஒரிஜினல் ஃபிளாட்டோட காஸ்ட். எஃப்எம்பி எடுத்துக்கிட்டேன். ஆனா இந்த பிஸ்னஸை பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்? ஒவ்வொரு ஃபிளாட்டுக்கும் ஒரு காஸ்ட் இன்கர் பண்ணேன். கரெக்டா? ஆமாவா? காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபிளாட் சொல்லுடா. எவ்வளோ? 8 lakhs இன்டூ எத்தனை ஃபிளாட்ஸ்? இங்க மேல 15 கீழே 15னா இங்க எத்தனை தான் எடுத்துக்கணும்? 15 ஃபிளாட்ஸ்க்கானத கம்பேரிஷன் தான் எடுத்துக்கணும். 8 lakhs ஈச் இன்டூ 15 ஃபிளாட்ஸ் எவ்வளோ? 120 lakhs. மைனஸ் பண்ணா வர பிஜிபிபி இன்கம் எவ்வளோ? 67.5 lakhs. கிளியரா? கிளியரா? ஆன்லைன் கிளியரா? பாலாஜி வாஸ் அந்த 67.40 lakhs ஏதோ சொன்னான். எங்கடா? இங்கேயும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா தான் எடுக்கணும். அப்போ எந்த கான்செப்ட்ல நாங்க எடுக்கணும் சொல்ல? சி ஹியர் எஃப்எம்பி என்னவோ அதுதான். நீ என்ன சொல்ற? 15 ஃபிளாட்ஸ் வித்திருக்கான்ல, அப்ப 15 ஃபிளாட்ஸ்க்கானது தானே கேபிட்டல் கெயின். ஆமாவா இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? 20 ஃபிளாட்ஸ்க்கானதும் எடுத்திருக்கேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஆமா, திஸ் அமௌண்ட் அண்ட் திஸ் அமௌண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல். ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? இங்க 100 20 கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பேயபிள் ஃபார் 15 ஃபிளாட்ஸ் எவ்வளோ? 13.3330 lakhs into 15 flats divided by 20 எவ்வளோ வருது? எவ்வளோ வருதுடா? 99.97. 133 30 lakhs 1 crore 33 lakhs 30,000 into 15 divided by 20 போட்டா 999 99,97,500. கரெக்டா? திஸ் ஷுட் பி டேக்கன். ஓகேவா? அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இங்கேயும் 15 எடுத்திருந்தோம்னா திஸ் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்திருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? 100 எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ நான் இங்கே கேபிட்டல் கெயின் பேயபிள். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் மை டோட்டல் கேபிட்டல் கெயின். கரெக்டா? ஆனால் இது இந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் ப்ரீவியஸ் இயர் எந்த இயர்ரா? 23-24ல பே பண்ணா போதும். ஓகே, குட். ஓகே, புரியுதா? காப்பி. டேய், உனக்கு பாலாஜி அந்த பிஜிபிபியில் எப்படி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு? அந்த 50 lakhsல 67 lakhs சம்திங் டிஃப்ரென்ஸ் வந்ததே.
சொல்றா. எங்க டிஃபரன்ஸ் வந்தது? மேல this year is very very important. Okay. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். ம். வாசிக்கு புரிஞ்சுதக்கண்ணா? ம். ம். 10 lakhs. 10 lakhs is for 20 flats. அப்போ 15 ஃபிளாட்ஸ்க்கு எவ்வளோ இன்டூ 617/100. எவ்வளோ வருது? இன்டூ 167. ஆன்சர் வருதா? டிவைட் பை 100ன்னு போட்டால் 12.525 இருக்கும். எம் மைனஸில் வச்சுட்டு 150 இன்டூ 15 டிவைடட் பை 20 போட்டு எம் ப்ளஸ் எம்ஆர்சி வச்சா சேம். ஆன்லைன் காப்பிடாக்குண்ணா பசங்களா? காப்பிட். டன். இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம்? கேபிட்டல் அசெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட்னா இட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர். கேபிட்டல் கெயின் இஸ் லைபிள் டு பி பெய்டு. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 45(2)ல் இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்ல? கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணாமல் இது எப்போ சேல் பண்ணுறோமோ அப்போ பிஜிபிபியும் கேபிட்டல் கெயின்ஸும் பே பண்ணுறோம். கரெக்டா? கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ண எஃப்இஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எம்பி ஆஸ் ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் அக்வசிஷனும் போடும்போது என்ன பண்ணுறோம்? சிஓஏ இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவைடட் பை சிஏ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அக்வைர்டு, அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். கரெக்டா? பிஜிபிபி கால்குலேஷனுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? சேல் ப்ரைஸை எஃப்எம்வியாக எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் என்னோட காஸ்ட்டு.
வாட் எவர் த காஸ்ட், சாரி சேல் ப்ரைஸ்ன்றது என்ன, ஆக்சுவல் சேல் ப்ரைஸ் மைனஸ் என் காஸ்ட்டை தான் எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இதில் பாதி மட்டும்தான் நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக தான் பிஜிபிபியும் கால்குலேட் பண்ணுறேன், ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக தான் கேபிட்டல் கெயினும் கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் வென் த கேபிட்டல் அசெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா மை ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மை கேபிட்டல் அசெட். என்ன பண்ற, ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கேபிட்டல் அசெட். இத்தனை நாள் நான் வந்து ஜுவல்லரி ஷாப் வச்சிருந்தேன். இப்போ நான் ஜுவல்லரி கடையை இழுத்து மூடிட்டு கடையில் இருந்த எல்லா தங்கத்தையும் எடுத்து என் பர்சனல் யூஸ்க்காக கேபிட்டல் அசெட்டாக வச்சுக்கிட்டேன். ஜுவல்லரி ஹெல்ட் ஃபார் பர்சனல் அசெட், பர்சனல் யூஸ் இஸ் அ கேபிட்டல் அசெட்டா? எஸ் ஆனுவா? ஆமாவா இல்லையாடா சொல்லு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், கேபிட்டல் அசெட் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட்னா ஓகே. இப்போ மை ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கேபிட்டல் அசெட் when PGBP is payable, when capital gain is payable. என் கொஸ்டின் புரியுதா ஆன்லைன்? My stock and trade is converted into my capital asset. Capital gain tax மட்டும்தான் வரும் இது சேல் பண்ணும்போது, பிஜிபிபி வராது. அதானா பசங்களா? நீங்க ஆன்லைன் ஒரே டாக்ஸ் தான் வருமா? சீக்கிரம் சொல்றேன். மா when capital asset is converted into stock and trade in the year of sale, capital gain is payable, PGBP is payable. கரெக்டா? this is capital asset into SIT. இப்போ சினாரியோ என்ன ஆகுது, இப்படியே உல்டா ஆகுது. SIT is converted into capital asset. எப்படியும் தெரியுது, இந்த கேபிட்டல் அசெட்டை நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது சேல் பண்ணும்போது இந்த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் கேபிட்டல் அசெட் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு, கேபிட்டல் கெயின் இஸ் பேயபிள். பிஜிபிபி வருமா வராதா? வந்தா எப்போ வரும், வரலன்னா வராதான்னு சொல்லு. பிரவீன் வராதுன்றான். பிஜிபிபி வராது. வாசுகி வாசுகி வராது. கரெக்டா? அது எப்படி, இப்படி இருக்கும்போது ரெண்டும் வரும், இப்படி இருக்கும்போது ரெண்டும் வராது. அப்போ சேல் பண்ணதுக்கு பிஜிபிபி வரும். நான் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி என் வீட்டுல இருந்ததை எடுத்துட்டு போய் இப்ப கடையில வச்சனோ, இப்ப கடையில இருந்ததை எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல வச்சுக்கிட்டேன். வராது. கரெக்டா? ஆனா அப்படிலாம் விட்டுற முடியாது, பிஜிபிபி வரும். ஏன்னா டாக்ஸ் அப்படிதான் ஒர்க் ஆகும். டேய், நீ இந்த கையில இருந்து இந்த கையில கொடுத்தா டாக்ஸ் வருது, அப்ப இந்த கையில இருந்து இந்த கைக்கு கொடுத்தாலும் டாக்ஸ் வரணும்ல. ஒரே ரிலாக்ஸேஷன் என்னன்னா, when capital asset is converted into stock and trade, அந்த ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட நீ விற்கும் போது கேபிட்டல் கெயினை பே பண்ணணும் தான் சொன்னான். இட் இஸ் அண்டர் செக்ஷன் 45(2). கரெக்டா? ஆனா when stock in trade, ஸ்டாக்ன்றது பிசினஸ்ல இருக்கிறது, அந்த பிசினஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு நீ ஒரு அசெட்டை எடுத்துட்டு வர. கரெக்டா? வீட்ல இருந்து பிசினஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வர, which means பிசினஸ்ல உன் ஸ்டாக் வேல்யூவை நீ என்ன பண்ணணும், க்ளோஷர் பண்ணுமா இல்லையா?
சொல்லுடா. க்ளோஷர் பண்ணுமா இல்லையா? அப்ப என்ன வேல்யூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவ? மா இது ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட்னா ஆல்ரெடி உன் பிஎன்எல்ல ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல நீ என்ன பண்ணுவ? ட்ரேடிங் பிஎன்எல்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு ஒன்னு விஷயத்தை காமிச்சிட்டு இருப்ப. இந்த வேல்யூக்குள்ள இது இன்க்ளூடடா இருக்கும். இப்ப இதுல இருந்து நீ மைனஸ் பண்ணுனா ஒன்னா அது என்னவா இருக்கணும்? சேலா மாறி இருக்கணும். ஆனா நீ ஆக்சுவலி சேல் பண்ணல, உன் வீட்டுக்கு பர்சனல் யூஸ்க்கு எடுத்துட்டு வர. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவன்னு கேக்குறேன். PGBP is payable. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சதா? This when even if you take this home, business வேற, ஓனர் வேற, பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட். ஆமாவா இல்லையா? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீ இதை மாத்திக்கலாம், ஆனா என்ன வேல்யூல மாத்துவ? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? பிஜிபிபி இஸ் பேயபிள். இங்க என்னன்னா நீ அங்க டாக்ஸ் இந்த இயர் ஆஃப் சேல் ரெண்டும் வந்துச்சு, பிஜிபிபி அண்ட் கேபிட்டல் கெயின். இங்க அப்படி இல்லை. என்னைக்கு நீ வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரியோ அன்னைக்கே நீ பிஜிபிபி அதை நீ என்ன பண்ணிடணும்? உன் சேல் வேல்யூவா காட்டிட்டு அந்த இயரே நீ உன் ப்ராஃபிட்ல இன்க்ளூட் பண்ணி அதுக்கான டாக்ஸை பே பண்ணிடணும். புரிஞ்சுதா? இத மறுபடியும் கேபிட்டல் அசெட் நீ என்னைக்கு சேல் பண்றியோ அப்போ நீ கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணிக்கோ. புரியுதா? பிஜிபிபி டாக்ஸ் இந்த இயர் ஆஃப் கன்வர்ஷன், கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் எஃப்எம்வி தான். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? நவ் லிசன், நவ் லிசன். ஆன்லைன் புரிஞ்சடா? டக்குன்னு சொல்றா. புரிஞ்சுதா? when stock in trade is converted into capital asset. Listen, ஒரே difference என்ன? when capital asset is converted into stock in trade and it is sold under section 45(2) என்ன சொல்றா? இத உன்னோட பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கா எடுத்துக்கோ. indexation benefit இந்த அன்னையில இருந்து இது வரைக்கும் கொடுத்துக்கோ for the computation of capital gain. It is a transfer and capital gain is liable to be paid. ஆனா பேமெண்ட் மட்டும் எப்போ? பேமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் மட்டும் இந்த இயர் ஆஃப் சேல். அண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் சோல்ட் அப்படின்னா இந்த இயர் ஆஃப் சேல் you are liable to pay PGBP also. இதுதான் எக்ஸெப்ஷன் given under section 45(2). கிளியரா? இப்போ உல்டாவா stock in trade is converted into capital asset and this capital asset is sold அப்படின்றப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? நீ என்ன பண்ணணும்? இந்த conversion is a PGBP tax. இந்த இயர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் PGBP tax பே பண்ணிரு. அப்பவே உன் P&L நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த இயரே நீ என்ன பண்ணு? ப்ராஃபிட்டை காட்டி டாக்ஸ் பே பண்ணிரு. பிஜிபிபி டாக்ஸ் ப்ராஃபிட்டை காட்டி. புரிஞ்சுதா? எப்போ இந்த கேபிட்டல் அசெட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றியோ சேல் பண்றியோ இட் இஸ் a transfer and capital gain is payable. இந்த இயர் ஆஃப் செல்லிங் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் இஸ் payable. அப்போ இங்க நம்ம பே பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? FPOC மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆர் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போடணுமா? அப்ப இண்டெக்ஸேஷன் போடணும்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா இருந்தாதான் இண்டெக்ஸேஷன் போட முடியும். அது லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மான்றது எப்ப டிட்டர்மைன் பண்ணும்னா கேபிட்டல் அசெட்டா கன்வெர்ட் பண்ணதுல இருந்து எவ்வளவு நாள் நீ ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கியோ அதுதான் யுவர் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். கிளியரா? இங்க உன் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இஸ் திஸ் பீரியட் அலோன். இங்க உன் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இஸ் திஸ் பீரியட் அலோன். புரிஞ்சுதா? இது எழுதிக்கோ, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Make it fast. சீக்கிரம்டா. Make it fast.
period of holding correct எழுதிக்கோ. This is the period of holding. இங்க இந்த period of holding. ஓரா ஆன்லைன் ஆன்லைன் இது இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இந்த இயரே பிஜிபிபி டாக்ஸ் பே பண்ணி. ஓகே now write a question. I am a traded in shares கண்ணா சரியா. so shares are my stock in trade நான் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புரிஞ்சுதா. இதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இப்போ ட்ரேடிங் பண்றதை விட்டுட்டு லாங் டேர்ம்க்கு ஹோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். the stock and trade is converted into my capital asset. these shares are converted into my capital asset. இந்த ஷேர்ஸை நான் இப்போ என்ன பண்றேன் சேல் பண்றேன் புரிஞ்சுதா. so this shares was originally acquired in the previous year 11-12 at the cost of இவ்வளோனா 10 lakhs ஓகேவா. இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணிட்டேன் my stock and trade was converted into capital asset ஓகேவா. this conversion happened in the previous year எப்போ 19-20 ன்னு வச்சுக்கலாம். this is acquired in 11-12. இதை நான் அக்வயர் பண்ணதை எப்போ கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் கேபிட்டல் அசட்டா 19-20ல கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த அன்னைக்கு எஃப்எம்பி ஆஃப் தோஸ் ஷேர்ஸ் ஆர் 40 lakhs. கிளியரா. இப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் கேபிட்டல் அசட்டா. இப்போ இதை சேல் பண்றேன் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 23-24 ஃபார் த செல்லிங் ரேட் ஆஃப் 70 lakhs. கிளியரா கிளியரா. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் on this conversion I am liable to pay PGBP tax. on this transfer capital gain is applicable yes or no போடலாமா. yes for now computation of என்னது computation of PGBP payable for the previous year 19-20 கிளியரா. அந்த இயர்லயே பே பண்ணிடணும் எஸ் நோவா. அப்ப 19-20 எவ்வளோ செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ எடுத்துக்கணும். ஐ எம் நாட் செல்லிங் இட் ஆக்சுவலி. நான் ஸ்டாக்கை சேல் பண்ணல கன்வெர்ட் பண்ண அன்னைக்கு நான் என்ன பிரைஸ்ல செல்லிங் பிரைஸ் எனக்கு தெரியாது. அதனால நான் என்ன பண்றேன் இஃப் த காஸ்ட் இஸ் unknown you should take FMV கரெக்டா. ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும் எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் என்ன ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் 19-20 அன்னைக்கு எஃப்எம்பி எவ்வளோ 40 lakhs இஸ் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் வாட் எவர் இஸ் மை காஸ்ட் ப்ரைஸ். நான் என்ன பண்றேன் பிஜிபிபி தான் கம்ப்யூட் பண்றேன். அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது இண்டெக்ஸேஷன் போடக்கூடாது. வாட் இஸ் மை ஆக்சுவல் காஸ்ட் 10 lakhs is my actual cost. so what is the PGBP tax payable for the previous year 19-20 income liable for tax எவ்வளோ 30 lakhs is liable for tax in the previous year 19-20. ஆன்லைன் புரிஞ்சுதா. and next என்னடா computation of capital gain payable for the previous year 23-24 புரிஞ்சுதா. இது 19-20 இது 23-24 ஓகே. first step என்ன full value of consideration. what is my full value of consideration actual sale price என்ன அதுதான் என் full value of consideration minus transfer expenses ஏதாவது இருக்கா இல்ல. net consideration is 70 lakhs minus என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் போடணும்னா அது என்ன கேபிட்டல் அசெட்டா இருக்கணும் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா இருக்கணும். லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மான்றது எந்த பீரியட்ல இருந்து நான் பார்க்கணும் 11-12 இருந்தா 19-20 இருந்தா
1920ல இருந்து தான் என் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கை நான் டிசைட் பண்ணணும். 1920ல இருந்து 23-24 வரைக்கும் எத்தனை இயர்? 1920, 21, 22, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 4 years. அப்ப anyways it is a long term capital asset. கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? indexed cost of acquisition போட்டுக்கலாம். What is my cost of acquisition? Cost of acquisition into CAA in the year of transfer. கரெக்டா? என் cost of acquisition இது. என் கேபிட்டல் அசெட்டை நான் வாங்கியிருக்கேனா? Did I purchase this capital asset? No. Actually it was purchased for 10 lakhs. ஆனா அந்த டைம்ல என்னவா இல்லாது? கேபிட்டல் அசெட்டா இல்ல, ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா இருந்துச்சு. இப்போ இதை நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த கேபிட்டல் அசெட்டை தான் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அதுக்கு மேலதான் எனக்கு கேபிட்டல் கெயின் வருது. அப்ப இதோட காஸ்ட் என்ன? திஸ் 10 lakhs ஆர் திஸ் எஃப்எம்வியா? நான் இங்க என்னோட காஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்? தட் இஸ் ஒரிஜினல் பிஜிபிபி. ஆனா இங்க எஃப்எம்வி should be taken. என்னவா எடுத்துக்கணும்? எஃப்எம்வி should be taken. ஏன்னா இதுதான் ஆல்ரெடி உன் காஸ்டா மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டியேடா, போயிடுச்சு தானே. ஆமாவா இல்லையா சொல்லு. புரிஞ்சுதா இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? எஃப்எம்வி as on that date எவ்வளோ? 40 lakhs. 40 lakhs into CAA in the year of transfer. When it was transferred? 23-24. எவ்வளோ? 23-24. 23-24, 348 divided by first acquired எவ்வளோ? CAA in the year in which the capital asset was first held by the assessee, or 2001, 2002, whichever is later. எப்போ? 1-2 or வேற இயரா? The capital asset first held by the assessee எப்போ? 1920. புரிஞ்சுதா? எப்போ? 1920. ஆன்லைன் புரிஞ்சுதா? Capital asset was first held by the assessee or the CAA in the year 2001-2, whichever is later. ஆமாவா? was first held by the assessee எப்போ? 1920 or 1-2, whichever is later. லேட்டா எப்போ வருது? 1920 தான் லேட்டா வருது. கரெக்டா? அப்போ எந்த இயர்? 1920, 289. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இது எந்த இயர்க்கானதுரா? This is for the financial year 23-24. This is for the financial year 23-24. This is for the financial year 1920. புரிஞ்சுதா guys? So what is my indexed cost of acquisition? எப்படியோ ஒன்று சொல்கிறோம், ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சொல்ல. 48,16,600 and what is my long term capital gain? 40 வராதே. 21 lakh. கிளியரா மா? புரிஞ்சுதா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புரிஞ்சுதா? Copy. Make it fast. Make it fast. Make it fast.
காப்பீட் பிரேக் போயிட்டு வரீங்களா இல்லை அந்த காம்பன்சேஷன்ஸும் பார்த்துடலாம்? போயிட்டு வந்து டிக் பார்க்கலாமா? 2 o'clock ஆகுது. பண்ணீங்க சரி சாப்பிட்டோங்க. ம் டே சாப்பிட்டு வரீங்களாடா பசங்களா? எவ்வளோ நேரம் பிரேக் வேணும்? 45 minutes. ஆ கம் பேக் பை 2:45. ஓகே சீக்கிரம்.
ஓகேவாடா? ஆன்லைன் கேக்குதா? ஓகே. ம். ஓ, உங்களுது ஆன்ல இருக்கா? சரிடா, நீ கொஞ்சம் டயர்டா வருவேன்னு போட்டேன். அப்புறம் ஓவர் டயர்ட் ஆயிரும்ன்றியா? ம். என்ன சம்ம? கம்பல்சரி அக்விசிஷன். ம். அதுல எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தோம்? பிரியாவா? கம்பல்சரி அக்விசிஷன் செக்ஷன் என்ன? ம். சும்மா வாய்க்கு வந்து சொல்றது. ம். 45. இது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் 45. இது 45 2 என்ன? கேபிட்டல் அசெட் converted into stock and trade. Okay. கொஸ்டின் சொல்றா? எந்த கொஸ்டின்? 122 for 5 lakhs அந்த கொஸ்டினா? சரி, ஓகே. ம். இதையா ட்ரை பண்ணீங்களா பிரவீன் தவிர மற்றவங்க? இந்த கொஸ்டினாவது ட்ரை பண்ணீங்களா? பாலாஜி ட்ரை பண்ணியாடா? ம். வாசுகி? இல்லை. திவ்யா? ரொம்ப ஹானஸ்டா இருக்கீங்கடா அநியாயத்துக்கு. சரி சொல்லுங்க. கொஸ்டின் என்ன? ம். House purchased. House purchased in the previous year 1 to 2 for the cost. ஓகே. அப்புறம் கம்பல்சரி அக்விஷன் நடந்தது எப்போ? ம். கம்பல்சரி அக்விஷன் in the previous year 2021 இல்லையா? அப்புறம் ம். இதுக்கானது இனிஷியல் காம்பன்சேஷன் எப்போ ரிசீவ் பண்ணாங்க? ம். 30. ம். எப்போ? ம். ம். 5 lakhs இந்த இயர்ல. ஓகே. இதுல வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? ம். ம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? இனிஷியல் காம்பன்சேஷன் அண்ட் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் ரெண்டுமே ஒன் ஷாட்ல வாங்கிட்டோம், கரெக்டா? ம். ஓ, இனிஷியல் காம்பன்சேஷன் வாஸ் அண்ட் என்ஹான்ஸ்டு வாஸ் ரிசீவ்ட் இன் ஒரே ஒரு ஷாட், கரெக்டா? இப்போ சொல்றா. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு செகண்ட் பார்க்கலாம், ஓகேவா? ஸோ ஒரு கேர்ள் இருந்தாங்க பிரியான்னு சொல்லிட்டு, அவங்க ஒரு வீடு வாங்கியிருந்தாங்க இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 01/2001 அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் 5 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க. அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க? கவர்மெண்ட் கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. இஸ் இட் அ கேபிட்டல் அசெட்? இஸ் ஹவுஸ் அ கேபிட்டல் அசெட்? எஸ், இட் இஸ் அ கேபிட்டல் அசெட். Is compulsory acquisition by a government is a transfer under section 247? Yes or no? What are all considered as a transfer under section 247? Sale, exchange, relinquishment of assets, extinguishment of rights, compulsory acquisition by the government under any law,
redemption of zero coupon bonds, conversion of capital asset into stock in trade, and part performance of contract, immovable property ஓட enjoyment of rights. ஆமாவா? இதுல compulsory acquisition is a transfer. Yes or no? It building is a capital asset. Compulsory acquisition is a transfer. So capital gain is payable. Yes or no? But capital gain எப்ப pay பண்ணும்? In the year of transfer. அதுதானே section 45(1)ல சொல்லியிருக்கான். In the year of transfer, capital gain is payable. Acquire பண்ண year தான் year of transfer. ஆனா section 45(5) exemptionல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா acquire பண்ண year தான் transfer பண்ண year. ஆமாவா? ஆனா transfer பண்ண yearல நீ tax pay பண்ணாத. எந்த இயர் நீ காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்றியோ அந்த இயர் நீ டாக்ஸ் பே பண்ணுன்னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா? சோ இங்க initial compensation of 30 lakhs was received in one shot in the previous year 23-24. Tax is payable. Enhanced compensation க்கு tax is payable. Capital gain tax வருமா? சொல்லுடா. அப்போ என்ன பண்றோம்? Computation of tax payable for the previous year 23-24. Clear? 23-24 க்கு என்ன compensation? Initial compensation. Correct? Initial compensation received. சொல்லுடா. We are computing capital gain tax. Yes or no? அப்போ நம்ம என்ன first step? Full value of consideration என்னன்னு எடுக்கணும். What is a consideration? Initial compensation received. எவ்வளோ? 30 lakhs minus transfer expenses. ஏதாவது சொல்லிக்கான questionல? No. Transfer expenses நில்லு. So my net consideration is equal to 30 lakhs minus cost of acquisition or indexed cost of acquisition. Building comes under immovable property. Immovable property held up to 2 years is short term or long term? Short term capital asset. More than 2 years அப்படின்னா long term capital asset. எவ்வளோ இயருக்கு இது வச்சிருந்திருக்கான்? 20 years-ஆ வச்சிருந்திருக்கான். கரெக்டா? மா இப்போ இந்த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் கம்ப்யூட் பண்ணுவியா இல்ல இங்கிருந்து இது வரைக்கும் கம்ப்யூட் பண்ணுவியா? அக்வசிஷன் வரைக்கும் தான். யார் அக்வசிஷன் வரைக்கும், யார் இனிஷியல் காம்பன்சேஷன் வரைக்கும் கம்ப்யூட் பண்ணுன்னு சொல்றீங்க? வாசுகி, அக்வசிஷன் வரைக்கும் தான். This is the period of holding. So 20 years-க்கு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. It is a long-term capital asset. When a long-term capital asset is transferred, indexation benefit is available. Correct? So என்ன பண்ணணும்? Indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition க்கு what is the formula? Cost of acquisition into CAA in the year of transfer into divided by CAA for the year in which it was first held by the assessee or 2001 to whichever is later. Should be considered. அம்மாவா சொல்லுடா. இப்போ what is my cost of acquisition? Actual cost of acquisition is 5 lakhs. In the year of transfer ஓட CAA எவ்வளோ? CAA in the year of transfer எப்போ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கேன்? Transfer happened in the year 23-24. அதாவது acquisition happened in the year 2021. But computation 23-24க்கு போடுறோம். அப்போ year of transfer எதன்னு எடுத்துக்கணும்? 2021 23-24. Cost of acquisition into CAA in the year of transfer னு போடுறோமா? Which is the year of transfer? 23-24 or 2021? யாரெல்லாம் 2021? ஷாராடா? எப்படி கேட்ட? கொஷின் புரியுது இல்ல? நான் கேட்ட விதம் வேற, பட் சேம் கொஷின் தானே. ஓகே, அப்ப சொல்லு. சிஏஏ எந்த இயர் எடுத்துக்கணும்?
2021 தான் எடுத்துக்கணும். தட் சி ஒன்லி டாக்ஸபிலிட்டி, என் பாக்கெட்ல இருந்து டாக்ஸ் அமௌண்ட் எடுத்து கொடுக்கறது இஸ் ஃபார் த இயர் 23-24. ஆனா கம்ப்யூட்டேஷன் எல்லாமே யாருக்கு தான் எடுக்கணும்? இந்த இயர் ஆஃப் அக்விசிஷன் தான் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ சிஏஏ இந்த இயர் 2021க்கு எவ்வளோன்னு பாரு. எவ்வளோ? 2021க்கு 301. கரெக்டாடா? 301. அம்மாவா? டிவைடட் பை CAI in the year it was first held by the assessee or 2001 to whichever is later. ரெண்டுமே சேம் இயர் தான், ஸோ பிரச்சனை இல்லை. டிவைடட் பை 100 எவ்வளோ? கால்குலேட்டர் இந்தா, அங்க பின்னாடி ஒன்று இருந்துச்சு, போய் எடுத்துக்கோ. அங்க அந்த அந்த டேபிள் மேலடா, அங்கல்ல 15,05,000 கரெக்டா? பிளஸ் பண்ணா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் எவ்வளோ வருது? சீக்கிரம் சொல்லு. 5 lakhs into 301 divided by 100, 15 lakh, M minus 30 lakhs, M plus MRC, 14,95,000. This is my long-term capital gain in the year 23-24. இதோட கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சா? முடிஞ்சிருச்சா? இனிஷியல் காம்பன்சேஷனுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷனுக்கு இன்னும் டாக்ஸ் பேயபிலிட்டி இருக்கு. கரெக்டா? சரி சொல்லுங்க. அப்போ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் பேயபிள் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் 25-26க்கு இப்போ அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனா? This is for enhanced compensation. சொல்லுடா. எவ்வளோ full value of consideration? 5 lakhs received. கரெக்டா? minus cost of acquisition, indexed cost of acquisition. cost of acquisition, indexed cost of acquisition. அங்கே மைனஸ் பண்ணதுனால இங்க வராதுன்றியா? ஆன்லைன் மறுபடியும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை மைனஸ் பண்ணுமா இல்லை தேவையில்லையா? ஏ இனிஷியல் காம்பன்சேஷன் அப்போ மைனஸ் பண்ணியாச்சு. சி ஃபார்மேட்லேயே என்ன எழுதியிருந்தோம்? என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷனில் லிட்டிகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் மைனஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? பட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கணும்? நில்லுன்னு தான் எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதா? இப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்? மை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் நில்லு. லிட்டிகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது இருக்கா? இல்லை, நில்லு. ஸோ மை லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா? லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா? எப்படி? 25-26 லாங் டேர்முக்கு வேற டாக்ஸ் ரேட்டு, ஷார்ட் டேர்முக்கு வேற டாக்ஸ் ரேட்டு. இது லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா? ஆன்லைன் எந்த இயர்ல இருந்து லாங் டேர்ம்னு சொல்றீங்க? 23-24 இதை வச்சா இல்ல இந்த இயர்ல இருந்தா இல்ல இந்த இயர்ல இருந்தா? அப்படி சொல்றேன். எப்படி பார்த்தாலும் லாங் டேர்ம் தான். சரி, ஒருவேளை இது ஷார்ட் டேர்ம் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா? திஸ் இஸ் 2021, இது 21-22ன்னு வச்சுக்கோ, இது 22-23ல. அப்போ இது ஷார்ட் டேர்ம் வரும். இது ஒருவேளை 23-24ல ரிசீவ் பண்ணா 2 years, மோர் தென் 2 years வருது இல்லை? அப்போ
ம் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷனோ அவ்வளோதான். சரியா? ஆன்லைன் அது லாங் டேர்ம்ன்றதுனால இதுவும் லாங் டேர்ம்ன்றது உங்க கான்செப்ட். கரெக்டா? நீங்க என்ன சொல்றீங்க பாலாஜி அண்ட் வாசுகி? லாங் டேர்மா சொல்றா? எதனால? 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 see my asset itself a long term capital asset. asset itself 20 years held பண்ண asset. கரெக்டா? பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் 20 இயர்ஸ் இருந்தது. அப்போ மை ஒரிஜினல் அசெட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுனால வர கன்சிடரேஷனுக்கு நான் பே பண்ற டாக்ஸ் தான் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ். என் அசெட் லாங் டேர்மா இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு அதை ரிலேட் பண்ணி வர டாக்ஸ் எல்லாமே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் தான். புரிஞ்சுதா? என் ஒரிஜினல் அசெட் என்னன்னு தான் பார்க்கணும். அசெட் என்னமோ அதுதான் என்னோட கேபிட்டல் கெயின். கிளியரா? ஹியர் இட் வாஸ் அ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். அதை ஒட்டி வர எல்லா டாக்ஸும் இஸ் அ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? சொல்லுடா, சொல்றா. Oh my god. This is initial compensation. Question வச்சிருக்கீங்க தான்டா. Previous year 23-24. அப்போ ஓகே. இங்க வீடு இருந்துச்சு அவ்வளோதான். So this is my long term capital only because my original asset transferred was a long term capital asset. புரிஞ்சுதா? So this is 5 lakhs is a enhanced compensation. Next second question என்ன? Initial compensation received installment. Initial compensation is received in installments. எவ்வளவுக்கு? In the previous year 23-24. In the previous year 23 lakhs. இதுல enhanced compensation enhanced compensation received in the previous year one shot. One shot in the previous year 25-26. எவ்வளோ? 5 lakhs. Copy this and solve that. இந்த பொம்மை வேணுமா? நீ ம் 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 உன் கை காசு போட்டு தான் நீ கட்டணும். liability is on your head. அது நீ வந்த அமௌண்ட்ல இருந்து கட்டு இல்ல உன் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டு. It's up to you. But liabilities is on your head. Make it fast. Next question என்ன? Third question enhanced compensation received in installment. Interim order. Interim. சீக்கிரம் make it fast.
ஃபார்மேட்டே ஃபாலோ பண்ண, எக்ஸாம்ல இல்லைன்னா விட்டுரு, பட் so far ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணு கிளாஸ்ல. இங்கே திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்ரா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினாடா. ம் ம் See, initial compensation received in 23, 24 and 24-25 as an installment. But initial compensation received as an installment, now what is the tax provision? Tax payable on the total initial compensation in the first year of installment. எது first year of installment? Previous year 23, 24 எவ்வளோக்கு tax pay பண்ணணும்? 14. அந்த 14 lakh எப்படி வந்துச்சு? What is the full value of consideration? Total 30 lakhs எடுத்துக்கிட்டு minus indexed cost of acquisition இல்ல cost of acquisition எவ்வளவோ அதை கழிச்சிட்டு போறது எவ்வளோ வருது? 14,95,000. இதே தான் வரும். அவ்வளவுதான்.
in this year there is no tax computation. என்னாச்சு? ஓகேவா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கண்ணா? இந்த இயர்ல நோ டாக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன். tax computed for total 30 lakhs. Copy done. tax computation தானே போடுறோம். computation of tax payable தானே போடுறோம். நம்ம என்ன டாக்ஸே எவ்வளோன்னு பார்க்கலையே. பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட்டு. நீ இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு கீழே எவ்வளோ டாக்ஸ்ன்னு போடணும். ஓகேவா? நீ டாக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணாத கொஸ்டினுக்கு கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டாக்ஸபிள் இன்கம்னு போட்டுக்கோ. ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் என்னன்னு போட்டுக்கோ. Done? Others? Others? All students? Ora. Okay. Next subdivision என்னடா? Enhanced compensation எவ்வளோக்கு? Next question என்னக்கண்ணா? Third subdivision ஆ? Enhanced compensation received in installments. கரெக்டா? எவ்வளோ? 2 lakh in the previous year. 20? 27, 28. Enhanced compensation ஒரே ஷார்ட்ல ரிசீவ் பண்ணிட்டேன்னா பிரச்சனை இல்லை. It is received in installments. What is the taxability? Enhanced compensation மட்டும் இந்த இயர் ஆஃப் ரெசிப்ட் தான் taxes payable. Initial compensationக்கு accrual concept. இதுக்கு receipt concept. நீங்களே போடுங்க. எவ்வளோ? previous year 25, 26ல அது ஓகே. இனிஷியல் காம்பன்சேஷன் சேம் தான்.
enhanced compensation மட்டும் சொல்லு. 2 cap long term short term long term capital gain எவ்வளோ previous year 27-28 long term capital 3 lakhs கரெக்டாடா. அடுத்த கொஸ்டின். சரி, நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இந்த என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கியிருக்கான். இதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அவன் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருப்பான்ல. ஸோ லிட்டிகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அவன் இன்கர் பண்ணது, லாயர் ஃபீஸு, அந்த கோர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்து he incurred around 50 lakhs, sorry 50,000. வாங்கினதே இவ்வளோதான். ஸோ 50,000 அப்படின்னா நான் கேஸ் போட்டேன், ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருச்சு. கேஸ் போட்டப்ப கேஸ் நடத்த என் கையில இருந்து ஆன எக்ஸ்பென்ஸ் 50,000 ரூபாய். இப்போ சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நீ மைனஸ் பண்ணிடலான்றியா, இல்ல ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மைனஸ் பண்ணுமா, இல்ல டிவைட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணுமா? 2 ஆன்லைன் ஆன்லைன் டிவைட் பண்ணும். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா full value of consideration received எவ்வளோ, compensation received 2 lakhs minus litigation expenses first yearலே என்ன பண்ணிடலாம் 50K minus பண்ணிட்டு remaining 1.5 lakhs will be your long term capital gain. சரியா டபுள் அஜி? டிவைட் பண்ணிடலாம், தேவையில்ல. ப்ரொபோர்ஷனேட்டும் தேவையில்லை, அட் அ ஷார்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? கிளியரா? நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரிம் கோர்ட் ஆர்டர். என்ன வரதே என்னது, கோர்ட் கேஸ் போட்டு வரதா, என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன். ஆனா என்ன ஆர்டரு, இன்ட்ரிம் கோர்ட் ஆர்டர். எவ்வளோ இந்த இயர் 23-24 எவ்வளோ ரிசீவ்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் கோர்ட் ஆர்டர் எப்போ, இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 7 lakhs. ஃபைனல் கோர்ட் ஆர்டர் ரிசீவ்டுன்னு கொடுத்தனா? அல்ல, rewrite the question. Final court compensation as per final court order ன்னு எழுதிக்கோ. Enhanced compensation as per final court order in the previous year 25-26 7 lakhs. Okay வா? Continue with the question saying remaining 3 lakhs was received in the previous year 27-28. ரிசீவ்டு இல்லையா? அவன் தூக்கத்துல இருந்தான் அன்னைக்கு, அத்தை வீட்டுக்கு போற அவசரத்துல இருந்தான். அப்ப திவ்யா எப்படி எழுதல? ஸோ என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் ஆஸ் பர் ஃபைனல் ஆர்டர் 7 லட்ச ரூபா கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகேவா? இன்ட்ரிம் ஆர்டர்ல ரிசீவ்டு எவ்வளோ, 4 lakhs ரிசீவ்டு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 23-24. திஸ் இஸ் த ரிசீவ்டு அமௌண்ட். ஆர்டர் கொடுத்தது இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 25-26 7 lakhs கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தான். அப்போ 3 lakhs ரிமைனிங் கொடுக்கணுமா? ஆல்ரெடி 4 lakhs கொடுத்துட்டான், ரிமைனிங் 3 lakhs கொடுக்கணுமா? எப்போ கொடுக்குறான்? 27-28ல கொடுக்குறான். இப்போ என்ன பண்றது? எந்த இயர் எவ்வளோ டாக்ஸபிலிட்டி வரும்? 23 this is answer number 1. 2
உன் ஆப்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுடா கம்முனரா. எவ்வளோ? 7 lakhs. ஓகே, நீங்க 25, 26, 7 lakhs. நீங்கடா வாசுகி 25. நீ எதை மாத்திட்டு விரும்புறியா? எது? 25, 26 கரெக்டா? 4 பேருமே தப்பு. இதுல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் மற்றவங்க சொன்னதே என்ன எழுதிக்கோங்க. 4மே தப்பு. என்னடா அதுவும் தப்பு தான்டா. சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன காம்பன்சேஷன்? as and when it is received, it is taxable. This is a enhanced compensation. First component என்ன? Enhanced compensation is liable for tax computation in the actual year of receipt. ஆமாவா? ஆனா என்ன ஆர்டரா இருந்தா? இன்ட்ரிம் கோர்ட் ஆர்டரா இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் a டெம்பரரி ஆர்டரா. அப்போ நீ என்ன பண்ணாத, இன்ட்ரிம் கோர்ட் ஆர்டர் வந்த இயர்ல டாக்ஸ பே பண்ணாத. எப்போ பே பண்ணு? ஃபைனல் ஆர்டர் வர ப்ரீவியஸ் இயர்ல டாக்ஸ் லைபிலிட்டி உனக்கு வரும். கரெக்டா? கரெக்டா? அப்போ இங்க என்ன குளறுபடி நடந்திருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் அது enhanced compensation. அப்ப as and when received பே பண்ணிருக்கணும். ஒருவேளை இதுவே ஃபைனல் கோர்ட் ஆர்டரா இருக்கு அப்படின்னா இந்த இயரை நீ டாக்ஸ் பே பண்ணியிருப்ப. ஆனா பிரச்சனை என்ன? திஸ் இஸ் அ இன்டரிம் கோர்ட் ஆர்டர். கரெக்டா? அப்படி என்ன பண்ணக்கூடாது? ப்ரீவியஸ் இயர் 3 விஷயம் இருக்கு. கரெக்டாடா? பிரச்சனை எங்க? இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 23, 24 பிறகு ப்ரீவியஸ் இயர் 25, 26 தென் ப்ரீவியஸ் இயர் 27, 28. கரெக்டா? இந்த இயர்ல there is no tax liability though it is an enhanced compensation but it is received from the interim court order. கரெக்டா? கரெக்டாடா? டே என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன்னா இந்த இயர்ல தான் நம்ம பே பண்ணி இருக்கணும். கரெக்டா? ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, இது இன்ட்ரிம் கோர்ட் ஆர்டர்ன்றதுனால அந்த இயர் நான் பே பண்ண தேவையில்லை. மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ். நான் என்ன பண்ண தேவையில்லை? டாக்ஸ பே பண்ண தேவையில்லை. புரிஞ்சுதா? ஆனா ஃபைனல் கோர்ட் ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணது என்னைக்கு? 25, 26ல. This is an enhanced compensation. ஆமாவா? as and when received தான் பே பண்ணணுமா? இந்த இயர்ல ஆக்சுவல் ரெசிப்ட் எவ்வளோ? நில்லு. ஆனா இங்க எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தது என்னவாயிரும்? ஃபைனல் கோர்ட் ஆர்டர் அன்னைக்கு பே பண்ண வேண்டிய ஆயிடும். டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியதாயிரும். புரிஞ்சுதா? நீ முன்னாடி எதுவும் பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டேன். முன்னாடி பண்ணாம இருந்தது இப்ப என்ன பண்ணும்? நீ டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஆக்சுவல் ரெசிப்ட் நில்லு, பட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி இங்க வாங்கின இந்த 4 lakhsக்கு இந்த இயர் 25, 26 வரும். புரிஞ்சுதா? அப்போ டாக்ஸ் லயபிலிட்டி யாருக்கு இருக்கு? எவ்வளவுக்கு இருக்கு? for the 4 lakhs received in the previous year 23, 24 is payable now in the previous year 25, 26. அப்ப remaining 3 lakhs final court order 7 lakhsக்கு வந்துச்சா? ஆனா 4 lakhsக்கு தான் நான் பே பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஏன்? it is an enhanced compensation as and when received தான் நீ tax pay பண்ணணும்.
புரிஞ்சுதா? ஆக்சுவலி இங்க நீ ரிசீவ் பண்ணல, ஆனா முன்னாடியே எக்ஸம்ஷன் கொடுத்ததுனால இப்போ உன்னை நான் உள்ள இழுத்துக்கிறேன். சரியா? புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? இந்த இயர்ல என்ன பண்றேன்? 3 lakhs ரிசீவ் பண்றேன். ஸோ டாக்ஸ் liability is applicable for எவ்வளோ அமௌண்ட்? 3 lakhs arises. புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா everyone? If it is a initial compensation received, full amount accrual conceptல இந்த first installment year நீ tax pay பண்ணிடணும். புரிஞ்சதா? If it is an enhanced compensation, as and when received நீ tax pay பண்ணா போதும். எந்த இயர் நீ ரிசீவ் பண்றியோ அந்த இயர் tax pay பண்ணா போதும். புரிஞ்சதா? ஆனா இன்டரிம் கோர்ட் ஆர்டர்னா எப்போ நீ ரிசீவ் பண்றியோ இன்டரிம் கோர்ட் ஆர்டர்ல ஒரு அமௌண்ட் வருமா, அந்த இயர் ஆஃப் ரிசிப்ட் நீ டாக்ஸ் பே பண்ணாத. ஃபைனல் கோர்ட் ஆர்டர் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு நீ எடுத்துட்டு போய் உண்டியல்ல போட்டு வந்துரு. புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? காப்பி பண்ணிக்கோ சீக்கிரம். யூ வில் மேக் மிஸ்டேக். Now try illustration number 8. வேணாண்டா. பேஜ் நம்பர் என்ன? இது எத்தனாவது இல்லஸ்ட்ரேஷனு? 7 இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வரைக்கும் தியரி தான். யூ கைஸ் ட்ரை ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க. நாளைக்கு கேள்வி கேட்பேன். நம்ம ப்ரொவிஷன் பார்த்தோம்ல அதே தான், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு, அதெல்லாம் நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்ல. டவுட்னா வந்து கேளுங்க. படிங்க. படிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. படிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. Make it fast. Fast. Fast.
ஃபாஸ்ட். சீக்கிரம் ஆன்சர் சொல்லணும். புக் ஆன்சர் பார்க்க கூடாது. பார்த்தா ஃபெயில். சீக்கிரம்டா. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரா. சி அந்த பிஜிபிபி மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ல பார்க்கணும். கரெக்டா? தட் பிஜிபிபி இன்கம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் தான் வரும். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கம்பல்சரி கொஷின். கரெக்டா? தட் கொஷின் வில் பி ஆன் பிஜிபிபி ஒன்லி. அரௌண்ட் 14 மார்க்ஸ் இருக்கும். என்னது? கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம்டா. டோட்டல் இன்கம் கொஷின்னா பிஜிபிபி இன்கம் கம்பல்சரி கொஷினாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி அது உங்களோட பிஜிபிபி இன்கம் கொஷினாக தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? மோஸ்ட்லி. பட் தென் பின்னாடி வர எல்லா கொஷின்ஸும் மற்ற சாப்டர்ஸ்லேருந்து தான் இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் டீசென்ட்லி எக்ஸ்பெக்ட் அ 6 to 8 மார்க்ஸ் கொஷின் இன் கேபிட்டல் கெயின். உன்னால அந்த பிஜிபிபி கொஷின் கம்ப்யூட் பண்ணி முடிக்க இட் வில் டேக் லைக் 20 to 25 minutes மினிமம். ஒரு கொஷினுக்கே அது அவ்வளோ நேரம் எடுக்கும். நீ போகிற ஸ்டெப்ஸும் ஒர்க்கிங்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அங்கே நிறைய கொடுத்துருப்பான். டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும். நீ 100% வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க பிஜிபிபிலையும் ப்ளஸ் அதர் சாப்டர்ஸ்லையும்னா நீ எடுத்தோடனே அந்த கொஷின் மோதி பார்க்கலாம். இல்லாட்டிக்கு யூ கேன் கீப் தட் கொஷின் ஃபார் லேட்டர். பின்னாடி இருக்க ஈஸி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு வந்துடலாம். அண்ட் திஸ் சாப்டர் வில் பி அ ஸ்கோரிங் சாப்டர் as well as a easy chapter for you guys. as well as important. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, ஃபைனல்லையே இது 6 to 10 மார்க்ஸ் வருது. 10 மார்க் கேபிட்டல் கெயினுக்கு வருது. இதை விட இன்னும் ஒரு 10 செக்ஷன் கூட இருக்கும் சிலபஸில் ஃபைனல் ஸ்டேஜில். மற்றபடி சேம் காப்பி பேஸ்ட் அதே தான். புரிஞ்சுதா? ஸோ நல்லா படிக்கணும். சீக்கிரம். Wait, hold. Let others complete. எங்கடா புக் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க?
Online? Done now. What is the answer? PGBP? 2 lakh? In the year? ரெண்டுமேவா? Others? PGBP? 3 lakh? Previous year? ரெண்டுமே 25, 26. நீங்க வாசுகி? சேம். யாருது? பிரவீனோடதா திவ்யாவோடதா? 2,89,000. என்ன எல்லாருமே தப்பா சொல்லியிருக்கீங்க? அது எப்படி எல்லாருக்கும் சேமா தப்பா வந்துச்சு? ஏன் அவன் கொடுக்கல? Capital asset is converted on or after 23/7/2000. Indexation benefit is not allowed. ஆமல்ல. ஓகே, so far நம்ம indexation அப்படிதான் படிச்சோம். ஓகேவா? we will go to section, that particular section, and see what happens. ஓகேவா? 112க்கும் 12A போயிட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பட் so far நீங்க indexation benefit எடுத்துக்கிட்டீங்க கரெக்டா? பட் if it is a transfer on or after, எங்கடா இது டேட் சொல்லியிருக்கானா? was sold in the year செப்டம்பர்னா என்னைக்கு வருது? the month of செப்டம்பர்னா 9/2025. but the conversion was happened எப்போ? 11/2024. நம்மளோட கட் ஆஃப் டேட் என்ன? 23/7/2024. so it was transferred after this time. கரெக்டா? அதனால no indexation benefit. இண்டெக்ஸேஷன்ல எழுதணும். எடுத்து பாடுறா. ஞாபகம் இருக்கா? now try question number TYK3. எங்க இருக்கும்? முடிச்சிட்டு மாட்டுக்குது. புரியுதாடா? இதெல்லாம் என்னது? இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளதான் இருக்குமோ? எத்தனை இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு? 1-3. என்னடா போயிட்டே இருக்கு? read this question. 3 கீழேயும் இருக்கு. ஜூம்ல ஏக்கிட்டா? படிச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஆமா, இது விட்டுரு, இது விட்டுரு. நம்ம இன்னும்
இதெல்லாம் பார்க்கல, எக்ஸம்ஷன் பார்க்கல, லீவ் தட் அலோன். இது மட்டும் பார்த்து சொல்லு. compute the amount of chargeable capital gain and business income. Business income na enna income? PGBP income in the hands of Harshita arising for the above transaction for the assessment year 26 to 27, indicating clearly the reason for the treatment of each item. அப்படின்னா என்ன சொல்றான்? You have to write the explanation below. ஏன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அதை எடுத்துக்கிட்ட, ஏன் எஃப்இஓசி எடுத்துக்கிட்ட, இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் ஏன் கொடுத்த, லாங் டேர்மாக கேபிட்டல்லாம் ஏன் லாங் டேர்மாக ஷார்ட் டேர்மாக ஏன் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்றதுலாம் யூ ஹவ் டு ரைட் டவுன். அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்கோம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர் கொஷின், ஃபுல் கொஷின். நம்ம பார்த்தா அதே கொஷின் தான்டா. கேபிட்டல் அசெட் இன்டு ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடு. எந்த இயர்ல எவ்வளோ டாக்ஸபிலிட்டி, டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் எவ்வளோ, இன்கம், டாக்ஸபிள் இன்கம் எவ்வளோ. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Make it fast.
மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சீக்கிரம்டா, வெளியே அடிச்சிடுவாங்கடா. ம், பிஜிபிபி 60 lakhs. Capital gain 1 crores and 5 lakhs. All others உங்களுக்கு? ஆ, என்னடா? சரி, என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். என்ன வரணும்? நீ இண்டெக்ஸேஷன் போடல, நீங்க போட்டீங்க. ஏன் போடல? எனக்கும் அவனுக்கும் தான் போட்டி, எங்க 2 பேருக்குள்ள தான் போட்டின்றவன். அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க தெரியல. ஆ, மா நீங்க பாலாஜி வாசுகி முடிடா. தெரியலப்பா, தெரியல. வாசுகி பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து எப்ப வரைக்கும் பார்க்கணும்? கேபிட்டல் அசெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். அந்த கொஸ்டின்ல கேபிட்டல் அசெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேடு. ஸ்டாக் இன் ட்ரேடு இஸ் சோல்டு. கரெக்டா? பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கு, பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கு இங்க இருந்து இந்த ஃபுல்லாவா இல்ல இது மட்டுமா? 1 2 இது கரெக்டா? அப்போ இந்த டைம் பீரியடு லாங் டர்மா வருதா? லாங் டர்மா வருது. அப்ப இண்டெக்ஸேஷன் போடணும் தானே? நீ ஏன் போடல? டிரான்ஸ்ஃபர் எப்ப நடந்துச்சு? 26 மார்ச். சோல்ட் ஆன் என்னைக்கு? ஓ, ஆஃப்டர் 23/7/24. அப்படி அப்படி வர நீங்க அந்த டேட் அன்னைக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணியாச்சு. வெரி குட். அவங்க என்ன பண்றாங்க பார்க்கலாம். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். பாலாஜி எவ்வளவு நேரம்டா? வாசுகி நீங்க இன்னும் ஒரே கொஸ்டின் இந்த மாடல்ல இருக்கு நம்ம பார்த்த வரைக்கும் நினைக்கிறேன். கொஸ்டின் நம்பர் 4. எனக்கு தெரியாதுடா, அதெல்லாம் முடியாது, அதெல்லாம் பேசாத. எதுரா? பிஜிபிபியா? கேபிட்டல் கெயின் இப்ப இப்ப போட்டி யாருக்கும் யாருக்கும் தான், பிரவீனுக்கும் வாசுகிக்கும் தான். சரி, பிஜிபிபி 60. பிஜிபிபிக்குள்ள யாருக்கும் பிரச்சனை இல்ல. பாலாஜி இப்ப வருவான் படுறா, அவன் 13,20,000 வருவான். இல்லடா சொன்னா இல்ல? 68 lakh. எல்லாம் ஒரு ட்ராக்ல போனா அவன் மட்டும் ஒரு ட்ராக்ல போவான். 50. ஓகே. ஏய் என்னடா? பிஜிபிபி எல்லாருக்கும் 60 lakhs தான். எப்படா உனக்கு அவ்வளவு வருது? வாசுகி மட்டும்தான் கரெக்ட். தப்பா போட்டதா தெரியுது, என்ன தப்புன்னு பாரு. இருடா, இண்டெக்ஸேஷன் நம்பர் எங்க? என்ன நடந்திருக்கு?
சி பிஜிபிபியில் யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை. சேல் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு எடுத்துட்டீங்க. அதே காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் நாங்கள் எஃப்இஓசியாக எடுத்திருப்பீங்க. எவ்வளோ எஃப்இஓசி எவ்வளோ எடுத்துட்டீங்க? எப்படி வந்துச்சு அது? 1 crore 40 lakhs-ஆ? ம், அதுவே தப்புடா. இரு நம்ம கொஸ்டினை முழுசா படிப்போம். நம்ம ஸ்டெப்ஸ் படி போவோம். ஓகே, லிசன். மிஸ்டர் ஹர்ஷிதா purchased a land at a cost of 35 lakhs in the financial year 2004-5. கரெக்டா? ட்ராயிங் போட்டுக்கோமா? எங்க ஒன்னத்தையும் காணோம். சொல்லுடா. இது டிஒய்கே. சொல்லுடா, என்னடா வந்திருக்கு? ஹர்ஷிதா, மிஸ்ஸஸ் ஹர்ஷிதா கொஷின். மிஸ்டர் தான், மிஸ்ஸஸா? ஹர்ஷிதா கொஷின். சொல்லுடா. ஒரு லேண்டை எப்போ வாங்கியிருக்காங்க? she purchased a land in the previous year 2004-5. எவ்வளோக்கு? for the cost of 35 lakhs. Cost price is 35 lakhs. Held the same as a capital asset till 20 March 2024. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? She started a real estate business on 21st of March 2024 and converted the said land into stock and trade of her business on the said date when the fair market value was. அதே டேட்ல என்ன பண்ணிட்டா? ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கேபிட்டல் அசெட்டை ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா மாத்திட்டா. அந்த அன்னைக்கு அதோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ? ஆஃப் த ஹோல் லேண்டா இல்ல ஒரு பிளாட்டா? ஹோல் லேண்டோட காஸ்ட் எவ்வளோ? 35 lakhs. This was converted in the previous year 2023-24. மார்ச் 24 இல்ல? ஆமாவா? மார்ச் 24 தானடா? ஸோ 23-24ல கன்வர்ஷன் நடந்துருச்சு. என்ன ஆயிடுச்சு? This was converted as a capital asset, was converted as a stock in trade. அந்தன்னையோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ was 210 lakhs. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்ல. So far the question is very clear. Okay வா? Now she constructed 15 flats of equal size, quality and dimension. Cost of construction of each flat is எவ்வளோ? Cost of conversion of each flat, cost of construction of each plot எவ்வளோப்பா? 10 lakhs. இந்த 10 lakhs நீ எப்போ தான் எடுத்துக்கணும்? ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ பிஜிபிபி கால்குலேஷனுக்கு தான் இந்த 10 lakhs எடுத்துக்கணும். ஆமாவா? she sold 10 flats at எவ்வளோ? எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு? February 2026ல கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 10 flats at 30 lakhs per flat in March 2026. அப்போ year of sale என்னடா? previous year 25-26. கரெக்டா? 25-26. the remaining 5 flats. அப்போ டோட்டலா எத்தனை flat வித்தாங்க? 15 equal flats. கரெக்டா? சேல் பண்ணது எவ்வளோ? 10 flats for selling price 30 lakhs each. கரெக்டா? remaining 5 stock as on 31st of March. அப்போ இது என்ன இருக்கு? proportionate selling-ஆ? அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம கேபிட்டல் கெயின்ஸும் பிஜிபிபியும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கம்ப்யூட் பண்ணணும்.
capital asset is converted into stock and trade. Then the stock and trade is sold. இந்த இயர் ஆஃப் சேலு கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸும் வரும், பிஜிபிபி டாக்ஸும் வரும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல. கரெக்டா? சொல்லுடா. ஸோ இது பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து பார்க்கணும்? லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மான்னு டிட்டர்மைன் பண்ண this will be my period of holding. கரெக்டா? சொல்லு. இப்போ என்ன பண்றேன்? computation of taxable income for the previous year of sale இது 25-26. கரெக்டா? இசனோவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? PGBP. What is my sale price of each flat? 30 lakhs into 10 flats. Correcta? 30 lakhs into 10 flats is equal to 300 lakhs. Minus what is my cost? Cost of acquisition இருக்கா? What is my cost? Actual cost எதுவும் இல்லை. நான் வீட்டில் இருந்ததை எடுத்துட்டு வந்து ஆஃபீஸில் வச்சுக்கிட்டேன். கரெக்டா? அம்மா தானட ஸ்டாக்காக மாற்றிக்கிட்டேன். ஆனால் எனக்கு நான் எந்த ப்ரைஸுமே கொடுத்துக்கல. பட் வாட் இஸ் மை காஸ்ட்? FMV as on this date. இது எத்தனை ஃபிளாட்ஸ்க்கு எடுத்துட்டேன்? 10 ஃபிளாட்ஸ்க்கு எடுத்துட்டேன். அப்போ என் காஸ்ட்டும் எத்தனைக்கு தான் எடுத்துக்கணும்? FMV எடுத்துக்கணுமா? as on the date of conversion. கன்வர்ஷன் எனக்கு FMV எவ்வளோ? 210 lakhs. Is that 210 lakhs is for total 15 flats. But I should take only matching concept. கரெக்டாடா? 10 flats divided by 15 flats எவ்வளோ? 140 lakhs. இது இல்லாம நான் என்ன பண்ண? அடிஷனலா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்கர் பண்ணேன். ஈச் பிளாட்டுக்கு எவ்வளோ? 10 lakhs. அப்போ மைனஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட். எப்படி? 10 lakhs ஈச் இன்டூ எத்தனை ஃபிளாட்ஸ்? 10 flats. எவ்வளோ? 100 lakhs. மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ வருது? கரெக்டா வருதா? திஸ் இஸ் மை பிஜிபிபி. பாலாஜி புரிஞ்சாடா? அவனுக்கு மட்டும் 10 lakhs ஆன்சர். 15 flats-ஆ எடுத்துட்டியா? ஓகே டன். இப்போ கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட் பண்ணணும். கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட் பண்றது என்னவா எடுத்துக்கணும்? FVOC. இங்க என்ன காஸ்ட் எடுத்துட்டோமோ அதுதான் என்னவா வரும் நம்மளுக்கு? அங்க நம்மளோட FMV ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன். எத்தனை ஃபிளாட்ஸ்க்கு? 10 ஃபிளாட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கம்ப்யூட் பண்றோம். கரெக்டா? எவ்வளோடா? மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் எதாவது இருக்கா? மைனஸ் இண்டெக்ஸ் டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனா இல்லை வெறும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனா? திஸ் வாஸ் பாட் இன் 4-5. இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்டு ஃபார் மோர் தேன் 2 இயர்ஸ்னாலே அது என்னதான்? லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். It is held for more than 20 years. அப்போ this is a long term capital asset. அப்போ indexed cost of acquisition போடணும். period of in the year of transfer, இந்த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் என்ன ஆகும்? கேபிட்டல் கெயின் அப்ளிகபிள் ஆகும். எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு? ஒரு கேபிட்டல் அசெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இஸ் எ டிரான்ஸ்ஃபரா? கேபிட்டல் கெயின் இஸ் அப்ளிகபிளா? எப்போ மாறி இருக்கு? எப்போ? எப்போ? மார்ச் 21st March 2024. 21st of March 2024. உன் கட் ஆஃப் டேட் என்னைக்கு சாமி? முன்னாடி வருதா பின்னாடி வருதா? 23/7/2024 தான். So this date falls before this date. Then indexation benefit is available. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? Because it is a long term capital asset which is held for more than 20 years.
அப்போ இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இருக்கு. வாட் இஸ் மை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்? ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்னமோ தட் இஸ் மை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். கரெக்டா? 35 lakhs இன்டூ இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர். இது இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர். இது ப்ரீவியஸ் இயர் 23-24 இஸ் மை இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர். 348 டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்ட் பை த அசஸி எப்போ? 2004-5. 2004-5 எவ்வளோ? 113. அப்போ கால்குலேட் பண்ண எவ்வளோ? 1 crore. கரெக்டா? மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ வருது? 30. 32 lakhs 21,000 should be my, come on guys, this is for my total 15 flats. கரெக்டா? நான் இங்க என்ன எடுத்துக்கணும்? இங்க 10 ஃபிளாட்ஸ்க்கு தானே எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கு தான் என்ன சொல்றானா கண்ணா, அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றானா அவன் புக்ல யூ கம்ப்யூட்டட் ஃபார் த ஹோல் அமௌண்ட். ஏன்னா நீ இந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ணுவ, இங்க இந்த ப்ரொபோர்ஷனேட் மெயின்டைன் பண்ற, ஆனா இங்க வரும்போது டைரக்டா எடுத்துக்கிறது இல்ல. ஸோ வாட் யூ டூனா உன் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனுமே எடுத்துக்கோ. வாட் இஸ் யுவர் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன்? 210,000. 210 lakhs. நான் என்ன சொன்னேன்? 2 lakh 210 lakhs. கரெக்டாடா? 0 கரெக்டா? இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணினா எவ்வளவு வருது? Make it fast. 1 crore 2 lakh 21,239. Correcta? This is the long term capital gain fully. Ana, what is the long term capital gain payable or payable illa, sorry, long term capital gain taxable in the previous year 25-26 எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோதான்? ஒன்லி ஃபார் 10 ஃபிளாட்ஸ்க்கு தான். கரெக்டா? திஸ் இஸ் ஃபார் த டோட்டல் 15 ஃபிளாட்ஸ். கரெக்டா? அப்போ என்ன பண்ணு, திஸ் இஸ் மை டோட்டல் கேபிட்டல் கெயினா, இதுல என்ன பண்ணிக்கோ, ப்ரொபோர்ஷனேட்டா எடுத்துக்கோ. 10 divided by 15 60 160. கரெக்டா? யாருக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு? பாலாஜி சொன்னியாடா? அவன் 32 ஏதோ சம்திங் சொல்ல, இதுதான் சொன்னியாடா? வெரி குட்ரா. ஆனா உன் பிஜிபிபி தப்பு, மற்றவங்க பிஜிபிபி கரெக்ட். குட். ஓகே ஓகே கரெக்டாடா கண்ணா? நீ இந்த இடத்துல வந்து 10/15 போட்டேன்னா ஓகே, இல்லாட்டிக்கு நீ ஃபுல் வேல்யூமே எடுத்துக்கோ, கீழே கண்டிப்பா ப்ரொபோர்ஷனேட்டா போட்டுக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? காப்பி. மேக் த கரெக்ஷன். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Now try question number 4. சீக்கிரம் பார்த்துட்டு சொல்லு.
உள்ள பர்றா. ம் ம் இன்னும் கீழே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் படிங்க. இன்சூரன்ஸ் ரெசிப்ட். இன்சூரன்ஸ் ரெசிப்ட் செக்ஷன் என்ன? 45 1A. கரெக்டா? வாட் இஸ் த ப்ரொவிஷன்? In the year of receipt, taxes payable. Okay, சீக்கிரம் படி, சீக்கிரம் படி. சீக்கிரம்டா. இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம என்ன எக்ஸம்ஷன் 54 ஈஸி மட்டும் பார்க்கணும். That we'll see tomorrow. நீ அவுட் சைடருக்கு வித்த அப்படின்னா உனக்கு அந்த ப்ரைஸ்க்கு விற்க முடியும். காயலாங்கடையில் தூக்கி போடுறேன்னா அந்த ப்ரைஸ்க்கு அவன் வாங்கிப்பான். Try, make it fast. Zoom out பண்ணிட்டா. ஓகேவா? Make it fast. Mr. A is an individual carrying on business. Business பண்ணிட்டு இருக்காரு. His stocks and machinery were damaged and destroyed in the fire accident which occurred in December 2025. எந்த financial yearல damage நடந்திருக்கு? 24-25 ஆ 25-26 ஆ? பார்த்து சொல்றோம். 25-26 கரெக்டா? A value of stock lost. Total damage எவ்வளோ நடந்திருக்கு? 6,50,000 damage நடந்திருக்கு. Certain portion of the machinery could be salvaged. The opening balance of the block as on 1/4/2025 எவ்வளோ இருக்கு? அதாவது previous day ஓட WDV. This is for the financial year 25-26. ஆனா இது எந்த financial year? 24-25 ஓட WDV எவ்வளோ? After providing depreciation 10,80,000. The opening value as on 1/4/2025. கரெக்ட். இவ்வளோ வேல்யூ இருக்கிற ஒரு பிளாக்ல இருந்த ஒரு மெஷினரி இப்போ என்னத்துக்கு எவ்வளோக்கு தூக்கி போடுறோம்? டேமேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் 6,50,000 தூக்கி போடுறோம். Total was damaged. Certain portion was salvaged. The opening could be salvaged. மா இவ்வளோ டோட்டல் டேமேஜ்டா. கரெக்டா? இவ்வளோ டேமேஜ் நடந்திருக்கு. ஒரு பார்ட்டை சால்வேஜ்க்கு போட முடியும். அதோட ஓப்பனிங் WDV 10,80,000. அப்போ 10,80,000ல எவ்வளோ போயிடுச்சு தெரியல. சரியா? During the process of safeguarding the machinery and in the firefighting operation, Mr. A lost his gold chain. Oh my God. Gold chain and the die. Oh my God.
அந்த டைமண்ட் ரிங் which he had purchased in April 2005 for 1,20,000. புரிஞ்சுதா? அதுவும் என்ன ஆயிடுச்சு? Is it a capital asset? Is it a capital asset? இதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியுமா? இன்சூரன்ஸ் போட்டிருந்தா பண்ணலாம். ஓகேவா? The market value of these items as on the date of fire accident was, நான் வாங்கினது 1,20,000 ரூபாய்க்கு 2005ல, ஆக்சிடென்ட் நடந்தது 25-26ல, 20 வருஷம் கழிச்சு 60,000 ரூபாய் மார்க்கெட் வேல்யூவா இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்திருக்கு. மிஸ்டர் ஏ received the following amounts from the insurance company towards the loss of stock. எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணாரு? சரி, டேமேஜ்டு மிஷினரிக்கு 6 lakhs. என்ன ஆயிடுச்சு? ஸ்டாக்கும் சிலது போயிடுச்சு. கரெக்டா? his stocks and machinery were damaged and destroyed. so ஸ்டாக்கு against 4,80,000 ரிசீவ் பண்ணிருக்காரு. மிஷினரிக்கு 6 lakhs ரிசீவ் பண்ணிருக்காரு. கோல்ட் அண்ட் டைமண்டுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூவே ரிசீவ் பண்ணிட்டாரா? You are requested to briefly comment on tax treatment on the above 3 items under the provisions of Income Tax Act. What under which provision? In the provision 45(1)(a. சொல்லுங்க. A க்கு எவ்வளோ, B க்கு எவ்வளோ, C க்கு எவ்வளோ, ஸ்டாக் அகேன்ஸ்ட் எவ்வளோ, கோல்டுக்கு அகேன்ஸ்ட் எவ்வளோ, அண்ட் டைமண்டுக்கு போட்டிருக்காரு. அதனால தான் கிளைம் வந்திருக்கு. அதான் ஓப்பனிங் WDV கொடுத்துருக்கானே. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் த பிளாக் ஆஸ் ஆன் 1/4 வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் லாஸ்ட் தான் சொல்றான். சர்டன் போர்ஷன் ஆமா வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் லாஸ்ட் தான் எவ்வளோ? 6,50,000. திஸ் இஸ் ஃபார் மிஷினரி. ஸ்டாக்குக்கு எங்க டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்றீங்க? அவ்வளவுதான் பாத்துக்க. சீக்கிரம், மேக் இட் ஃபாஸ்ட், only 5 minutes. சீக்கிரம். ஆன்சர் A B C எவ்வளோ? சீக்கிரம் ஆன்லைன், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். எவ்வளோ taxable under what head in which previous year? மூணும் எனக்கு சொல்லணும். சீக்கிரம் எழுதுங்க. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியலடா. எவ்வளோ அமௌண்ட், what is the taxable amount? That is what I need. அது தெரியும். whatever insurance compensation received, it is taxable, but how much? Under which head? மா, எந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு எந்த ஹெட்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் டாக்ஸபிள் நான் கேட்குறேன். எந்த ஹெட்ல டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு எழுதி கொடு எனக்கு. பிஜிபிபி எவ்வளோ, கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோ, எல்லாமே கேபிட்டல் கெயின் தான்ற ஒழுங்கா சொல்லிடு. டேய் எழுதுடா.
கம்பல்சரியா கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் கம்பல்சரியா கொஸ்டின்லாம் கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் தானே? பார்த்துட்டோம். ஓகே, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Online, make it fast. Done. CG. Others. அந்த சால்வேஜ் ஆனது சரி. அதர்ஸ். லாங் டர்மா ஷார்ட் டர்மா? கேபிட்டல் கெயின். எப்போ வாங்கலன்னு சொல்லலாம், நீ லாங் டேர்ம்னு எடுத்துக்குவியாடா? சி லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மான்றது சின்ஸ் இட் இஸ் டான்ஜிபிள் அசெட், இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்றதுனால அது லாங் டேர்ம்லாம் எடுத்துக்க முடியாது. நான் இப்போ மிஷினரி போன வருஷம் தான் வாங்கியிருப்பேன், 2 years ஹோல்ட் பண்ணாதான் அது நான் எனக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். போன வருஷம் வாங்கினது இந்த வருஷம் டிஸ்ட்ராய் ஆயிருக்கு, அப்ப எப்படி அது லாங் டேர்ம்னு சொல்ல முடியும்? டேட்டு கொடுக்கல, ஸோ யூ காண்ட் அசியூம் இட். எய்தர் நீ அசம்ஷன் எடுத்துக்கலாம், பட் ஷார்ட்டா ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ மிஷினரி விச் இஸ் அ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, நான் என் இன்டென்ஷன் இஸ் டு ஹோல்ட் இட் ஃபார் அ லாங் டேர்ம் பர்பஸ். ஒன்லி ஃபார் அக்கௌண்டிங் பர்பஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ்க்கு கீழே காட்டுவேன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல, பிகாஸ் மை இன்டென்ஷன் வாஸ் டு ஹோல்ட் இட் ஃபார் த லாங் டேர்ம். புரிஞ்சுதாடா? ஆனா டாக்ஸேஷனை பொறுத்த வரைக்கும், கேபிட்டல் கெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், நீ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினான்னு நீ டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அது அசெட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டான்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதை டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு உன் இன்டென்ஷன் இஸ் டோட்டலி இம்மெட்டீரியல். வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் பீரியட் ஃபார் விச் யூ ஹெல்ட் தட் அசெட், அதுதான் முக்கியம். இதுல மெஷினரியோட பர்ச்சேஸ் டேட் நமக்கு தெரியல, அதனால நம்ம எந்த அசம்ஷனும் எடுக்க முடியாது. பட் தென் இந்த கோல்டு டைமண்ட் இஸ் a லாங் டேர்ம் தான். ஓகேவா? ஓகேவா? கேபிட்டல் கெயின் இது 1 lakh எங்க இருந்துடா வந்துச்சு? ஆன்லைன் ஆன்லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் சத்தமாடா. PGBP 4 lakh
80,000. இந்த 60,000 எப்படி வந்துச்சு? இந்த 1,80,000 மைனஸ் 1,20,000 அப்படின்னாலும் இண்டெக்ஸேஷன் போட்டு தானே உனக்கு வந்திருக்கணும். தப்பு. ரெண்டு ஆன்சரும் வச்சிருக்காண்டா. டேய் கண்ணா லிசன். சி இதுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸேஷன் போட முடியாது, காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனும் தெரியாது. ஆனா நீ ஆன்சர் என்ன எழுதணும்? ஆன்சர் என்ன எழுதணும்? இங்க பாரு, certain portion of machinery could be salvaged ன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறான், is salvaged ன்னு சொல்லல. ஒரு மெஷினரி இருக்கு, ஒரு மெஷினரி இருக்கு, ஒரு பார்ட் ஃபுல்லா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, ஒரு போர்ஷனை நீ என்ன பண்ணலாம்? இட் குட் பி சால்வேஜ்டு. ஆக்சுவலா அவன் வெளியாளுக்கு வித்தானா இல்ல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியே டேக் ஓவர் பண்ணானான்றது சொல்லல. இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் சால்வேஜ்டுன்னு சொல்லல, குட் பி சால்வேஜ்டுன்னு தான் சொல்லியிருக்கான். அப்படி என்ன பண்ணலாம்? 10,80,000 இஸ் மை என்ன டபிள்யூடிவி, கரெக்டா? ஆமாவா? அதுல எனக்கு ரெக்கவர் ஆனது எவ்வளோ? 6 lakhs இஸ் மை ரெக்கவரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரிமைனிங் 4,80,000க்கான போர்ஷன் குட் பி சால்வேஜ்டுன்னு தான் நான் அசியூம் பண்ணிக்க முடியும். குட் பி சால்வேஜ்டு. ஆனா இந்த 4,80,000 ஆக்சுவலா நான் எடுத்துட்டு போய் வித்துட்டேனா? இல்ல. இஸ் சால்வேஜ்டு இல்ல, இட் குட் பி சால்வேஜ்டு. அப்ப நான் என்ன அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த டோட்டல் மெஷினரியும் யார் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியே டேக் ஓவர் பண்ணிட்டா. பிகாஸ் த கொஸ்டின் இஸ் நாட் கிளியர் வெதர் திஸ் போர்ஷன் வாஸ் சோல்டு டு அவுட் சைடர். புரிஞ்சுதா? அது எவ்வளவுக்கு வித்தான்றதும் தெரியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? அசம்ஷன்ல என் இன்கம் இவ்வளவா இருக்கும்னு நினைச்சு டாக்ஸ் பே பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுதா? அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன்? This 6 lakhs, the total machinery was taken over by the insurance company against which 6 lakhs was settled என்றதான் என் assumption. புரிஞ்சுதா? So 6 lakhs எதுவா கம்ப்யூட் பண்ணணும்? கேபிட்டல் கெயினா கம்ப்யூட் பண்ணணும். ஃபார் திஸ் அமௌண்ட் ஆல்சோ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஷார்ட்டா சொல்ல முடியும். என்னால இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பிகாஸ் தட் அசெட் வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் 2005. புரிஞ்சுதாடா? அண்ட் ஸ்டாக், whether stock in trade is a capital asset. Stock in trade is not a capital asset. So capital asset transfer பண்ணா மட்டும்தான் என்ன வரும்? கேபிட்டல் கெயின் வரும். டெஸ்ட்ராய் ஆனது ஸ்டாக், அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா இன்சூரன்ஸ் கிளைம் செட்டில் பண்ணிட்டான். பட் மை ஸ்டாக் இஸ் நாட் a capital asset. Insurance claim against received against this is not taxable under the head capital gain, taxable under the head PGBP. Clear? Online? புரிஞ்சுதாடா? டன். இதுடா, இதான் உனக்கு தான் கரெக்ட் ஆன்சர். இதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா. இது தப்புடா. இதுதானே உனது கரெக்ட். பிஜிபிபியில் தான் 4,80,000. ஓகேவா? டன். ஸோ ஃபார் நம்ம முடிச்ச வரைக்கும் we have practiced sums as well as கான்செப்ட் வரைக்கும் எல்லாரும் கிளியர் தானே? எனி டவுட் இருக்கா? அவ்வளோதான். இது வரைக்கும் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா the chapter is over. எக்ஸம்ஷன்ல ஒரு 4 செக்ஷன் இருக்குடா. கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட்டேஷன்ல அந்த 3 செக்ஷன் பார்க்கணும். ஸ்பெஷல் செக்ஷன்ஸ் என்னென்ன? 111 A, 112A, 112 கரெக்டா? 111A, 112, 112A அவ்வளோதான். இன்னும் இந்த செக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? 50AA இருக்கு, 50C இருக்கு, அட்வான்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் இருக்கு, 50B ஸ்லம் சேல் இருக்கு, வேற என்ன இருக்கு? அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். எக்ஸம்ஷன்ல 54 1 2 3 4 5 எக்ஸம்ஷன் தான் இருக்குடா. எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல் ஈஸி. அவ்வளோதான்.
5 எக்ஸம்ஷனும் சேர்த்து ஒரு 1 hour அவ்வளோதான் டைம் எடுக்கும். கரெக்டா? அவ்வளோதான். செக்ஷன் 50, 50AA, 50C, 50B, 50CA, 50D, 51 ஃபார் ஃபீச்சர். எத்தனை? 7 ப்ளஸ் அதில் ஒரு 5, 12 + 3, தட்ஸ் ஆல். நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? 50C ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கிஃப்டட் டு இஸ் கிவன் அஸ் அ கிஃப்ட். கரெக்டா? என்ன பார்க்கணும்? நானே சொல்லிட்டேன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு. எஸ் டிவி பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கறது? எவ்வளோ பார்க்கணும்? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். டேக் த ப்ரொவிஷன். டேக் த ப்ரொவிஷன். SDV is greater than 50,000 னா என்ன வேல்யூ இஸ் taxable? மா, I am transferring, I am gifting a immovable property க்குண்ணா. நீ அதுக்கு ஏதாவது கன்சிடரேஷன் கொடுக்குற, இல்லை எதுவுமே மனசாட்சி இல்லாம கன்சிடரேஷனே இல்லாம கொடுத்த வரைக்கும் லாபம் வாங்கிக்கிற. கரெக்டா? நீ கொடுத்த வரைக்கும் லாபம் வாங்கிக்கிறேன்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. If the SDV is greater than 50,000, what is the taxable value? நீ தான் ஒண்ணுமே கொடுக்கலையே. Without consideration, SDV is greater than 50,000 na, then the entire SDV is taxable. எவ்வளோ வந்து 50,000க்கு மேல இருந்தாலும் சரி, 50,000க்கு மேல, let's say the SDV is 10 lakhs, it is greater than 50,000, நீ நயா பைசா எனக்கு கொடுக்கல, then this total 10 lakhs is taxable under the head income from other sources. In the hands of giver, in the hands of recipient. ரெசிபியன்ட்டோட ஹேண்ட்ஸ்ல. கரெக்டா? கரெக்டா? இப்போ நீ என்ன பண்ற? கன்சிடரேஷன் எனக்கு கொடுக்குற. ஐ எம் டிரான்ஸ்ஃபரிங் எ பில்டிங். என் வீடு உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தரேன். நீ என்ன பண்ற? ஒரு கன்சிடரேஷன் கொடுக்குற. சும்மா ஓசில ஏன் வாங்கணும், நம்ம கொடுத்துட்டு தான் வாங்கணும்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கன்சிடரேஷன் எனக்கு கொடுக்குற. ஓகேவா? இஃப் திஸ் SDV இஸ் கிரேட்டர் தேன் 50,000 தான் என்ன வரும்? இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியே வரும். கரெக்டா? நீ தான் இப்ப என்ன பண்ணும்? You are the recipient of the property, you guys have to pay tax. SDV is greater than 50,000, for which against consideration, some inadequate consideration is given by you guys. What is the taxable amount? Difference amount fully taxable. அதுல ஒரு provision இருக்கே, சொல்றா. ஆன்லைன் guys, make it fast. சொல்றா. சொல்றா. சொல்லு. எங்க? ம் ம் நீ இந்த லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் எங்க பார்க்கணும்? உன் பிஜிபிபியில் பார்க்கணும். பிஜிபிபி இன்கம்ல நீ என்ன பண்ணுவ? மா, நீ பிஎன்எல் போகும்போது லாஸ் ஆன் ஃபயர் போடுவியா? இட் இஸ் அன் அப்நார்மல் லாஸா? சொல்லுடா. அப்நார்மல் லாஸ். ஆல்ரெடி உன் அசட் வேல்யூ உன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல 10,80,000 இருந்திருக்கும். இப்போ அந்த அசட் இல்லாம போயிடுச்சு. நீ என்ன பண்ணும்? அசட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ணுவ. கரெக்டா? எஸ்ஸா நோவா? இப்போ நீ இந்த 10,80,000 ரைட் ஆஃப் பண்ணும்போது எப்படி ரைட் ஆஃப் பண்ணுவ? என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டிருப்ப? அசெட் ஹேவ் வாட் பேலன்ஸ்?
என்ன பண்ணும்? வாட் இஸ் அ வேல்யூ இட் should be credited? எனக்கு தெரியல, நீ சொல்லு. எனக்கு இப்போ நீ ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்லணும், எனக்கு ரைட் ஆஃப் என்ட்ரி சொல்லணும். அப்நார்மல் எவ்வளோ? இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு நீ சொல்லு. டோட்டல் 10 lakh 80யும் அப்நார்மல் லாஸா? கட்ட ஜன்னல். நீங்க தாண்டா சொல்றீங்க, எனக்கு என்ட்ரி சொல்லுங்க. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோ? கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? ஆ ம் 2 கட்டா கட்டா. லிசன் லிசன், இந்த அப்நார்மல் லாஸ் எங்க போகும்? P&L ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி என்ன? P&L 2, அப்ப 2 அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு போடுறியா? அப்ப P&L என்ன ஆயிரும்? 2 அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு 4,80,000 வந்துரும். அதுல ஏதாவது உனக்கு டவுட் இருக்கா? பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இஸ் அன் அசெட். அசெட் யூஸ்வலி ஹாவ் அ டெபிட் பேலன்ஸ். இப்போ அது செத்து போச்சு, டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. கிரெடிட் பண்ணிட்டேன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் நாக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? ஏன் P&Lக்கும் போயிடுச்சு. இங்க நான் என்ன கிரெடிட் பண்ணியிருக்கேன்? இங்க என்ன டெபிட் பண்ணியிருக்கேன்? கேஷை டெபிட் பண்ணியிருக்கேன். லிசன், ஐ ஹவ் டெபிட்டட் கேஷ். P&L அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணல. It is not my gain. 6 lakhs is not my gain. 6 lakhs is a receipt. Insurance claim received in money. கரெக்டா? அப்போ இந்த 6 lakhs எனக்கு எங்க போகும் அப்படின்னா, it will go to my balance sheet in cash. என்னதுல? பேலன்ஸ் ஷீட்ல எங்க போகும்? கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். பட் என்னோட டாக்ஸபிள் வேல்யூல எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா, பிஜிபிபி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு போகாது. இந்த 6 lakhsக்கான வேல்யூ எங்க போகும்னா, என் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும். எங்க போகும்? கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன்வெஸ்டிங் ஆபரேஷன்ஸ்க்கு கீழே 6 lakhs போகும். பிகாஸ் this 6 lakhs is received against my asset. Asset is an investment for me, no? அந்த அசெட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா தான் 6 lakhs ரிசீவ் பண்ண. கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சிட்டீங்களா? முடிஞ்சிருச்சா? அப்ப எங்க போகும் நீயும் சொல்லியிருக்கலாம். என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ்ல பிரிப்பீங்க கேஷ் ஃப்ளோவை? ஆப்ரேட்டிங், இன்வெஸ்டிங், ஃபினான்சிங். ஆப்ரேட்டிங்கா, இன்வெஸ்டிங்கா, ஃபினான்சிங்கா? எங்க? சரி, இந்த ஸ்டாக்கு ஆப்ரேட்டிங். கட்டா? So this 4,80,000 will get reflected in my operating. ஆனா இந்த 6 lakhs எங்க போகும்? இன்வெஸ்டிங்க்கு தான் போகும். this 6 lakhs P&Lக்கு போகாம டைரக்டா என் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேபிட்டல் கெயின்க்கு கீழே 6 lakhs வந்துரும். புரிஞ்சுதா? அப்போ சொல்லுடா பாலாஜி, என் லாஸ் எவ்வளோ? கேபிட்டல் லாஸ் எவ்வளோ? அந்த லாஸ் உனக்கு 4,80,000 தான் லாஸ். 10,80,000 லாஸ் இல்ல. கேபிட்டல் 4,80,000 இஸ் யுவர். அவன் சொல்றது உனக்கு புரியுதா? 4,80,000 கேபிட்டல் லாஸ். அதுக்கு இது உன் கேபிட்டல் அசெட்டா ஹோல்ட் பண்ணியா? அசெட்டா ஹோல்ட் பண்ண. இதை நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்ப உனக்கு கேபிட்டல் லாஸ் வந்திருக்கா? கேபிட்டல் லாஸ்ன்றது என்ன தெரியுமா? see, you are computing full value of consideration minus transfer expenses. net consideration எவ்வளோ?
மைனஸ் உன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷனோ இல்லை இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷனோ இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோ ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் போட்டது போக உனக்கு வேல்யூ மைனஸ்ல வருதுன்னா மட்டும்தான் அது உன்னோட கேபிட்டல் லாஸ். திஸ் இஸ் நாட் யுவர் கேபிட்டல் லாஸ் கண்ணா, திஸ் இஸ் யுவர் அப்நார்மல் லாஸ். லாஸ் பை ஃபயர் இஸ் அன் அப்நார்மல் லாஸ். இது ஆக்சுவலி நீ ஒரு அசட் வச்சிருக்க, புரிஞ்சுதா? இட் இஸ் அன் கேபிட்டல் அசெட். ஆனா அதோட காஸ்ட் பிரைஸை விட கம்மி வேல்யூவுக்கு நீ என்ன பண்ணிட்ட, வித்துட்ட. your sale consideration is less than your actual cost price. நீ அதை வாங்கினதே நீ எவ்வளவுக்கு வாங்கின, 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கின. அதை நீ வித்தது ஒரு 13 லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் வித்திருக்க அப்படின்னா then 7 lakhs is your capital loss. It is not your capital loss, this is your abnormal loss. இன்சூரன்ஸ் கிளைம் எவ்வளோ, 6 lakhs. உன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் உனக்கு தெரியல, மெஷினரி நம்ம செக்ஷன் 50ல வந்து டெப்ரிஷியபிள் அசட்ஸோட செக்ஷன் பார்ப்போம். நம்ம இன்னும் செக்ஷன் 50 பார்க்கல. if it is a capital asset but still it is a depreciable asset na section 50ல என்னன்னு பார்ப்போம். கிளியரா? நம்ம அது இன்னும் பார்க்கல, we will see that tomorrow. see here you are not aware of your cost for that machinery. கரெக்டா? கரெக்டா? அப்போ இங்க நீங்க என்ன எடுத்துக்கிற, நில் கன்க்ளூஷன் என்னன்னா this 6 lakhs is taxable under the head capital gain. அவ்வளவுதான். டேய் taxability is applicable டா. listen கண்ணா, taxability is applicable. ஆனா உன்னோட இந்த क्वेश्चनல உன்னோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் தெரியல, புரியுதா? கண்டிப்பா அதிகமா தான் இருக்கும். ஏன்னா உன் டெப்ரிசியேஷன் போகவே உனக்கு எவ்வளவுதான் இருக்கு, 10,80,000 தான் இருக்கு. கரெக்டா? டெப்ரிசியேஷன் போக இவ்வளோனா அப்போ ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும், இதை விட அதிகமா தான் இருந்திருக்கும். அப்போ உங்க ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு நீ தெரிஞ்சா அதுக்கு இஃப் இட் இஸ் a period of holding is more than 2 years இருக்குன்னா நீ இண்டெக்ஸேஷன் போடும்போது இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும். ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும், 6 lakhs விடையும் அதிகமா, which means 10 lakhs விடையும் அதிகமா தான் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா உனக்கு வர நெட் இம்பாக்ட் லாஸா இருக்கும். ஆனா இந்த क्वेश्चनல taxability எவ்வளவுனா this 6 lakhs is taxable under the head. எனக்கு क्वेश्चन என்ன கேக்குறான், you are requested to briefly comment on the tax treatment of the above 3 items தான். உன்னை 6 lakhsக்கும் டாக்ஸ் பே பண்ணுன்னு சொல்லல, டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு தான் கேக்குறான். உனக்கு இந்த क्वेश्चनல உன்னோட மெஷினரி காஸ்ட் தெரியல. தேவையில்ல, தெரியல. ஆமாண்டா, நீ தியரி எழுதுனா போதும், கம்ப்யூட்டேஷன் நம்ம இங்க போடலையே. see this is taxable under the head PGPP ன்னு சொன்னோம். this is taxable under the head capital gain. this is also taxable under capital gain. ஷார்ட்டா இது லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் நம்மளால சொல்ல முடியும்னு சொன்னோம். அவ்வளவுதான் மா. இந்த क्वेश्चनல ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளவு, நீங்க 6 lakhsக்கும் டாக்ஸ் பே பண்ணாத. 6 lakhs is not your tax value or taxable value, but அந்த 6 lakhs is taxable under the head capital gain under the section 45(1)(a). அவ்வளவுதான் உன் ஆன்சர். ஃபுல் கம்ப்யூட்டேஷன் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல கேக்குற மாதிரி கேக்குறானா, நீ உனக்கு டீடைல்டாவே இந்த மாதிரி क्वेश्चन அரைகுறையா கொடுக்க மாட்டான். உங்க ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன, பர்ச்சேஸ் டேட் என்ன, பர்ச்சேஸ் வேல்யூ என்ன எல்லாமே கொடுத்துருவான். since it is a depreciable asset
அப்போ நீ என்ன பண்ணும், செக்ஷன் 50 இன்க்ளூட் பண்ணின வாட்டிக்கு வர இம்பாக்டை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும். அதெல்லாம் நாளைக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ உனக்கு புரியுதா? எனக்கு லாஸ் தான் மேம், நான் எப்படி டாக்ஸ் பே பண்ண சொன்னா பே பண்ண முடியாது தான். ஆனா இங்க கொஸ்டின் இஸ் நாட் கிளியர். இது ஒருவேளை உனக்கு கேபிட்டல் லாஸா இருந்தா கண்டிப்பா உனக்கு என்ன வரும், திஸ் இஸ் யுவர் கேபிட்டல் லாஸ், பட் 4,80,000 வில் எனிவேஸ் கோ டு யுவர் P&L தான். புரியுதா? புரியுதாடா? அது அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட், இது டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கண்ணா. புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல 4,80,000 எங்க போகும், P&L-க்கு போகும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல. as well as நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், டெப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ அக்கௌண்டிங் படி ஒரு டெப்ரிசியேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவோம், அண்ட் டாக்ஸ் படி ஒரு டெப்ரிசியேஷன் இருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஸோ அக்கௌண்டிங்ல நீ உன் அசம்ஷன் எவ்வளோன்றதை வச்சு நீ என்ன பண்ணுவ, டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவ. பிகாஸ் அங்க என்ன எடுத்துப்ப, யூஸ்ஃபுல் இயர் உன்னோட அசம்ஷன், கரெக்டா? இல்ல WDV போறனாலும் உன்னோட அசம்ஷனை வச்சு நீ என்ன பண்ணுவ, ஏன்னா நீ SLM-ல உன் டெப்ரிஷியபிள் சால்வேஜ் வேல்யூ யூஸ்ஃபுல் லைஃப்லாம் வச்சு நீ என்ன பண்ணுவ, டெப்ரிசியேஷன் ரேட்டே நீயே கம்ப்யூட் பண்ணிப்ப. டெப்ரிசியேஷன் ரேட் கம்ப்யூட் பண்ணுவீங்க தானே? இல்லடா, அதை வச்சு அதுல இருக்க அந்த யூஸ்ஃபுல் லைஃபும் சால்வேஜ் வேல்யூவும் வச்சு நீ டெப்ரிசியேஷன் ரேட் கண்டுபிடிக்க முடியும் தானே? ரேட் டெப்ரிசியேஷன் ரேட். SLM-ல இல்ல கண்ணா, இன் ஜெனரல் அக்கௌண்டிங்ல டெப்ரிசியேஷன் ரேட் நீயா கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா? ஃபவுண்டேஷன்ல படிச்சியா இல்லையா? ஃபார்முலா இருக்கே புக்ல, சம்ல கேட்கல, பட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த டெப்ரிசியேஷன் ரேட். சி அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்ல உன்னோட அசம்ஷனை வச்சும் இல்ல உன்னோட பாஸ்ட் ப்ராக்டிசஸை வச்சும் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், நீ ரேட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த அசட்டுக்கு இது டெப்ரிசியேஷன் ரேட்டு, இந்த அசட்டுக்கு இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் லைஃப்னு. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ல அப்படி இல்லை. ஆக்டில் சி திஸ் இஸ் மெஷினரியா, இது ஃபர்னிச்சரா, இது கம்ப்யூட்டரா, இதுக்கு இவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் ரேட்டு, அதுதான் அதை தான் நீ ஃபாலோ பண்ணணும். கிளியரா? கிளியரா? கொஸ்டின்ல என்ன கேட்குறானோ அதுக்கான ஆன்சர் நீ கொடுத்தா போதும். டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா போதும். டாக்ஸபிள் இன்கம்னு கேட்குறானா இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணா போதும். டாக்ஸ் வேல்யூ என்னன்னா டாக்ஸ் வேல்யூ கம்ப்யூட் பண்ணும். முடியாது. டாக்ஸ்ல எப்படி போய் டிடெக்ட் பண்ணுவ? மா உனக்கு கேபிட்டல் லாஸா கேபிட்டல் கெயினான்றது உனக்கு எப்பதான் தெரியும்? உன் காஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உனக்கு இங்க இந்த வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். Here the question did not open its mouth about its cost. புரியுதா? அப்ப காஸ்டே தெரியாம நீ நான் இது கேபிட்டல் லாஸ் தானும் சொல்ல முடியாது, கேபிட்டல் கெயினும் சொல்ல முடியாது. புரியுதுல்ல? புரியுதுல்ல? டாக்ஸபிலிட்டி என்ன, டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, this 6 lakhs is taxable under the head capital gain. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். புரியுதா? அது இல்ல கேபிட்டல் லாஸா கேபிட்டல் கெயினான்னு தெரியணும்னா உனக்கு ஆக்சுவல் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனும் ஒரிஜினல் காஸ்ட்டும் ஒரிஜினல் பர்ச்சேஸ் இயரும் தெரியறப்ப தான் உன்னால அடிச்சு சொல்ல முடியும். வேற இதெல்லாம் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. சி செட் ஆஃப் தனி ப்ரொவிஷன், யார் யார் கூட எவ்வளவுதான் செட் ஆஃப் பண்ணுன்றது இருக்கு. கேபிட்டல் கெயினை கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும் தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். இது லாங் டேர்ம் இருந்தா லாங் டேர்ம் கூட மட்டும் தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், பட் ப்ரொவிஷன் வேற, அவ்வளோலாம் யோசிக்காத. வேற வேறடா, அவ்வளோதானே? கிளியர்ல? ஸோ ஃபார் இன்னைக்கு முடிச்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு வாங்க, நாளையோட இது முடிச்சிடலாம். கிளியர்? ஓகேவாடா? முடிச்சுக்கலாமா?
ஓகேடா பாய். கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு வரணும். அண்ட் என்ன சம்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோமோ ரிவைஸ் ஆல் தோஸ் சம்ஸ். ஓகே டே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ரா. படிச்சுட்டு வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த லிங்கேஜ் இருக்கும். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி பிஜிபிபியும் ஒரு 3-4 கிளாஸில் முடிஞ்சிரும். பிஜிபிபி 3 நாள் கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னா மீதி இருக்கிற எல்லா சாப்டரும் ஒரு 4 கிளாஸ் தான் வரும். அதோட டேக்ஸ் முடிஞ்சிடும், டைரக்ட் டேக்ஸ் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி ஒரு 10 நாள், அதோட அது முடிஞ்சிடும். அதனால் படிச்சுட்டே இருங்க. புரியுதா? பாய்டா. பாய் கைஸ்.